Assalamualaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde Gönül-Gönül'den yayını. Ve bugünkü yayınımızın misafiri Belkent Üniversiteti'nin profesörü, halkımızın meşhur tarihçi Hakan Kırımlı. Selamünaleyküm Hakan hocam. Aleyküm selam. Hakan hocam, siz birçok kitaplarda yazdınız ve Kırım'la bağlı daima araştırmalar yapasınız. Ve bilesiniz, siz meraklı bir kitabını yazdınız Nogaylar hakkında. Buna Nogay köyleri hakkında eğer laf yürütsetsek, bu köylerge nasıl hususiyetler ait? Nogay köyleri ya da Kırım Tatar köylerinden o güne asıl şunu aytmak gerek. Kim Nogay'dır, kim Kırım Tatar'dır, ne demek Kırım Tatar, ne demek Nogay? Sovyet devrinde bizlerini yanlıştırgan belki milyon tane husus vardır ama bir tanesi de milletlerinin adlandırılığı, onların nasıldır anlaşılığı etnogenezi meselesinde oldu. Öyle belli ki sanki dünyanın bir vaktinde bir günde yerden çıkan mantardayım çeşit milletler, çeşit isimler aslında Kırım Tatar'dır, Nogay'dır, Kumuk'tur, bilmem başkasıdır. Yerden çıktılar, bambaşka halk olup östüler. Bunlar bu şekilde yaşap gittiler. Bu elbette böyle değil. Dünyada hiçbir halk, hiçbir millet yerin tüpünden çıkmay. Yüzyıllar devamında, belki 1000 yıllar devamında başka halklarla karışıp özünden özü parçalanıp, özü genişip peyda ola şekillenen. Bu manada bakkanda Nogay ve Kırım Tatarı degende aslında bunlar iç içe kırgen nasıldır kavramlardır, iç içe kırgen konseptlerdir. Nogay sözünü çok adam şöyle belli, Altın Orda devrinde Altın Orda'nın prinslerinden, knyazlarından birisi kabul edilirken 13. asırın sonlarında yaşayan Nogayga baylaylar. İsim aynı olsa da bunun doğru olduğunu hiç öyle görünmüyor. Çünkü bugün Nogay dediğimiz halkın Beydaoğlu bu ya da Kimer insanlar için kullanılıyor. Bundan 100 seneden daha ziyade sonrasıdır. Altın Orda devrinde ya da kadim Türkiye halklarda, kadim Mongol halklarında ulus sözü bu hem Türkiye sözüdür hem Mongol sözüdür. Bir adamın, bir emirinin, bir liderinin aslında ona bağlı olan halklarını ifade eder. Bu halklar çeşit gruplardan da meydana gelebilir. Çeşit dillerini de dillerde de laf edebilir. Ama o adamın ismi olaydı. Yani Ahmet'in ulusu, Mehmet'in ulusu, Ömer'in ulusu gibi. Ve o adamın ismine adlandırılaydı. Bu çeşit kabilelerdeyken şunu da anlamak gerek. Göçebe halklarının tarihini bilmeyen adamlara bunu anlatmak hiç kolay değil. Onun için belki abaylaydır siz ben anlatmakta ben de kıynalam. Göçebe kabileleri böyle bir arada tek yaşayan kabileler değil. Bu bir kabile ya da bir grupa değil, ulu değil. 5'e bölüne, 10'a bölüne, onun bölünen bir kısmı başka kabilelerin bir parçasından birleşe, diğerinden birleşe. Kaleidoskop degen bir şey vardır. Birleşik yeter, vallahi bilir. Onun gibi bir tarihi vardır göçebe halklar. Buna böyle bakkanda 14. asırın sonlarında, 15. asırın başlarında Altın Orda'nın belli emiri İdige Mirza ya da İdige Mirza'nın aslında toplaşkan, onun ulusu olan halklar ki çokusu bunun Mangıt kabilesiydi ama daha doğrusu Mangıtlarının çeşit kabileleriydi ve başka kabilelerde koşuldu. Sonradan bu anık değil ne içindir bilinmeyi ama Nogaylar da anılmaya başlandı.
ve Altınorda Darkalgan'da da Yayık özelinin, Yayık'ını bilirsiniz Ruslar Pugaçov isyanından, Pugaçov kozgalışından sonra adını Ural değiştirdiler. Ural özeni dediler. Onun Kunduruş tarafında yaşayan bu ulus Nogay Ordası'nı teşkil etti. Altınorda, Darkalı, Yatkan'da. Tek Nogay deseniz böyle. Ama Altınorda Darkalgan'da Altınorda'nın içindeki sayısız Türkiye kabileler ki bunlar hepsine umumen Tatarlar hep geçer. Bunların pek çok grupası da Kırım'da idi ve Kırım'a geldiler. Kırım Hanlığı peyda olay Afgan'da geldiler. Bunun içinde bu olaylarını teşkil eden kabilelerden adamlar da var idi, başkaları da var idi. Ve bu şekilde Kırım'da Kırım Hanlığı peyda oldu. 16. asrın ikinci yarısında Rusya İtil özelini yani Rusların dilinde Volga özelini kolga alıp onun da Kundaluş tarafına geçkende o yerlerini basıp almaya başlaganda Nogay Ordası da dar kalmaya başladı. Onlardan bir grupası Kiçi Nogay yani Kiçkine Nogay degen kısmı zaten 15. asrının 1550'li 60'lı yıllarda İtil özelinin Kırım tarafına geçip onlar Kırım yakı derlerdi. Yani İtil özelinin kumbatış tarafı Kırım yakı dep geçeredi. Kırım Hanlığı'na katladılar. Kalgan kısmının büyük kısmı da gene 16. asrının sonki vakitlerinde Kırım Hanlığı'na katladı. Ulu Nogay dep atlanan kısmı. Kalganları da bugünkü Karakalpakistan halkının mühim bir kısmını teşkil ederler. Şimdi şöyle aytayım. Bunu böyle aytkandan sonra bu Nogaylar Kırım Hanlığı'na katladı deyimiz ama zaten Nogaylarını teşkil etken pek çok Türkiye kabileler onlardan evvel de Kırım Hanlığı'nın peyda olumunda zaten rol oynayan idi. Bundan başlayıp Nogay sözü daha ziyade Kırım Hanlığı halklarının Kırım Yarımadası dışında yaşayan yarı göçebe şekilde yaşayan halklara verilmeye başlandı bu isim. Ben hep aytarım bir Nogay Kırım'ın içine Kırgın'da yerleşkende onun adı Kırım Tatar olayı zaten hep bir. Ben bu yerde şunu da aytayım pek çok dinleyicimizin aklını karıştırmamak için bugün biz Kırım'ın çöl tarafında yaşayanlarla Nogay değiliz. Gerçekten bu tarihi hatıradan da bağlı elbette ki. Ama şunu aytan ben bu yerde, bu çıkışımda Nogay dep aytkanlarım bizim çöl halkımız değil. Kırım'ın dışında yaşayan, yarı göçebe yaşayan bizim akrabalarımız, soylularımız, doğmuşlarımız dep aytsak o doğru olacak. Bugünkü günde Kırım Hanlığı Kırım Hanlığı'nda hiç unutmayın Kırım Hanlığı Kırım Yarımadası'ndan ibaret değil. Kırım Yarımadası ve Rusça'da materik dediğimiz bugünkü Ukrayna'nın hatta Cenubi Rusya'nı teşkil etken bu çöller bunlar Kırım Hanlığı'nın toprakları arasındaydı. Ve bu çöller pek çok adamın hususen Rus tarih kitaplarında Sovyet devrinin ve sonrasında görsetildiği gibi tabula rasa yani boş yerler değil. Bunlar bütünleyi bu Nogay dediğimiz halknen tolu yani Türkiye Müslüman halknen tolu yerler edi. Bunlar çok şu yarı göçebe hayat tarzındaydı ama ziraatle yani hocalıkla meşgul olmayan adamlar da değil. Ziraat elbette ki bunda da var. Yine şunu hatırlatayım. Kırım Hanlığı ordusunun çok mühim bir kısmı bu Kırım Yarımadası'nın dışında yaşayan Nogaylardan teşkil edildi. Kırım Yarımadası'nın dışı da geldi hemen hatırlayıp bu Bucak
Bucak'tan başlayıp, Bucak dediğimiz bugünkü Moldova ve Ukrayna'nın İsmail Kalesi'ne kadar olan ki toprakları, Yedisan, Çetisan, Cemboyluk toprakları, yani bugün Kırım'ın hemen sırt tarafındaki topraklar. Bugün o yerlerde yaşayan insanlarımız bilir, hala Cemboluk falan gibi isimlerle rast gelirsiniz. Kuban Özel'in sırt beti, Azak Kalesi'nin, Azak Denizi'nin sırt betleri. Bunlar hep Kırım Hanlığı toprakları içinde ve Nogaylar yaşayan yerleri. Bunların başında mesela Bucak Nogaylarının başında Bucak Seraskeri degen Kırım Hanlığı'nın idarecisi. Çetisan Nogaylarının başında Çetisan Seraskeri, Kuban'daki Nogayların başında Kuban Seraskeri gibi idareciler olur idi. Ve bu idareciler her daim Geray Sultanlardan, yani Hanzadelerden saylanır idi. Ve bu yerdeki Nogaylar Geray Sultanlarının komandirliği aslında Kırım Hanlığı ordusunun pek balaban bir kısmını teşkil ederdiler. Yani Kırım Hanlığı ahalisi degende hem Kırım Yarımadası içinde yaşayanlarını hem dışında yaşayanlarını mutlak göz önünde tutmak gerekmiş. Bugünkü günde belki lafını pek çok sozdum ama bunu ayıtmadan sualinize cevap vermek pek yanlış olacak idi. Sovyet milletler sisteması boyunca biz adamların yerine bakarız. Nogay kayda yaşay, haritaya bakılar. Kafkasya'da, Dağıstan'da, küçükene bir yerde, Terekli Mektep'te bir kasabanın etrafında, az sayıda köylerde, Karaçay-Balkar Cumhuriyeti'nde az miktar yerlerde, birkaç başka yerlerde de Şimali Kafkas'ta bu insanlar yaşarlar ve insanlarımız ve afsus ki hem Kırım'daki hem Türkiye'deki hatta Kırım'daki hem Kafkasya'daki Nogaylar'da buna bakıp Nogaylarını bir Kafkas halkı diye düşünürler. Bu dünyada en olmayacak yanlışlardan birisidir. Son derece yanlış, tarihi olmayan bir şey. Niçin? Çünkü bugün Kafkasya'da yaşayan Nogay halkı, ki pek küçük bir kısmını teşkil eden asıl Nogaylarının, pek az bir kısmını dışarıda taşlarsam, gerekirse onu da ayıtarım. Aslında balaban bir denizin, öyle düşününüz, Kurugan'da bir çekte kalgan küçücük bir su kalıntısını teşkil eder. Ve biz bu su kalıntısına bakıp o bir zamanlar bir vakitler olan denizini unutamız, tek o su kalıntısında bu adamlar yaşayan özgen gibi düşüneriz. Asla böyle değil. Ya nasıl oldu bu? Çünkü Rusya İmperyası Kırım Hanlığı'nı basıp algandan sonra hemen ilk işlerinden birisi bu Kırım Yarımadası'nın Rusya arasındaki Nogaylar yaşayan yerini en kısa vakitte boşaltmak istediler. Ve tam 1783 yılında yani Kırımlı basıp alganların aman sonrasında ilk işleri planı Grigori Aleksandrovich Potemkin'in planı bütün bu Kırım Hanlığı'ndaki Nogaylarını Uralların altına sürmek, tamam biz sürgenleri gibi 1944'te ve boşaltılan yerlerine de Slavyanlarına, kim olsa Hristiyanlarını yerleştirmek idi. Ve bu sebepten Nogaylarını evvela sanki balaban bir merasim var gibi Yeysk kasabasına cıydılar, 10 binlerle Nogaylarını. Hatta onlarga balaban ziyafetler de verdiler. Ama ne vakit Nogaylarını kullanıma geldi sürülecekleri, tabii onlar Kozgal'dılar. Kozgal'da da Rusya'nın efsanevi komandiri ama şu vakitte en balaban kasaplarından da birisi olduğunu unutmamak gerek. Alexander Suvorov
bütün bu Nogay halkını, pek on binlerle Nogay'ını Bala, Çaga, Akay, Apay, Kartyaş baktırmadan top ateşi astında yok ettirdi. Tek bunda da bitmedi. Kafkas Dağları'nı anda mukavemetke devam etken Nogaylar'da hususen Kermençik degen yerde Bala, Çaga, Kartyaş demeyi yok edildiler. Gerçekten pek balaban katliam oldu. Yani Kırmanlı biter bitmez ilk işleri Nogaylarını temizlemeye başladılar. Fakat bir şey bu Urallar altına sürgün gerçekleşip olamadı. Bir ara bu Nogaylarda bugünkü Berdyansk o taraflarda Ukrayna'nın cenubi taraflarında küçükçe bir Nogay yere olar gayet tutayıp fikir oldu. Bu da yürümedi ama çok üstünü Kuban Ozeni tarafı da Beşdağ tarafı da sürdüler. Yani bu Şimali Kafkas'ta biriken Nogaylar asıl o yerinin yüzlerce yıllık yaşayan Nogaylar değil, Kırım Hanlığı'nın sırt betinde olup o yerge sürgün etilgen Nogaylar oldu. Ama bu da yetişmedi. Kırım Cenk'inden hemen sonra yani 1856'dan hemen sonra Nogaylarga yarısı doğru yarısı hurafe de payetmem mümkün. Nogaylarını bütünle Hristiyanlaştıracaklar diye sözler çıktı ya da çıkarıldı. Provokasyası da var idi. Halk arasında dar kalgan hurafesi de var idi. Ama 1859 senesinde bu Nogaylar Osmanlı İmperiyası'na koç etmeye başladılar. Bunu şunu da hatırlatayım. Bucak kısmını ayırtmayı unuttum. Bucak kısmı da 1812'de Osmanlıların kolundan çıktı. Bucak'taki Nogaylar da Dobruca'da kaçmaya mecbur kaldılar. Bir zamanlar 100% Nogay olan Bucak bir yıl içinde Nogaylardan bütünlüğü temizlendi. Tek olanın isimleri kaldı. Onlar da o vakit Osmanlıların kolunda olan, bugün Romanya'ya ait olan Dobruca'ya yerleştiler. 1812'de. Bugün Gagavuzlarını bilirsiniz. Gagavuzlar o yerde yaşaylar. Ruslar o yerden Nogaylarını çıkarttıktan sonra o yerde Hristiyan olsun da Bulgar getirdiler. Ama o Bulgarların çokusuna Gagavuz çıktı. Buna bugün dikkat ederseniz Gagavuzlar yaşayan yerlerinin isimleri hep Türk dilindedir. Ama bu Gagavuzlardan sebep değil. Bunlar Nogaylardan kalkan isimlerdir. Mesela Kongrad kabilesinden gelir. Çadır Nogaylardan gelir. Beşalma, Nogayların Beşalma kabilesinden gelir. Avdarma, bunun gibi bütün isimler Bucak'taki, bugün Gagavuzlar yaşayan yerlerde Nogayların hatırasıdır. Buna ayıtkan son 1859'da gene kayıtlayım. 100 binlerle Nogay, yani en az 200 bin Nogay 1859-60 yılları arasında pek yaramay şartlar aslında Kırım üstünden Osmanlı İmperiyası'na göç etmeye başladılar. Bunların hepsi Kırım Hanlığı'nın Nogaylarıydı. Bunu da aslında çizeyim. Bunların içinde Kırım Hanlığı'na ait olmayan Nogay yok edildi. Bunlar koçunu başlatkan da bu Kırım'daki Kırım Tatarlarını da pek yaramay tesirat aslında kaldırdı. Çünkü bütün Müslümanlar koça bizni çokunduracaklar, yavru yasayacaklar. Buna herkes koça biz şimdi koç etmesek kim bilsin başımız ne gelecektir. 1860-61 yılında Kırım Tatarlarının da en balaban koçu vaki oldu Osmanlı İmperiyası'na. Böyle aman aman yarım milyona yakın insandır bu Kırım dışındaki Nogaylar, Kırım içindeki Kırım Tatarlar Osmanlı İmperiyası'na koçu. Yani 1800 nasıl aytayıp 58, 62, 3 yılları arasında. Ama asıl 59-61 yılları arasında Kikoş'ta. Ondan sonraki vakitte de Kuban Ozeni'nin sırt betinde, şimal betinde kalgan Nogaylardan Osmanlı İmperiyası'na koç etkenler oldu.
kala kala Nogaylardan Aytkanımız gibi bugün Dağıstan'da Tereklimeköy tarafında Beşdağ'da Karaçay-Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan birkaç da başka yerlerde yaşayan pek az sayıda halk kaldı. Bu halkı tek bunlardan ibaret düşünmek son derece yanlıştır ve bu asıl Nogay halkının belki tarihi olarak açsam hiç kabartmayın. Belki yüzden ikisi, üçü birisi desek olacak. Ve bu halkın gene aslını çizeyim. Kafkas'takilerde hepsi içinde hiç gene bir kısmı Kara Nogaylardaki kısmı dışındakilerin hepsi Kırım Hanlığı'nın Nogaylarıydı. Kara Nogaylar kim deseniz 16. asırda o yerge yerleşken gerçekten de Dağıstan tarafında yerleşik olan bir kiçkene grup var. Ama Balaban kısmı Kırım Hanlığı halkıydı. Buna Türkiye'de Nogaylar yaşayan benim hayatım onun içinde geçti. Belki 20 yıl boyunca bütün ekspedisyalarında olan bütün köylerine ekspedisyalar yaşadım. Yaşayan her yerlerinde oldum. Dobruca'da da oldum, Bulgaristan'da da oldum. Unutmayın Dobruca yani Romanya ve Bulgaristan desek bunlar hepsi eski Osmanlı toprakları. Onların içinde gerçekten Kırım Hanlığı'nın tebaası olmadan yani Kırım Hanlığı'na ait olmadan inanınız tek bir köy tapabildim bütün Türkiye'de. Kalgan Türkiye'deki bütün Nogaylar Kırım Hanlığı halkıdır. Yani aslında Kırım Tatar sözünü bugün Kırım Hanlığı'nın mirasçıları olarak anlasak bunun içinde mutlak bu Nogaylar da vardır. Şöyle anlatayım, Türkiye'de yaşayan Nogaylar için, Türkiye'de bugün demeyiz ama tarihi olarak 30 kadar, 30'dan biraz daha ziyade az çok plus minus 30 köyde Nogaylar yaşaydı. Ve bu Nogaylar yaşaydı adeta çok su. Bunlar hususen yakın vakitlerde kadar klasik Nogay medeniyetini pek yakşı saklanan, korçalanan topluluklarıydı. Ve ben size şunu aytayım. O klasik Nogay medeniyetini bu sonki kısımlarından, folkloruna, halk medeniyetine anlamasak, tanımasak Kırım Hanlığı'nın tarihini, Kırım Tatar halkının medeniyetini, dilini, adetlerini anlamamız pek kıyın olacaktır. Arada belki çok şunu özlerim de abaylamasalar da Kırım Hanlığı'nın tarihi onların sözlü medeniyetinde, hatıralarında, tarihlerinde bugün de yaşaylar. Tekrar aslını çizeyim, kimse aklı karışmasın. Memnun'da Nogay degende bugünkü Kırım halkının çöl halkını ayıtmayın. Bu başka, bütün klasik Kırım Tatar halkı içinde alamını. Bunu Kırım Hanlığı'nın Kırım Yarımadası dışında yaşayan halkları, yarı göçebe yaşayan halkları manasında ayıtam. Ve daha bir şey ayıtayım. Bugün Kafkasya'da kalgan Nogaylardan çıkan pek kıymetli bir sanatçımız var. Siz de tanıyorsunuz. Aslanbek Sultanbekov pek yakşı bir müzika sanatçısıdır. Türkiye'ye de sık gelir, Kazakistan'da gider, orada da yaşar, Kafkas'ta da yaşar. O da mesela eski Nogay yıllarını, Nogay destanlarını ciyip onları seslendiren bir insandır. Onlara bakarsanız bütün Kırım Hanlığı tarihini görersiniz. Ama siz Nogaylarını bambaşka bir halk, ne bileyim Romenler, Moldovanlar, bilmem kimler ayrı bir halk de görersiniz. Bunu anlamanız mümkün değildir. Bizim medeniyetimiz hala da o medeniyet içinde yaşar. Bizim tarihimiz aynı tarihtir, halkımız aynı halktır. Eğer aklımız varsa geleceğimiz de beraberdir. Hakan hocam, ya bilesiniz mi, ya Tatlar, yalı boylular,
Olar nasıl Kırım'da peyda oldular? Bu hakkında da hikaye etiniz. Bu da pek uzun mesele. Aytım, dünyada hiçbir halk sanki bir terek gibi tek bir tavırdan çıkıp da ondan ölçmek. Öyle bir halk yeryüzünde yok. Kırım Tatarı, Nogayı, Türk'ü, İngiliz'i, Fransız'ı kim olsa olsun. Halklarını ben derslerimde hep böyle aytarım. Bir kazanın içine toktavsız bir şeyler atasınız. Buğday atasınız, un atasınız, şeker atasınız, ösümlük atasınız ama toktavsız atasınız. Bir yaktan da kaynay. Ve bu iç toktavsız devam eder. Kaynaganda hem bu içindeki materyaller birbirlerine karışır, onların lezzetleri birbirine geçer, hem de özleri değişir. Yani kuru buğdayla bir saat boyunca kaynayan buğday aynı şey değil. Değişir, yumuşak, lezzetli değişir ve ilahi. Bu da öyle. Ve içine atılan materyaller de toktavsız devam eder. Ve milletler böyle peyda olur. Böyle zaten böyle olmasa tıbbi yaktan bilirsiniz, tıbbi yaktan pek yaramay olur. Tek aynı koranta içinde evlense adamlar, tek aynı köyden evlense bin türlü invalidler, yaramay şeyler, deformasyonlar çıkar. Bütün milletler böyle. Ruslarda, Türklerde, Araplarda, aklınızda kim gelsek, Kıtaylarda hepsi böyle. Kırım Tatarlar da böyle. Kırım Tatarlarının tarihi teşekkülüne de bu şekilde hem Kırım içine yerleşken çeşit türlü Türk halklar katladı, hem de bir halk, unutmayın, bir halk Müslüman olduğunda bu adam tek dinini değiştirmiyor. Bugünkü manada milletin de değiştiriyor. Unutmayın, bir Kırım Tatar düşünelim. Ya da başkasını, Müslümanlardan birisini 16. asırda, 18. asırda Moskova'da Hristiyan olsa, yani Pravoslavlı olsa, bu adam ne olacak idi? Pravoslavlı Tatar mı olacak idi? Öyle olmayacak idi. Bu adam Rus olacak idi. Rus olup bugünkü, yani sonraki Rahmaninovlarının, Rimski-Korsakovlarının, onun gibi yani Şeremetyevlerinin, Saltikovlarının, onun gibi sayısız hala familyasında tamırları korungen adam gibi Müslümanlığı belki tek familyasında kalgan, tarih geçmişi tek familyasında kalgan klasik bir Rus olacak dedi. Tamam, şu şekilde Kırım'da da nasıldır bir Hristiyan yahut çufut yahut ki başka bir şey. Müslüman olduğunda bu adam tek dinini değiştirmeyedi. Bu adam Tatar, Kırım Tatar kabul edildi. Ve Osmanlılar'da da böyle. Sizin Osmanlı Türk paşası da gelmiş pek çok adam, Boşnak, Hırvat, Arnavut, Rum, aklınıza gelen her milletten, İtalyan, hepsi bunların cinsindeneydi. Ama hatta kimileri Türkçe bile bilmiyor. Ama siz hep Türkçe geçesiniz bunlar. Ruslardan da böyle. Bugünkü günde düşünelim. Moskova'da yaşayan, misal için aytayım, nasıl olsun bir Litvalı ne? Ermeni evlensin, Moskova'da yaşasın. Bunun balası ne olacak? Bunun balası Rus olacak. Bir tamçı Rus kanı olmasa bile. Ve öyle de ölçecek. Milyon kişi öyle var. Kırım Tatarlar'da, Türkler'de, başkalarında da var idi. Bu şekilde hem Kırım Yarımadası'na gelgen Türkiye halklar, hem onun içinde Türkleşken her türlü başka insanlar bugünkü Kırım Tatar halkını meydana getirdiler. Bugün anık olarak bilmek mümkün değil. Kaysı insanın tamırı kaydan kere Kırım'da, bu imkansız. Ama bu adam tertemiz Kırım Tatarıdır. Türkiye'de de öyle, Rusya'da da öyle, başkasında da öyle. Bugün bakınız bizim milli kahramanlarımızı düşününüz. Yani 1917'nin kahramanlarımızı düşününüz.
ya da 1910'ların İsmail Bey Gasparal'dan başlayıp isteseniz 1910'lara kadar Abdülreşit Mehdi, Bekir Çobanzade, Çelebi Cihan, Abdülhakim İlmi, Seyit Celil Hattat, Cafer Seyit Ahmet. Bunların hepsi resimlerine bakınız bambaşka adamlardır. Ve simaları pek farklıdır. Şiveleri pek farklıdır. Adetleri pek farklıdır. Ama bütün bu insanlar yani çöl tarafından gelgen Çelebi Cihan'da Abdülreşit Mehdi'si, Çobanzade'si de Başsaray'ın Abdülhakim İlmi'si, Seyit Celil Hattat'ı, Yalıboy'un Cafer Seyit Ahmetleri, Yakup Kemal'leri, daha onun gibi sayısız insanlar farklı yerlerden ama hepsi Kök Bayrak aslında birleşken Kırım Tatar menligi ve kimliği aslında birleşken insanları. Ve aslında bu bizge tarihinin ben buna tarihinin balaban bir bahşişi de bakın. Bu bizge inanılmaz bir medeniyet zenginliği bağışlay. Bir taraftan bütün Kıpçak Türk dünyasından baylanımız dilimizin ve medeniyetimizin bir tarafının Oğuz Türk dünyasından, İslam dünyasından baylanımız. Bu demek tabii ki öbür tarafından da İslamlardan baylanımız elbette. Ve bunları hepsini özümüzde taşıyan pek özgün, orijinal bir medeniyet ve tilge malik olamız. Bu bizim tarihimizdir. Ben bu şekilde anlayayım. Hakan hocam, ya Litva Tatarları bizim medeniyetimizge, halkımızga nasıl tesir ettiler? Ben bilirsiniz kıska cevap vermesini bilmegen bir adamım. Ama tırısız kıska cevap vermege. Litva Tatarları. Litva Tatarları dediğimiz kim diyeceğim o zaman? Litva Tatarları şunlar. En kıskadan ayıtkanda Altınorda Hanlığı, Balaban'dan Balaban Altınorda İmperiyası. 14. asrının sonlarında yani 1390'larda Darkalım sürecine kırgende çeşit Altınorda içindeki hepsi Tatar dediğimiz Türkiye Müslüman halklardan çeşit gruplar Litva Velikaya Knyazesi aslında büyük knyazlığına iltica etmeye, sığınmaya mecbur kaldılar. Hatta Toktamış Han özü bile buna mecbur kalgan. Bu uzun hikaye. Bunlardan bir kısmı gelgen yerlerine kayıttı, bir kısmı da o yerde kaldı. Litva degen de dinleyicilerimizge hatırlatayım ki bugünkü Küçükemecik Litva Cumhuriyeti'nden laf etmeyin. Litva Büyük Knyazlığı bugünkü Belaruslu, Ukrayna'nın Balaban bir kısmını ki buna Kiev de kire, bugünkü Litva'nın hepsinin içine alan, Rusya'nın, bugünkü Rusya'nın mühim bir kısmını içine alan Balaban bir devlet idi. Altınorda da Arkalgan'da peyda olgan idi o da. Buna o kaçkan Altınorda Tatarlarından çeşit gruplar bu Litva Büyük Knyazlığı içinde kaldılar. Şunu da hatırlatayım. Kırım Hanlığı'nın kurucusu 1. Hacı Geray Han'da onun da Litva'da Trakya şehrinde doğganına inanırlar. İhtimal ki An'daydı. An'dan gelip Kırım'da yerleşti. Tabii ki Altınorda vaktinde An'da sığınıp An'da tekrar yani çelişikli muhit olduğunda Kırım'da gelgeni. Ya bu Litva'daki Tatarlar kaydan geldi. Onlar Kırım Tatarı mı, Kazan Tatarı mı? Bu onaysız, çelişiksiz ve anakronik bir söz. O vakitte Aytkan'da 14. 15. asırda bugünkü manada Kırım Tatarı'ndan, Kazan Tatarı'ndan söz edip olamazsınız. O vakit Altınorda. Kaldı ki çoklusu zaten Koçebe olan insanlar. O Tatarların. Onun için Altınordan'ın her tarafından geldiler. Mutlaka Kırım Tatar tarafından gelgeni de vardır ama o vakit Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, İtil Tatar öyle bir ayrım yok idi zaten. Balaban Altınordu'ydu hepsi onlar. Ve bu yerdeki Litva içindeki grup çeşit grupta kalgan Tatarlarını
Litva knyazları, büyük knyazları da parçaladı çünkü işlerine yaraydı. Bunlar pek yakşı cenkçiler ediler. Bilirsiniz Litva'nın ve Polşa'nın efsanevi cenki vardır. Grunwald cenki. 1410 senesinde yani Nemse, Teton Ritsarlarını yengen cenki. Ama herkes şunu unutur. Ötekolarının cenki de yine de. O yerdeki sayısız binlerle Tatar atlılarının da cenkiydi bu. O galebede onların payı balabandan balabanıydı. Ve böylece onların işe yaradığı için bu Tatarlar anda kaldılar. Kaldılar ama geri kalan Türkiye Tatar dünyasından, Müslüman dünyasından uzakta izolasyonel kalganlar için afsus ki onlar 17. 18. asır başlarında o anık değil dillerini coydular. Ama mucizevi bir şekilde dinlerini sakladılar. Ama şunu da unutmayın. Kimse böyle başka örnek yok. Dilini coyup da dinini saklayan. Kimse bugün Kırım'daki halimizde bakıp da biz dilimizi coyamız ama dilimizi saklap özümüzü saklarımız da sakın ümitlenmesin. Çünkü Litva Tatarlarınınki pek istisnai bir örnektir ve zaten onlar da dinlerini sakladılar ama bugün Polşa'da 2 tane köyge, Litva'da hepsi olup birkaç bin insanga kaldılar. Onun için dilinizde ve dilinizde coysanız bitersiniz. Yani biz dilimiz mühim değildir. Öz aramızda Rusça laf ettik, başka şey ettik. Dinimizle adımızla saklasak kurtarır mıyız? Yok, kurtarıp olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Litva Tatarları birkaç asır sakladılar ama bu kadarını saklayabildiler. Ama şunu aytayım. Gerçekten bu kiçkine cemaat içinden pek balaban insanlar çıktı. Bunu aytmaya borçluyuz. Mesela 19. asırda belli ekonomist Turan Baranovski bunlar içinde çıkanlardır. Bunlar içinde çıkanlardan Rusya Çarlık ordusunda mühim generaller çıktı. İskender Milkovski, Süleyman Sülkeviç gibi daha pek çok adamlar çıktı ve bunlardan bunu mutlaka ayırmak gerekmez. Kırım İstiklal Güreş'te 47'de 1917'de gerçekten de bunlardan da gelip Kırım'da balaban hizmetler vergenler oldu. Bunların içinde biz mutlaka Arslan Mirza Kriçinski'ni ayırmak gerekmez. Bayraşevskilerini ayırmak gerekmez. Ve Kırım'da başvekillik yapan Süleyman Sülkeviç'ini sonradan Azerbaycan'a gitti ve Bolşevikler tarafından şehit edildi 1920'de. Anmaya borçluyuz. Daha bir şey, son bir isim aytayım. Kırım Tatar halkının pek belli tarihçileri arasında olan Kırım Tatar milli güreşinde pek belli ismi olan 1930'lu yıllarda 2. Dünya Cengi vaktinde halkımızda balabandan balan hizmetleri geçken Edige Kırıman da aslı tamırı o Litva Tatarlarındandır. Asıl familyası da Şinkeviç'tir onun. Kırıman familyasını sonradan aldı. Allah'a şükür ki onun cenazesi Kırım'da avuşturulmaya mümkün oldu. 2000'li yıllarda ben bilirsem. Yani Litva Tatarlarının aslında Kırım Tatarlarının yani bu kardeşlerimizin çok çok yakın münasebeti vardır. Özlem hep bizdendir. Kırım Tatarlarından kabul ederler. Buna da hakları var çünkü elbette ki onların vaktinde tek Kırım Tatar'ı da aytmaya mümkün değildi. Doğru aytam ama ondan sonra Kırım'la gerçekten pek spesiyel münasebetleri oldu. Ve bu münasebetler bugünkü kadar da devam etti. İnşallah onlar yok olmasınlar. Onlar da bizim medeniyetimizin pek balaban parçaları. Ama yok olmamak doğrusu da tek öz devletçiliğimizde, öz idarenizde mümkün. Bu da ve öz din ve dilinizi, medeniyetinizi saklamanda mümkün. Afsus ki tarih sizde başka türlü yol göstermiyor.
Pek meraklı, çok sağ olun Hakan hocam. Hakan hocam, endi keliniz tekrar Türkiye'ye kaytayık. Mında Türkiye'de yerleşken köyleri, Kırım Tatar köyleri hakkında lütfen hikaye etiniz. Köylerinin adları nasıl ve aslında siz öz kitabında yazdınız, öyle otantik adları saklanıp kaldı. Bu nasıl adlar? Şöyle aytayım. Kırım Tatarları Türkiye'de gende bir kere hepsinin aklınızda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti kere, Türkiye Respublikası kere. Ama Kırım Tatarlar Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmedi. Yani evet, sonra o vakitte göç etken soyları da oldu ama var. Ama onlar Osmanlı İmperyası'na göç etti. Osmanlı İmperyası degende tek bugünkü Türkiye'deki, bugünkü Bulgaristan, bugünkü Romanya, bugünkü Makedonya, bugünkü Suriye, hatta bugünkü Arabistan, Suudi Arabistan. Bugün Suudi Arabistan'da hala Kırımlı familyasını taşıyan adamlar var. Cezayir'de var. Mısır'da var. Kırımlı familyasını taşıyan. Bu adamlar ne kadar özünü bile ayrı meseledir. Ama hala bunlar bir hatıranı korsette. Yani Kırım Tatarlar yani en bugünkü Romanya topraklarının, Romanya'da geldi hepsine değil de Dobruca kısmına, en bugünkü Bulgaristan topraklarına, en bugünkü Türkiye topraklarına tuğlu şekilde yerleştiler. Ve bugünkü Suriye'de. Bugün Putin'in yerle yeksan ettiğini, Dülberler Dülberi, Halep şehri, Osmanlıların pek mübarek, pek balaban şehriydi Halep. Ruslar Aleppo dediğiniz şehir. Bugün Rusya samolotlarının bombalarının tekizlengen o Dülber tarihi İslam şehri, Osmanlı şehri kimse bilmez ama o yerde Birinci Dünya Cengi'nin sonlarına kadar Balaban Tatar Mahallesi degen mahalle vardı. Evet, bugünkü Türkiye içine gelecek olsak, bugünkü Türkiye içinde ben özüm ekspedisiyalarında, hatta böyle korseteyim, şu kitabımda 300'den ziyade bugüne kadar izi kalgan ve bugüne kadar hala içinde Kırım Tatarlar, Nogaylar yaşayan köy tespit ettim, belgiledim. Bunlardan endi boşalmaya başlayanlar da çok ama hala canlı olanlar da var. Hatta şu kadar aytayım. En kiçkene baladan, yani laf ettiğim 3 yaşındaki baladan 103 yaşındaki kartka kadar tek temiz Kırım Tatarca laf edilgen yekâne köylerden birkaç tane kaldı ama hala da Türkiye'dedir bunlar. Bunlar içinde isimlerini dediniz. Hususen Nogaylar, yani Kırım dışında yaşayan Nogaylar yerleşken birçok köyde gerçekten isimlerini de köy isimlerini de kaldırdılar. Mesela Türkiye'nin Adana rayonunda bugün belli Ceyhan degen şehir vardır. Ceyhan pek balaban şehir bugün. Adana rayonunda ama özü pek balaban şehir. Bugün Akmeşit'ten balabandır, öyle aytayım. Ama bu Ceyhan degen kasabanı kurgan 1859 senesinde anda yerleşken Nogaylardır. Doğudan Kırım'dan gelgenler de yerleşti. Mesela hala daha devam etken Ceyhan şehrinin en balaban mahallesinin ismi bugünkü günde de Büyük Kırım Mahallesi'dir. Kırım Tatarlar yaşar hala da. Bizim anda derneğimiz de var. Daha bir mahallesi Küçük Kırım Mahallesi'dir. Daha bir mahallesi Bota Mahallesi'dir. Yani devenin balası. Son o yerde kurgan Nogaylarımızın köyleri arasında Mangıt Köyü, Büyük Mangıt, Küçük Mangıt köyleri, yani Mangıt kabilesinin ismi, Sirkeli Köyü, Sirkeli kabilesinin ismini taşır. Toktamış Köyü, Toktamış kabilesinin ismini taşır. Başka yerlerde de böyle halkımızın, kabilelerimizin isimlerini taşıyan köyler elbette var. Ama isimlerinden ziyade bu yerlerde devam etken medeniyetimiz çok çok mühim oldu. Çünkü her vakitte ayıtmaya devam edecek. Türkiye'deki
diasporanın en mühim taraflarından birisi tek dışarıdan diaspora Kırım'a yardım etsin bu değildir. Elbette ki öyle olmak gerektir. Mutlak öyle olmak doğrudur ama asıl diasporanın en balaban ehemmiyetlerinden birisi bu yerde saklanan medeniyettir. Yani Kırım'da coyulgan Kırım Tatar medeniyetinin pek çok elementi diasporada yaşadı. Biz onları bugün diasporada yaşayan varyantlarından öğreniriz. Kırım'da bunlarını bilgen insan bile kalmadı. Medeniyet de geldi. Ben bunun her türlü aspektine aitam. Dil, adetler, müzika, hayat tarzı yani Avrazizmi hepsine aitam. Bunları bilmeseniz bunu Kırım Tatar tarihini anlap olamazsınız. Ben daha evvel de aytkan edim ama bağışlasanız müsaade etsiniz bir kere aytayım. Pek yakın vakitte kadar Türkiye'deki Kırım Tatar köylerinde ben de bunu yaşamak imkanım oldu. Yani bundan 30 yıl kadar o güne. Bütün hepsindeki toylar hepsi Kırım Tatar usulü meclis kurularak yapılırdı. O insanların meclisin ne manaya geldiğinin özlerinde haberi yok idi elbette. Ama Altınorda tarihini, Kırım Hanlığı tarihini bilirseniz o ne demek olduğunu bilirsiniz. Çünkü meclisin başında bir kart agası olur idi. On Bey, Sol Bey, Küregeci Bey, Kapıcı Bey. Bunların hepsi Altınorda'dan Kırım Hanlığı'nın strukturasından gelgen tarihi sözlerdir. Bunların hepsi 30 sene evveline kadar en adi Kırım Tatar köyünde yaşayın. Ama Kırım'da bunları yaşamayın. Sovyet devri çünkü üstünden tank gibi keçgenedi, tekizlegenedi. Onun için hala bu diasporada ister umum Kırım Tatarlarının yahut spesiyel olarak Kırım dışında yaşayan Nogayların medeniyetinin hala hazinesinin hiç gene de olsa kalgan parçaları bugün bu diasporada yaşayın. Hakan hocam, sonraki sualim olacak kıskadan. Bakınız, bir reportajınızda okudum. Siz ayttınız ki Kırım Tatarlar öz tarihinden gurur duymak gerekler. Neden en çok gurur duymak gerekmiz? Gurur duymak şu, beni yanlış anlamanız. Mesele şovinistlik, fanatiklik, rasistlik, ırkçılık falan filan değil. Her kim ki dese ki ben dünyanın en balaban milletim, başkaları hiç kere yaramay. O adam bir akılsızdır, cahildir. Ve yaşlı adam değildir. Aytkan da yalandır. Öyle bir millet yok dünyada. Yani dünyadakilerden yakşı olan millet, dünyadakilerden osal olan millet yoktur. Her milletin yakşısı osalı vardır. Bu benim hayatımın da felsefesi zaten. Ama bu başkadır, özünü başkasından tepede görmek. Ama aynı şekilde yanlışı da başkasından hasta görmektir. Biz en millet gibi Rus, Ukrayna, Fransız, Arap, Kıtay, Amerikalı, kim Hintli kim olursa olsun bizim içimizde de yakşısı da vardır, osalı da vardır. Bizim medeniyetimizin pek kıymetli tarafları da vardır. Yaramayı isteme gelmiş şeyler de vardır tarihimizde. Herkes gibi. Ama biz şunu biledik. Bizim halkımız, milletimiz bizim milletimizi yok etmek isteyenlerden tasvirlegeni gibi Rusya İmperyası içinde, Sovyet İmperyası içinde peyda olmadı. Biz onlarca bir şey borçlu değiliz. Yanlış anlamayız. Ben bunu Rus halkının ya da başkalarının karşısında da etmeyin. Ben tek emperyalist akıl için ona karşı aitam. Bakınız bugün Kırım'da Aledağ Kore'siniz. Bugün işgal altındaki Kırım'da bunu çok ayttım. Halkın kahramanı kim? İkinci Dünya Cengi'nde Rusya'ya hizmet etkenler, revolüsyona hizmet etkenler bilmem ne. Yani Kırım Tatar halkının balaban feneri diyeceğimiz Kaspirinski bile tek Rus halkına ne kadar dost olganı için balaban eken. Sanki bizim başka hayatımız, başka hatıramız, başka bağlılığımız yok gibi. Elbette ki yalan bu. Bunu siz Ruslar için de aytsanız, böyle bir perspektif var. Başka bir halk için aytsanız o da yalan olur. Bir halk başkası için var olmaz. Biz özümüz için varız.
Bizim öz halkımız var, bizim öz tarihimiz var, medeniyetimiz, menligimiz, tilimiz var. Ve bu da hiç kimseden ne aşağıdır ne usaldır ve elbette bu manada gururlanmak gerekmez. Gururlanayım ki bunların kıymetini bileyik. Ve siz de ATR'de de Kırım Tatarcan'ı tek yayınlarınızda değil de öz aranızda laf etkeninde de kullanılır bu sebepten. Çok sağ olunuz Hakan hocam. Sağ olunuz böyle meraklı sohbet için, böyle daima bizlerle paylaşkanınız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Sağ olun. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri, milletimizin meşhur tarihçisi, Belkent Üniversiteti'nin profesörü Hakan Kırımlı olgan edi. Yayınımızı ise meslektaşlarım devam etti. Bizle olunuz. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanга koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle.
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әлифбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Я приветствую всех, кто сейчас подключился к нашему эфиру. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие 2 часа я в этой студии буду вместе с вами обсуждать самые актуальные новости как в оккупированном Крыму, так и на материке и мире. И я представляю нашего гостя этого часа. Это Артем Конопкин, заместитель директора Международного центра исследований проблем безопасности. Приветствую вас. Витаю. Начну я с главной новости этого дня. Оккупанты в Крыму опять проводят облавы и массовые обыски и в домах крымских татар. И уже к этому часу известно о задержании 5 человек. Это имам из села Строгановка Симферопольского района Раиф Февзиев, Джибар Бекиров из села Терновка, это Балаклавский район Севастополя, Заур Абдулаев из Холмовки Бахчисарайского района, Рустем Мурасов из села Фруктовое Нахимовского района Севастополя и Рустем Таиров из села Поворотное Нахимовского района Севастополя. Как сообщают в Крымской солидарности, Раиф Февзиев — это местный имам, он окончил медресе, крымско-татарский активист, многодетный отец. Рустам Мурасов, Рустам Таиров, Джабар Бекиров и Заур Абдулаев — это активисты. Они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных, организовывали ифтары в месяц Рамазан и участвовали в акциях поселков, в жизни своих поселков. То есть люди, известные громаде. Я надеюсь, у нас будет сегодня включение из Крыма, и мы сможем узнать подробности, что происходит сейчас с этими людьми. Известно, что их увезли в оккупационное управление ФСБ, и сегодня им будут избирать меру пресечения. И это все произошло на следующий день после приговора так называемой Алуштинской группы, когда оккупационный суд вынес приговоры от 12 до 16 лет крымским татарам. Их всех, как и Алуштинскую группу, так и этих задержанных, обвиняют в участии в террористических организациях и участии в запрещенной в России партии Хизбут-Тахрир. И мы наблюдаем достаточно такую активность ФСБшников.
И не связано ли это с предстоящим саммитом Крымской платформы? Как вы думаете? Можно ли это связывать? Или это у них такой рутинный механизм, они в своей мясорубке перемалывают всех несогласных, не обращая внимания ни на какие обстоятельства? Я думаю, що це однозначно пов'язано, так як Росія загострює перед якимись важливими, там, наприклад, переговорами. От зараз приїжджає Меркель, да, в нас загострення на Донбасі. Тобто вона, Росія, ну, треба сказати, що це держава-терорист. Да, і це не тільки окупаційне ФСБ, да, ФСБ – це інструмент терору. Як на території самої Росії, так і в інших країнах, в тому числі в Україні і на окупованій території. Хізбут Тахрір, яка абсолютно легально діє в Україні, да, і про яку немає жодних відомостей про їхню участь в якійсь терористичній, незаконній діяльності. Ну, тобто партія цілком легально діє в Україні, в нас немає жодних даних, ніколи не було. Відповідно, навіть у росіян немає жодних даних, що ці люди замішані реально в підготовці терористичних актів, якихось там силовому спротиву влади. Тобто їх хапають якраз в переддень нашої політичної платформи, де будуть присутні досить високі впливові гості. Тобто росіяни таким чином показують, що вони все одно не звернуть зі свого курсу. Тобто вони чітко артикулювали, що ну, тобто, якщо по Донбасу ми ведемо якісь, принаймні ведемо перемовини, тобто вони безрезультатні, але вони є. Це вже такий процес. То по Криму вони абсолютно відмовляються. Тобто ну, вони там на всіх платформах, всі їхні там Владимир Путін, Лавров, вони всюди заявляють, що вони не будуть взагалі ніяких переговорів вести. Тобто Крим для них це Росія. І, відповідно, вони будуть далі тиснути, в тому числі хапаючи наших громадян і роблячи фактично з них заручниками. І даючи їм абсолютно неспівставні з їхніми діями строки тюремні. Да? Тобто фактично людину закривають на 15 років за участь в релігійній організації. Ну, тобто, да, чого в Україні в принципі бути не може. Ну, мне даже кажется, что эта участь в религиозной организации – это формальный повод, которым пользуются ФСБшники для того, чтобы сеять страх среди крымских татар, которые, в принципе, не согласны с оккупацией, не в зависимости от религиозной организации, в которой они там будут ли состоять в партии Хизбут Тахрир, или они не состоят в партии, но просто не согласны с оккупацией. Вот, а у них есть формальная такая причина, по которой они точечно запугивают. Ну, мне так кажется. С нами на связи Дилавер Меметов, у меня подписано житель оккупированного Крыма, из Крыма Дилавер Меметов. Приветствую вас, Дилавер. Добрый день. Расскажите подробности, последние новости, что известно о задержанных? Сейчас вот я направляюсь, я в пути в Ленинский районный суд города Севастополь, где буквально через полчаса будет проходить первое судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении фигурантов, можно уже сказать, второй севастопольской группы по делу Хизбут Тахрир. Это люди уже достаточно серьезного преклонного возраста, то есть которые уже достигли, можно сказать, полувековой рубеж. Кому-то уже 50 лет, кому-то на подходе 50 лет. То есть это люди, которые на протяжении вот уже более 6 лет, как наш народ столкнулся с новым витком репрессий спустя 70, почти 80 лет с момента депортации, как народ наш столкнулся с новыми репрессиями со стороны российского государства, эти люди никогда не оставались в стороне от тех проблем, да, которые сегодня есть в народе. Сегодня можно было их увидеть на суде. Завтра эти люди могли делать передачку в СИЗО. Послезавтра эти люди могли участвовать во флешмобе в качестве поддержки, да, политическим заключенным. Помимо этого, они были организаторами и инициаторами проведения праздников для детей в своих регионах. То есть это люди, которые отличались своей гражданской активной позицией вот на протяжении всего этого времени.
один из фигурантов этого дела, Рустем Мурасов, можно сказать, вот буквально сегодня ночью мы вместе приехали со вчерашнего приговора, который состоялся в Ростове-на-Дону. И около 3 часов ночи, возвратившись домой, и я думаю даже, что он не успел лечь и отдохнуть после вот этой тяжелой дороги, изнурительной дороги, потому что уже около 4 часов к нему ворвались сотрудники Федеральной службы безопасности, потому что в 3 часа ночи уже, когда он подъезжал домой, между селом Холмовкой и его селом, где он жил, уже в 3 часа ночи уже находился автозак Росгвардии, то есть примерно мы уже понимали, да, что что-то намечается, и как не с добрыми намерениями эти силовики находятся в такое столь позднее время, да, вот в этом месте. Уточните, пожалуйста, связана ли, есть ли у вас информация, есть ли какая-то связь между, как вы говорите, уже новой второй севастопольской группой и задержанием Раифа Февзиева из Строгановки? Есть у вас информация, это одно так называемое дело уголовное, или он по другому делу будет проходить? Насколько мне известно, это разные уголовные дела, потому что, во-первых, географически эти люди, они разделены. И, во-вторых, мы сейчас уже будем понимать, после того, как пройдет мера пресечения, избрание меры пресечения, там уже будут оглашаться основные материалы, которые есть в этом уголовном деле. То, насколько я сейчас понимаю, это 2 разных уголовных дела. Я не знаю, присоединят ли Раифа к Симферопольской группе 25, либо это будет отдельный кейс, как у Вадима Бектимирова, пока тяжело сказать. Есть факт того, что действия силовиков не поддаются логике, они не поддаются нормальному объяснению здравомыслящего человека. Поэтому точно можно знать, что это разные уголовные дела. Есть ли у вас информация, как проходили обыски? Опять-таки, обыски, мы уже на протяжении 6 лет сталкиваемся, да, что силовики, они по-разному работают. Где-то они ведут себя вежливо, где-то они вопиюще и нагло себя ведут. Вот, например, в доме Чебарага Бекирова все прошло, в принципе, спокойно, без каких-либо силовых воздействий. Вот. А, например, в доме Заурага Абдулаева, то перелез через забор и постучавшись в дверь, и когда он спокойно сам, открыв дверь, они его положили на пол, а этот человек, он является диабетиком 2-го типа, то есть человек, который постоянно на лекарствах, на инсулине и так далее. Поэтому понимаете, вот такого рода. Это уже не говоря о том, что последние года мы встречаемся с тенденцией, когда подбрасывают литературу, как это было, собственно, и сегодня, когда не дают возможности попасть адвокатам, что тоже, да, является вопиющим нарушением. И даже вот буквально перед эфиром я читал новость, где президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Россия очередной раз вопиюще нарушила права человека. То есть вот факт налицо, да, то есть вчера мы только находились именно на оглашении приговора в отношении Алуштинской группы. Сегодня же появился новый кейс уголовных дел. Была информация, что обыски происходили без адвокатов. Есть ли сейчас защита у задержанных? Как реагирует Джемат? Как люди реагируют на происходящее? Да, действительно, изначально, как и, в принципе, и предыдущие обыски, не было возможности адвокату попасть, хотя адвокат практически, буквально как только информация пришла о том, что начался проводиться обыск, адвокаты сразу тотчас же прибыли к месту проведения обыска. Вот. Но после того, как, проводя обыски, людей отвезли уже в отдел ФСБ,
потом уже, после того, как им предъявляется как это называется, вот это уголовное дело, вот в этот момент можно, собственно, было попасть адвокатом. У каждого теперь есть фигуранта сегодняшнего уголовного дела, есть уже адвокат. Эти адвокаты ознакомились с делом, и вот сейчас вот в предстоящем в судебном заседании уже будут участвовать адвокаты, по прохождению которого мы уже получим от них соответствующий комментарий и уже будем понимать реальность этого нового уголовного дела. Как реагируют люди на очередной арест, на очередное задержание? Вы знаете, вот то, что в 4 часа утра у них новая такая, так скажем, практика появилась приходить в время глубокого сна, это говорит о том, что реакция джемата, которая постоянно сопровождает любой обыск, она мешает силовикам. Поэтому максимально выбирают такое время глубокого сна, чтобы людям тяжело было сориентироваться, пока дойдет информация, пока люди проснутся, пока люди прибудут к месту. Но несмотря на это, слава богу, люди прибыли. Это, в принципе, наблюдалось на тех стримах, которые велись с места проведения обыска. После того, как людей доставили в отделение ФСБ, и не было информации о том, будет ли сегодня суд или не будет ли избираться сегодня мера пресечения, люди со всех уголков Крыма стали съезжаться к отделению ФСБ для того, чтобы требовать получения какой-либо информации о том, в каком состоянии сейчас люди находятся там, будет ли сегодня суд и так далее. То есть после того, как ФСБ уведомила адвокатов о проведении сегодня суда, тогда люди стали съезжаться все уже к зданию Ленинского районного суда, куда, собственно, сейчас мы и едем, вот полной машиной. Благодарю вас за подробности о очередных обысках и задержаниях. Делегат Меметов из оккупированного Крыма рассказал о том, как происходили обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму. Благодарю вас. Есть и официальная реакция Украины на задержание. Омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на обыски в домах крымских татар. Давайте послушаем, что заявила уполномоченная по правам человека. Вкотре країна-окупант вдається до переслідувань і залякувань кримських татар. Обшуки в квартирах громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції про право на повагу до приватного і сімейного життя. Есть и реакция Владимира Зеленского. Давайте тоже послушаем, как президент отреагировал на очередные задержания в Крыму. Он заявив, що Росія должна Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди звільнені. А сейчас с нами на связи супруга задержанного в Крыму, арестованного оккупантами фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко, Екатерина Есипенко. Я приветствую вас. Здравствуйте. Прошла информация, в том числе и со ссылкой на вас, что у Владислава ухудшилось здоровье, содержание в СИЗО, и это связано с болезнью почек, и это якобы могло обостриться после избиений пыток. Вот могли бы вы нам уточнить, на самом деле, что сейчас происходит с Владиславом? Есть ли у вас оттуда какая-то информация? Да, как нам стало известно, после посещения адвокатом СИЗО Владислав несколько дней жаловался на боли в пояснице. Фельдшер СИЗО к нему не приходил, и спустя дня 3 администрация СИЗО все-таки вызвала карету скорой помощи. Владислава отвезли в районную городскую больницу города Симферополя, где ему провели минимальное медицинское обследование. Врач больницы констатировал, что Владислав нуждается в госпитализации. Тем не менее, его отправили обратно в СИЗО. И нас, родных, очень
волнует неоказание медицинской помощи в СИЗО. И это касается не только Владислава, но и других заключенных. Просто даже если предположить себе ситуацию экстраординарную, когда фельдшер СИЗО все-таки придет на вызов заключенного, то по факту лечить фельдшеру людей нечем, потому что в медчасти СИЗО города Симферополя отсутствуют какие-либо лекарственные препараты, кроме жаропонижающего и магнезии. Медчасть СИЗО находится в разрушенном и антисанитарном состоянии. На прошлой неделе был случай с одним из арестантов, когда он попросил сотрудников СИЗО градусник, чтобы измерить температуру тела. Ему сотрудники СИЗО ответили, что градусников нет, они разбились. Но это не то, что не смешно, я считаю, что это просто издевательство над живыми людьми. Я, конечно, со своей стороны Владу передаю какие-то базовые там медицинские препараты, но мы же понимаем, что бывают ситуации, когда просто таблеточки выпить этого мало. Есть ли у вас связь с адвокатами? Как они настроены? Когда там, я так понимаю, что пока продлевают арест, еще идет так называемое следствие. Есть ли уже понимание, когда оно будет закончено? Какие надежды у вас есть? Смотрите, следственные действия у нас следственные еще 27 мая. У нас материалы дела переданы уже в суд, идет судебное разбирательство по существу дела. Следующее судебное заседание назначено на 6 сентября 2021 года. Конечно, связь с адвокатами у нас есть круглосуточная, поскольку только через адвокатов мы узнаем о состоянии Влада, эмоциональном, физическом, и какие-либо новости обмениваемся также через адвокатов. Поэтому следующее судебное заседание мы ждем, адвокаты готовят линию защиты. Идут ли у вас какие-то разговоры или возможные разговоры о возможном обмене Владислава? Мы слышали, что еще, правда, в 2019 году, что готовится обмен, точнее, освобождение крымских политузников из российских тюрем. Пытаетесь ли вы узнать, есть ли такая возможность включить Владислава в этот список, если он есть? И что-то вам известно вообще об этом? Ну, мы все прекрасно понимаем, что процесс обмена — это не та ситуация, которая регламентирована законами, какими-то инструкциями, положением, законами и так далее. Это воля определенных людей там, при определенных условиях. Поэтому, конечно же, никакой информации про какие-либо обмены у меня нет. Я только с такой просьбой обращаюсь в Министерство иностранных дел, в офис президента с просьбой включить Владислава в возможные списки обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной. Конечно, какой-то достоверной информации у меня нет и, наверное, не будет. И я думаю, что обмен, если он состоится, то это может быть как и внезапно, и неожиданно, и, возможно, по договоренности также мы будем что-то ранее знать. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Екатерина Есипенко, жена Владислава Есипенко, задержанного российскими оккупантами 10 марта этого года в Крыму. Его обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переработке и ремонту взрывных устройств. Известно, что во время задержания, во время нахождения Владислава в СИЗО к нему применялись пытки, и он под этими пытками был вынужден дать признательные показания, от которых после отказался. Как собственно, относиться к тому, что до сих пор, хотя обещания были еще, как я говорю, с 2019 года, начать хотя бы процесс какой-то по обмену крымских политузников, этот процесс заглох, и не видно никаких инициатив, даже публичных каких-то заявлений офіційної нашої власті о том, що цей процес йде. Ну, дивіться, я на самому початку сказав, що Росія – це держава-терорист,
Да? І ви знаєте, що терористи дуже часто беруть заручників. Відповідно, фактично, наші громадяни різних національностей, різного віросповідання, тому що репресіям в Криму піддаються не тільки кримські татари, да, за участь у Хізбут Тахрір або там за активізм, а, наприклад, віряни Православної церкви України, да, відповідно, священники, окупанти закрили, да, і фактично єдиний на півострові храм український. Відповідно, тут треба розуміти, ну, один такий простий дуже момент. Все залежить від волі росіян. Тобто ми не можемо фактично ніяк впливати на те, щоб нам віддали наших громадян. Останній цей великий обмін, да, був на хвилі такої миротворчості, да, президента Володимира Зеленського і його офісу. Да, відповідно, можливо, росіяни сподівалися, що вони зможуть протиснути тут якісь свої інтереси. І через це вони там погодилися віддати, ну, значну кількість, да, але ми взамін, да, на своїх громадян віддали відвертих терористів, да, тих людей, які підривали бомби в Харкові, які підривали і вбивали наших громадян в Одесі. Відповідно, ну, тобто це такий нерівноцінний обмін. Да? Вони хапають, ми віддаємо фактично комбатантів неоголошеної війни, ми віддаємо бойовиків, віддаємо російських офіцерів, вони нам віддають просто українських громадян, яких вони тримають в заручниках. Ну і це таке порочне коло, да? Бо вже наступного дня росіяни просто доберуть, скільки їм буде потрібно, да? Дадуть їм всім строки, і вони будуть сидіти. І тут ще такий момент, що ну, росіяни неохоче віддають кримчан, бо вони ж вважають їх своїми громадянами. Чому вони повинні, ну, обмінювати, відпускати своїх громадян? Тобто, з їхньої точки зору все логічно. Тобто, ми включили Крим в склад Росії, це люди громадяни Росії, і відповідають вони відповідно за законами і за правилами, які діють в Росії, бо це не зовсім закони. От буквально там пару тижнів назад ФСБ там знову розстріляло уявних терористів з вихідців з країн Середньої Азії. Ну, тобто, якщо раніше вони хоч якийсь там фейк ліпили, тобто там були якісь прапори, завжди ФСБшники навіть не здатні ну, прапор нормально арабською мовою написати, тобто вони там з помилками, да, якась література, якісь листівки, то тут, в принципі, там якась пляшка з дротами, все, розстріляли двох людей, видали їх за терористів, за типу підготовка теракту, все, звітували своєму керівництву, боремося з терористами. Да. Тут приблизно той самий процес. Тобто схопили людей, відвезли їх кудись в Ростов, на територію РФ, та, і засудили до великих строків. Тобто ми тут, там, наприклад, виходимо на мітинг, да, або пишемо листи, або там якось доносимо до влади, що треба щось робити. Да? Але як наша влада може повпливати на рішення, ну, російського військово-політичного керівництва, для якої це є предметом торгу. Ну, тобто вони можуть, наприклад, там сказати, ну, ми їх відпускаємо, ви даєте нам воду, да? Або ви згортаєте ракетну програму, або ще якось. Тобто вони торгують фактично заручниками. І тут, я думаю, що у наших офіційних осіб, ну, дуже вузька така колія можливостей. Це міжнародна спільнота, да? Тобто вони все-таки можуть тиснути. Були приклади, коли за посередництва Туреччини відпускали людей, да, там в когось включали в обмін, от в останній там кілька чоловік, да, тобто відповідно це можливо, але ну дуже мало ймовірно. Тобто я думаю, що Росія цими людьми буде маніпулювати і тиснути на Україну до останнього. Крымская платформа может как-то переломить ситуацию? Ну, дивіться, я особисто прихильник того, що найкращою платформою для звільнення Крима є ракетне озброєння. У нас, я вже казав на минулому ефірі, коли тут був, найкраща платформа – це Вільха. От зараз у нас на полігоні Алібей, там на півдні України, якраз проходили випробування модернізованих, відновлених і модернізованих ракет .У. Тобто нам потрібно кілька дивізіонів протикорабельних «Нептунів». Да? І разом зараз цей процес відбувається, разом з міжнародною спільнотою, з британцями, з американцями, з турками ми будуємо флот.
Відповідно, це сприятиме деокупації Криму. Да? Я вважаю, що військова складова повинна бути на першому місці, тому що, не знаю, наприклад, переговори між Азербайджаном і Вірменією, вони в Мінську також тривали досить довго. Да? Там, з 94-го року, доки Азербайджан не вирішив це питання силою. Да? В нас трошки інша ситуація. РФ дуже велика, потужна держава, да, з ядерним потенціалом. Тобто ми можемо їх тільки стримувати, да? І створювати умови, в тому числі дипломатичними шляхами, якими є Кримська платформа. Там було заявлено, що прибудуть президенти Польщі, Литви, Латвії, тобто наші союзники. 43 или 42 страны, больше 40 точно уже, подтвердили свое участие в Крымской платформе. И вот буквально сегодня стало известно о том, что премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню независимости Украины. Они примут участие в саммите Крымской платформы. Вот давайте послушаем заявление об этом пресс-службы шведского посольства. Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи «Кримська платформа». У візиті також візьме участь міністр оборони Петер Хультквіст. Сейчас с нами на связи Геннадий Максак, исполнительный директор Совета внешней политики «Украинская призма». Я приветствую вас. Добрый день. Буквально меньше недели осталось до Крымской платформы. Мы знаем, что к ее открытию готовятся и эксперты, экспертные группы, работают на нескольких площадках, создают аналитику. Каким вы видите формат, который будет, потому что вот до сих пор это все под некой завесой. Вот мы знаем, что приедут о некоторых представителях парламентов, которые Европы и Америки, которые приедут на Крымскую платформу. Знаем, что там должны подписать декларацию о намерениях. Но вот есть ли у вас какая-то информация о том, чего можно ожидать от Кримської платформи? Насправді там немає ж такої великої завіси. Справді йшлося про те, що наразі не хочуть розголошувати про те, хто буде із учасників для того, щоб Росія не почала на них тиснути. Бо ми розуміємо, що в кожній з країн є свої канали дипломатичні і неофіційні, через які Росія може вплинути на присутність або на рівень присутності тієї або іншої держави. Тому тут я думаю, що це якраз легітимне приховування цієї інформації тимчасове. Але щодо самого формату, то там дійсно ми знаємо, що будуть саміти. Це найвищий рівень, буде рівень голів політичних відомств, зустрічі, буде експертний рівень, буде парламентський рівень. І тут, я думаю, що на кожному рівні є свої плюси співпраці і, знову ж таки, консолідації спільних зусиль щодо деокупації. Я не впевнений, що це буде відразу вже якийсь такий сильний крок, який змусить Росію сісти за стіл перемовин щодо деокупації Криму, але наголосити і виробити якісь спільні точки дотику, які можуть бути таким умовним кодексом політики невизнання, плюс, скажімо так, спільний координований пакет санкцій або підхід до санкцій. Це вже великий прогрес на 7-му році окупації Криму. А в чем эти точки соприкосновения и в чем, собственно, прогресс? Санкции, но никто не отменяет, они действуют. Будут ли эти санкции жестче? Можно ли говорить там об отключении системы платежной SWIFT, о которой постоянно говорят, но не отключают? Я б не говорив про SWIFT, це, скажімо, така лякалка, яку використовують як останню карту. Іде дуже багато спекуляцій щодо того, що санкції не скоординовані між головними акторами. Є санкції Європейського Союзу, є санкції США, які стосуються і Донбасу, і Криму. Якщо говорити про сам Крим, то тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що які наступні кроки Росії можуть бути тригером для посилення санкцій в економічній площині, щодо політичних якихось моментів. І ці кроки мають визнаватися всіми партнерами, які підпишуться можливо цим документом або цією умовною політикою незнання. А сама хартія або декларація фінальна міститиме певні блоки і принципи, але це буде загальний документ. І як вона запрацює, буде видно вже через рік, через два. Тому я вважаю, що
Крок, який був зроблений, це гарний початок, але будемо дивитися на політичну волю і в Києві, і, власне, в тих столицях, які приєднаються, щодо того, щоб далі продовжувати системну роботу і показати, що Кримська платформа – це дійсно не разовий інструмент, а постійна робота наших партнерів і України в тому числі. И все-таки, как можно, вот, ну не знаю, конечно, можно подождать и посмотреть на эффективность, но вот зная вот определенную информацию о том, кто приедет, можно ли говорить, что это будет представительный и авторитетный саммит? Я би вважав, що так можна говорити з повною впевненістю, тому що якщо є 40 представників держав, деякі на вищому рівні лідери держав, лідери парламентів, лідери урядів, це гарне представництво. Значить, це буде міністр закордонних справ або представник якоїсь там палати парламенту, це теж є участь, яка показує, що країна готова приєднатися до спільних дій. Тому 40 країн, 40 плюс – це дуже багато для саміту. Уявіть, що це більше, ніж саміт Європейського Союзу чи НАТО. Тому я думаю, що є всі шанси для того, щоб запустити. Але знову ж таки, тут дуже багато залежить, наскільки ми зможемо потім координуватися і мати якісь дії спільні з цими 40 нашими партнерами. Бо це дійсно дуже важка робота. І спільний знаменник не такий вже великий. Треба його постійно шукати, постійно комунікувати. И дипломатия має займати чинне місце. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Геннадий Максак, исполнительный директор Совета внешней политики «Украинская призма», был с нами на связи. Благодарю вас. Ну вот Геннадий говорит о точках соприкосновения, которые могут возникнуть. Вот что это, кроме как стратегия общих санкций, может быть еще? Ну, якщо трошки ширше подивитися на ці процеси, які відбуваються, тобто в нас є підтримка серйозних таких геополітичних світових гравців. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, наш добрий сусід Туреччина, яка декларує, що ніколи не визнає Крим, на найвищому рівні декларує, що ніколи не визнає Крим частиною Росії. І також будуть представлені президенти Польщі, Латвії. Це наші партнери по так званій ініціативі Тримор'я. Тобто, відповідно, в нас є спільна українсько-польсько-литовська бригада. І я думаю, що в цьому напрямку ще також треба розвивати. Зараз Білорусь випала з цього поля, і наразі це неможливо, але це органічна територія Речі Посполитої колишньої, де ми жили всі, там наші предки жили в спільній державі. І відповідно зараз ми рухаємося в цьому напрямку, тобто Польща посилюється дуже сильно з військової точки зору, тобто зараз пройшла інформація, що вони закупають дуже велику кількість танків «Абрамс», вони закупають турецькі байрактари. Туреччина в рамках програми НАТО по захисту кордонів розмістила свої літаки в Польщі. Тобто я думаю, цей союз, який фактично розділяє Росію і Німеччину, такий клин між ними, тому що ви ж бачите, вони з допомогою Північного потоку намагаються убезпечити свої поставки газу на випадок агресії проти якоїсь із країн. І після фактичної такої інтеграції Білорусі з Росією, то зараз вони не тільки можуть завдати удару по Польщі з Калінінграду, з окупованого Кенігсбергу, а й вже з території Білорусі. Тобто, і відповідно поляки розвивають дуже сильно, вони закуповують величезну кількість техніки військової, посилюють свій потенціал, розвивають тероборону. Відповідно, їм потрібні союзники, і вони мають органічного союзника в обличчі України. Фактично, і країни Балтії, вони хоч і маленькі, але є такими нашими дуже добрими партнерами. Вони обов'язково мають приєднатися до цієї платформи. Тобто ми повинні вибудовувати регіональний союз, окрім світових гравців. Британці також, ви бачили, їхній прохід по територіальним водам України, які Росія вважає своїми. Тобто вони демонструють, що вони не визнають і не будуть ніколи визнавати. Тобто ми маємо будувати регіональну складову
да, спираючись на підтримку світових гравців. Британія нам надає можливості по відбудові власного флоту. Туреччина готова, ну вже фактично будує нам корвети чи фрегати. Ми маємо добудувати свій корвет Володимир Великий. Да? Ми отримуємо ще 3 катери Айленд від Сполучених Штатів і матимемо дієву силу, яка зможе стримувати хоча б експансію росіян на першому етапі. На другому етапі ми маємо посилити максимально всі компоненти оборонні і чекати якихось змін в самій РФ. Це може бути революція, громадянська війна, будь-що, що дасть нам можливість деокупувати свою територію. Ну, это же на сегодняшний момент маловероятно. Про революцію і гражданську війну в Росії. Ну, дивіться, я думаю, що якби в 1916 році хтось би там царю сказав, Миколі II, що в наступному році він зречеться престолу, тобто, він би сказав, що, здається, це якась дурня, да? Ну, тоді була війна. И это как раз таки и способствовало развалу многих империй, в том числе и российской. Другий розвал Російської імперії, Радянський Союз – це Російська імперія. Да? Тобто, відповідно, воно само розвалилося. Ну, там, на фоні економічних негараздів війни. Там теж була війна. Війна в Афганістані, так. І ми знаємо, що зараз Росія, вона постійно веде військову експансію. Вона воює в Сирії, її найманці присутні в багатьох країнах Африки. Зараз вони є фактично союзниками Китаю, да? А в Китаю серйозні, називаємо це, протиріччя, да? Протистояння з Сполученими Штатами. І відповідно те, що зараз там відбулося в Афганістані, вивід військ з Іраку, з Африки і переорієнтування їх на протистояння Китаю і в тому числі РФ, да? Відповідно, ми можемо казати, що РФ вибрала сторону вже зараз. Да? Американці намагаються її звідти відірвати. І головне, от зараз нам докладати зусилля, щоб вони її не відірвали в Китаю, розмінявши нас. Да, Вот, кстати, об этом тоже хотел с вами поговорить. Владимир Зеленский после празднования независимости едет в США на встречу с Джо Байденом. И некоторые эксперты вот в этой студии заявляют, что, вот, собственно, по большому счету, кроме как деклараций, о каких-то поддержки и намерений, нам не стоит рассчитывать на помощь США, потому что там нас уже действительно поменяли, потому что им сейчас нужно в этом треугольнике Россия, США, Китай повлиять на позицию России, чтобы как-то получить какую-то свою выгоду в борьбе с Китаем. Ну, дивіться, ми вже, я вважаю, що це некоректна абсолютно заява, тому що ми вже отримуємо, да, і постійно цей процес відбувається, американську допомогу. Я сказав про Айленди. Американці будують нам військово-морські бази, там посилюють цю складову. Зараз, здається, на 12 мільйонів мають передати засобів різноманітних державній прикордонній службі. Тобто вони допомагають нам відновлювати наш військовий потенціал, підтримувати його і збільшувати. Але ніхто, ні американці, ні британці, ні турки за нас з Росією воювати не будуть. Це треба зрозуміти. Тільки самі, своїми руками, своїм потом і своєю кров'ю. Тобто ми зможемо відвоювати свою територію. Так, якщо буде потреба, безумовно, нам допоможуть. І вже зараз допомагають. І в США невизнання Криму частиною Росії, да, воно прописано в документах, як це було з країнами Балтії. В США там змінити щось в такому документі це практично неможливо. Це на грані фантастики. Тобто, відповідно, коли країни Балтії були окуповані, документ був прийнятий, і він діяв до самого кінця, до розпаду Радянського Союзу. Те саме буде з Кримом. Я практично на 100% впевнений, що офіційно англосаксонські країни ніколи не визнають Крим частиною Росії, щоб там не відбувалося в цьому трикутнику, да, їхньому. Але якісь
послаблення санкційного режиму, тобто вони можуть, санкції ж можна виконувати, можна не виконувати, да? Тобто закон як про санкції, да? Тобто санкції можна накласти додаткові рішенням президента, бо можуть бути санкції накладені парламентом США, Конгресом і Сенатом, а можуть бути включення в список просто указом президента, да? Тобто їх можна або додати, або якісь прибрати, а ті, які президентські, можна трошки не виконувати, тобто послабити якісь елементи. Послабити, наприклад, контроль за відмиванням росіянами коштів. Тобто щось такого штибу. І, відповідно, можуть бути санкційні якісь плюшки для Росії, для того, щоб вона відвернулася від Китаю. Але якогось такої критичної зміни курсу, там визнання Криму частиною Росії, або там включення визнання Донбасу, да, тобто фактично вони його контролюють і вже там роздали паспорти, тобто це вже територія Росії. Да? Так як Абхазія – це юридично територія Грузії, але ми всі розуміємо, що всі там мають російські паспорти, і там деокупація розтягується, скажімо, в часі до створення сприятливих умов, як це було з розпадом Радянського Союзу. Тобто, Балтійським країнам друга окупація, там 44-45 рік, тобто 45 років їм довелося жити під п'ятою російських окупантів. А если немножко поменять акценты? Безусловно, политическая поддержка, я думаю, что в этом сейчас многие уверены, она стопроцентна и не будет меняться. Но ведь это могла быть не только политическая и не только помощь в том объеме, в котором она оказывается сейчас. Вот сейчас, после событий в Афганистане, очень стало модно сравнивать про триллионы долларов, вложенные в Афганистан, где США выступали стратегическим партнером и поддерживали страну, и с теми суммами, которые вкладываются в Украину. И делается такой определенный вывод, что мы немножечко как-то на втором, на третьем месте, постольку-поскольку. Может быть, для того, чтобы... Мы-то будем воевать, да, за свою страну, мы развиваем армию, мы это готовы, но ведь мы же себе представляем сопоставимость сил. И вряд ли кто-то начнет эту войну в реальных условиях, в нынешних. А санкции намного был бы эффективный механизм. И если бы эти санкции были бы сильнее, жестче, то, может быть, это уже бы привело к тому, что ситуация бы изменилась, и мы бы вернули свої території. Дивіться, з приводу Афганістану, абсолютно некоректне порівняння. Тобто, фактично, американці там були окупаційним контингентом, окупаційною армією. Тобто, вони окупували спочатку Афганістан, потім Ірак під приводом боротьби з тероризмом. І там створювали або незалежну нову державу, або окупаційну адміністрацію, кому подобається. Да? І, відповідно, ті люди, з яких вони створювали, не справилися зі своєю задачею, тобто без американців. Ми відбилися від Росії навіть без збройної допомоги. Тобто нам тільки в 2017 році вперше дали, тобто ми фактично, ми не були юридично під ембарго, да, з боку західного світу, але фактично були. Тобто там німці нам відмовлялися навіть трансмісію на броньовики поставляти. Тобто навіть товари подвійного призначення, не кажучи вже про зброю, і наші волонтери через певні схеми тягнули всі ці барити сюди, як мисливську зброю і все інше. Тобто, розумієте? Тому абсолютно некоректно. Це російський наратив, що ми повністю залежні від американців. Ми зараз демонструємо, що ми, наш президент і офіс президента демонструє, що він цілком собі може звільнити в обхід бачення американців голову НАК «Нафтогаза», да, порушивши закон, але може, да, тобто, і за це йому нічого не буде. Ми постійно підвищуємо ставки, шантажуємо, да, західний світ тим, що ми до Китаю підемо. Це чіткі меседжі для американської, да, адміністрації, що якщо не буде якихось лояльних умов, то у нас є такий варіант. Насправді цього варіанту не існує.
тобто союз з Китаєм, ну це провальна абсолютно Ну, поэтому я не стратегія. думаю, что это как-то даже как аргумент какой-то. Але ну тому ви ж подивіться, хто зі спікерів це озвучує. Ну тобто це не офіційний рівень, але ну близькі, да, тобто вони так якби вкидують в інформаційне поле, тому що ви ж розумієте, що на стіл в посольстві роздруківка обов'язково лягає. І коли голова фракції там в парламенті, да, заявляє, ну робить такі заяви, тобто відповідно це про це знають в Сполучених Штатах. Дійсно, санкції, якщо переходити до санкцій, це дуже дієвий інструмент. Насправді в нас ой, ну що там санкції? Ну від санкцій РФ не розвалиться. РФ добуває 560 мільйонів тонн нафти на рік і 1,5 трильйона кубів газу. Ну тобто, який в тому числі продає європейцям, да, які на них наклали санкції. Це треба розуміти, да. Але це підточує, тому що економіка РФ і взагалі вся держава РФ, вона в дуже поганому стані. Тобто управління, те, що я казав, силовий блок, їхні ФСБшники, насправді ми не знаємо, наскільки боєздатна їхня армія. Ми знаємо, що вона велика. Ну, принаймні, да? Спроби їхні, наприклад, там пройтися адмірал Кузнєцов, да, авіаносним крейсером, да, в Сирію, ну, викликало там сміх у всьому світі. Да? Тобто зараз у них атомний підводний човен заглох там біля берегів Скандинавії. Ну, відповідно, у всіх країн трапляється. Да? Але якщо там взяти кількість аварій техногенних в Росії, наприклад, коли падають мости, коли там вибухає щось на виробництві, на військових заводах. Сегодня пришла информация, что рухнул малый транспортно-грузовой самолет Ил, не помню его номер, военный, на аэродроме Кубинка под Москвой. Тоже проводили испытательный полет. Это уже, кстати, вторая авария российской авиации. Накануне в Турции самолет-амфибия рухнул. Ну, в общем... Ну, тобто в країні глибока системна криза, да? І, ну, безумовно, без санкцій їм було б краще, легше дихати, да? Простіше здійснювати свою політику, простіше там якісь соціальні плюшки всередині РФ, бо в них, наприклад, демографічна криза. Да? За офіційними даними уряду РФ, вони вийдуть в плюс по народжуваності до 2030 року. Да? Їх навіть там Путін наругав за це, ну, що ви офіційно. Тобто вони кажуть, що ми вимираємо. Да? Вони всюди просувають наратив, що Україна вимирає, всі виїжджають в Польщу, а в той же час вимирають самі. Це один з елементів кризи. Тобто менше народжуваність, менший призов в армію. Тобто, да, тому що найбільша народжуваність – це Кавказькі республіки і Поволзький регіон, да, тобто там, де живуть мусульмани в РФ. А їх в армію беруть не дуже охоче, там ціла процедура, коли там старішини за них ручаються, бо вони там трошки ображають російських призовників. Да. Зараз в армії РФ, ну раніше це були кавказці, зараз там тувинці, да, тобто Тува – це така маленька республіка, да, яка в страху там тримає велику кількість росіян, да, у них і навіть міністр оборони звідти родом. Тобто, відповідно, санкції підточують, і в тому числі військовий потенціал проти нас, Російської Федерації, але треба розуміти, що це все одно мільйонна армія з 7 тисячами ядерних боєголовок, з атомними підводними човнами, з стратегічними ракетоносцями. Я сподіваюся, що вони не захочуть випробувати нас повноцінно на міцність. Да? Тому що це буде кривава бійня з десятками тисяч убитих. І з нашого, і з їхнього боку. Але от чи вони якби погодяться, да? Чи вони впевнять себе, що вони нас переможуть. Якщо буде отакий акт агресії, я впевнений, що ми отримуємо допомогу. Ну, тобто будуть приземлятися літаки зі зброєю, зі спеціалістами, і, принаймні, ми не програємо. Да? Можливо, територію якусь вони ще захоплять. Та буде питання, скільки вони готові понести втрат. Тому що, я вже сказав, що системна криза, от росіяни не зможуть там швидко відновити ракетний потенціал, коли вони вистрілять по нам, да? І потенціал авіації. А ми зовсім не є основним противником РФ. Да? Тобто їх основний противник – це НАТО. Тобто, витративши ракети, ракети вони будують десь зі швидкістю 60 одиниць на квартал.
да, на 3 місяці. Відповідно, якщо вони вистріляють там по нам кількома залпами по кілька сотень, вони цей потенціал будуть відновлювати роками. В цей час НАТО нічого не витратить. Ми обов'язково отримуємо ПЗРК, так як це було з моджахедами в Афганістані, і будемо нищити їхню авіацію, принаймні тактично. Стратегічна сама впаде, вона постійно, Ту-22 постійно падають, росіяни не зможуть ніколи їх відновити, тобто вже все втрачений інженерний потенціал, втрачений виробничий потенціал, тобто навіть нашими буками їх збивали в Грузії, і ну, є дані, що це навіть персонал був український, потім от росіяни цих людей намагалися тут вбити, когось вбили, когось намагалися вбити вже на території України вже от під час цієї війни. Тобто ми можемо завдати росіянам серйозних дуже втрат, і чим менше буде в них зараз грошей на озброєння, ну завдяки санкціям відповідно, да, чим сильніше, тобто нам потрібно переконати наших західних партнерів, бо вони ввели тільки секторальні санкції. Тобто, да, це там на певні сектори економіки, там ВПК, військово-промисловий комплекс, або буріння нафтових скважин. От росіяни не можуть бурити там арктичний шельф самі. І ми повинні переконати наших західних партнерів, що жодна американська компанія або жодна західна компанія не буде приймати в цьому участь. Чому, наприклад? Тому що вони захопили наші бурові платформи в Чорному морі, але ми повинні це артикулювати. Якщо потрібно, ми можемо влаштувати якусь провокацію. Потрібно. У нас для цього є розвідка, для цього є Міністерство закордонних справ. Права людини. Те, про що ви сказали, це така тригерна точка для Заходу, в якій РФ зовсім некомфортно себе почуває. Да? Вони не визнають, якщо ви знаєте, рішення Європейського суду з прав людини. На ці больові точки треба давити. Але тут нам треба проявляти активність, бо ми досить пасивно. Якось оця Кримська платформа – це, напевно, такий фундамент, да? Як ми зараз закладаємо для наступних кроків в цьому напрямку, тому що питання з кримчанами відкрите, питання з заручниками в самій Росії відкрите, питання з заручниками на Донбасі відкрите, питання захопленої нашої власності на Кримському півострові. Тобто ми маємо подавати этих вопросов, на самом деле, очень открытых, очень много, и будем действительно надеяться, что Крымская платформа станет фундаментом, как вы говорите, на котором можно опираться и строить этот дом свободный, в который, в общем, освобождать наш полуостров и наш Донбасс. И эта Крымская платформа станет очередным таким этапом к этому. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Наше время в эфире подошло к концу. Артем Конопкин, заместитель директора Международного центра исследований проблем безопасности, был на связи. У нас сейчас небольшой перерыв. Через 5 минут встретимся в этой студии, чтобы продолжить разговор. Спасибо, что с нами. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda, takar sırgalar.
деңізінің тылсымы рухымны сыйла, көңлімнің тәжісін, ей ана ватан. Сайыллер соқақларда женнет авасы, бақча бағлар қалқың чун, дертлер девасы. Будыр асыл инсанның омур сефасы, көзімнің нұрысын, ей ана ватан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и я представляю нашего гостя этого часа. Это Алексей Боровский, политический аналитик, социолог. Добрый день. Я начну с новостей. Самые главные новости сегодняшнего дня. В оккупированном Крыму и Севастополе оккупанты провели массовые облавы и аресты, задержали в домах крымских татар 5 человек. Это имам из села Строгановка Симферопольского района Раиф Февзиев, Жибар Бекиров из села Терновка в Балаклавском районе Севастополя, Заур Абдулаев из Холмовки Бахчисарайского района, Рустем Мурасов из села Фруктовое Нахимовского района и Рустем Таиров из села Поворотное Нахимовского района. Как известно, Раиф Февзиев – местный имам, который окончил медресе. Это крымско-татарский активист, многодетный отец.
Рустам Мурасов, Рустам Таиров, Джабар Бекиров и Заур Абдулаев, активисты, они посещали политические дела против крымских татар, судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных и активно участвовали в жизни своих поселков. И, как нам рассказали из Крыма, Делавер Меметов, о том, что сейчас уже должно начаться заседание так называемого суда по избранию меры пресечения задержанным. Им, скорее всего, грозит арест, потому что их обвиняют в участии в террористической организации и в причастности к запрещенной в России партии Хизбут Тахрир. Как мне подсказывают, с нами на связи Денис Савченко, правозащитник и координатор Крымсос. Денис, я приветствую вас. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, Крымская платформа, которая должна состояться в понедельник и которая активно готовится экспертное сообщество, может ли стать хотя бы на какую-то долю защитой от такого произвола, который происходит в Криму? Ні, на жаль, Кримська платформа, зважаючи на те, що Російська Федерація безпосередньо не бере участь в будь-яких переговорах, відмовилися вони офіційно, сказавши, що вони готові розмовляти в якомусь форматі тільки із приводу відновлення водопостачання в Крим або в припиненні інших порушень уявних, які вони приписують Україні та іншим державам по відношенню до Російської Федерації. Тому насправді наразі Кримська платформа більше є такою червоною ганчіркою для Російської Федерації. Вони відчувають загрозу, вони бачать, що їм важко контролювати цей процес, і тому, звичайно, як завжди, ця країна-гопнік така робить, вона використовує насильство, вона використовує терор для того, щоб домогтися свого. І ми бачимо, що вчора 61 рік загалом ув'язнення отримали 4 кримських татарини за однією справою. І сьогодні за тією самою справою ще 5 осіб стали жертвами цієї репресійної машини. Я знаю, что эксперты работали там в нескольких направлениях перед саммитом: в экологическом, в территориальном устройстве, да, о том, каким должен быть Крым после деоккупации. Как там рассматривали, или рассматривались ли там правовые моменты, связанные хотя бы с какой-то вот юридической защитой крымчан от оккупантов? Так, звичайно. Тема прав людини і окрема робоча група, яка називається «Права людини і міжнародне гуманітарне право», вона в тому числі розглядає питання політично мотивованого переслідування в Криму, жертв політично мотивованих кримінальних справ, жертв насильницьких зникнень. І, звичайно, є міжнародно-правовий аспект в питанні захисту і в питанні припинення переслідування цих осіб, котрі в тому числі і експертна мережа, і на іншому рівні Кримська платформа буде розглядати. Зокрема, є питання відповідальності загальної всіх осіб, котрі причетні до переслідування. Ми кажемо і про суддів, і про слідчих, і про прокурорів, і про інших посадовців, котрі своїми умисними діями створюють цю систему терору. Окрім цього, звичайно, іде мова про секторальні санкції, а також про застосування універсальної юрисдикції для того, щоб уникнути ситуації, коли людина буде ховатися десь і, власне кажучи, уникати відповідальності. І, звичайно ж, є питання того, що переслідування політично мотивоване є дуже важливим таким пазлом в тій картинці загальній того, що відбувається в Криму після окупації. І це, власне, зокрема, та інформація, котру ми повинні через Кримську платформу донести нашим міжнародним партнерам. Как вы предполагаете, можно ли надеяться на какой-то прорыв
в понедельник в международной дипломатии? Звичайно, ми розраховуємо на те, що це буде перший крок. По-перше, ми в черговий раз побачимо, що Україна не є самою в роботі над деокупацією Криму, в тому, що ви знаєте, в цій мотивації звільнити Крим, і в тому, що криза, створена міжнародним конфліктом в Криму, вона також впливає на безпеку цілого регіону. Власне кажучи, ми в черговий раз покажемо, що це не тільки наша проблема, але, власне, треба розуміти, що установчий саміт Кримської платформи є тільки першим кроком в діяльності, напевно, як експертів, так і інших представників інших рівнів Кримської платформи. І це буде тільки сигналом до початку роботи, а не, скажімо, якоюсь завершеною вже роботою, яку можна буде оцінювати по якимось кінцевим результатам. Насправді, все тільки буде починатися. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Денис Савченко, правозащитник и координатор правозащитной организации «Крымсос» был с нами на связи. Алексей, у вас какие надежды на Кримську платформу? Знаєте, ви праві, абсолютно погоджуюсь з тим питанням, яке ви задавали експерту, і як звучала відповідь, що контекст ув'язнення громадських активістів, місцевих кримських громадських активістів, чесно пов'язаний якраз з Кримською платформою. На жаль, окупаційна влада вдається до єдиного лише способу збити популярність, збити вагу, міжнародну вагу і рівень значення Кримської платформи якраз в такий спосіб. Це виключно слід інтерпретувати як сигнал демонстрації зовнішнім учасникам, і взагалі зовнішньому співтовариству своєї такої агресивної, жорсткої позиції. Ми, значить, тут, і ми не будемо змінювати жодних своїх рішень, і наша позиція залишається незмінною. Навіть до таких жорстких правопорушних кроків, як арест, право на арешт громадських активістів. На жаль, це все пов'язано з Кримською платформою. Ще раз кажу, це відповідь на набрання популярності і ваги, якраз міжнародної ваги Кримської платформи. Ми бачимо ще раз, якраз, що та ініціатива зібрання офіційного представництва, зібрання великого кола країн вище, ми знаємо, що представляється на різному рівні, але достатньо високо представницькому рівні, де дійсно буде обговорюватись об'єктивний погляд на ситуацію з Криму, більш того, обговорюються шляхи, реальні шляхи деокупації, можливість напрацювання різних способів вирішення цієї ситуації в окремих сферах, зокрема, те, що звучало. І окупантам нічого іншого не залишається, як просто демонструвати власне свою незмінну свою позицію. Не дивлячись, що там ще буде прийнято, не дивлячись на те, що там міжнародне співтовариство буде вимагати і дійсно буде мати консолідовану спільну позицію, наша точка зору ось така, жорстка, агресивна дія по відношенню до будь-яких інших сценаріїв. Більш того, я не виключаю, що навіть цей крок з ув'язнення частково пов'язаний з міжнародним контекстом проблеми Афганістану. Я цілком не виключаю, що ця новина буде розкручуватись для зовнішнього споживання довгий якийсь час з метою демонстрації того, як влада, таке страшно умовно, окупаційна в першу чергу влада, перебирає на себе функцію захисту громадян від тих чи інших організацій, які тим чи інакше постають в іншому контексті сприйняття для більшості населення. Тобто це двояка, звична така реакція окупаційної влади, тим більше в більшості авторитарних режимів, які зазвичай діють виключно такими агресивними жорсткими мірами. У них перелік набору інструментів, за яких вони можуть використовувати, завжди обмежений, носять такий, знаєте, такий штучно створений характер. На жаль, ще раз кажу, це знов контекст ув'язнення пов'язаний з Кримською платформою. Однозначно, це сигнал, відповідь на те, що вони набирають популярність і свою вагу в міжнародному світі. Це така відповідь окупаційного режиму. Але сподіваюся, що все ж таки реакція буде, і все ж таки ув'язнення і вимога, той же враховуючи, що якраз є можливість звернення офіційно для окупаційного режиму, все ж таки швидкого звільнення отриманих осіб, і як не можна об'єктивного розгляду їхніх справ. Когда мы говорим о поисках реальных путей деоккупации, все эти разговоры поиски упираются в отрицание России. И все, она говорит, для нас этот вопрос закрыт. Крым российский, и все. И вот уже сколько лет реальных путей деоккупации
никто не предложил, никто не нашел, и вряд ли стоит как бы надеяться, что они появятся на Крымской платформе. Це так, тому що Росія, як відомо, вона давно вже загнала в себе определену канву, ще починаючи з Абхазького конфлікту в Грузії, в певну міжнародну ситуацію. І вибір варіантів виходу з неї, вони вже, в принципі, так вже обмаль. І вона змушена захищати, ну, або демонструвати свою якраз агресивність по відношенню до міжнародних рішень, консолідованих міжнародних рішень, які приймаються без згоди їхніх позицій, ну, або без врахування те, що вони хочуть нав'язати всьому інше. В принципі, в цій ситуації для нас важливо все ж таки мати консолідовану позицію. І Кримська платформа якраз це виконується. Я ще раз підкреслюю, що зараз такий час в міжнародному світі, що дійсно відкривалось вікно з'ясовування і перегляду міжнародних положень, договірних відношень. Це дійсно час такий, коли головне заявити і дійсно мати спільну якусь позицію по Криму, по саме політики деокупації, де не просто по Криму, а деокупації, як виходити з цієї ситуації. І якщо буде цей план, і він буде прийнятим, і він буде декларовано відомий, заявлений, представлений офіційним якомусь там, напів або якийсь іншому якомусь публічному документі, хоча б в коло експертів, це вже велика перемога, це вже крок, той великий крок до реальной деоккупации. Известно же, что Крымская платформа – это детище президента Владимира Зеленского, которого он инициировал и продвигает. И, наверное, от успеха или неуспеха будет как-то коррелироваться мнение людей о президенте. Или это не повлияет на его, грубо говоря, так, рейтинги? Думаю, що ні, тому що якраз складова рейтинга діючого президента, я не буду порівнювати, наприклад, з іншим, тим же ж президентом американським, де якраз міжнародна вага і діяльність президента на міжнародному рівні дуже висока. І вона складає там дійсно рейтинг, піддається коливанню від зовнішньополітичних, ефективності тих чи інших кроків на міжнародному рівні. В Україні ж ні, абсолютно ні. Не треба перебільшувати міжнародну вагу Зеленського. І особливо головне те, що і ця ініціатива була підтримана міжнародним співтовариством, тому що представництво все ж таки достатньо високе, вагоме. І тут головне те, що, по-перше, вона відбулася. Ми знаємо, що, зрештою, напередодні ще навіть дії, і безпосереднє функціонування Кримської платформи буде ще в дуже важливій зовнішньополітичній зустрічі президента Зеленського з очільницею той же Німеччини Ангели Меркель, інші консультації міжнародні. І це складує ту дуже важливу канву, що саме в таких зустрічах, таких ініціативах і виробляються плани, виробляються стратегії, зовнішньополітичні, стратегії і конкретний план деокупації Криму. І в цьому Зеленський, звісно, зробив правильний крок. Не дивлячись вже безпосередньо на конкретні результати, цей крок сприймається міжнародним товариством, однозначно позитивний, однозначно буде сприяти, якщо хочете, не просто його рейтингу, а просто довіру до нього, як очільника української держави, до розуміння його позиції, тому що нарешті в Україні є спільна позиція, яка підтримується міжнародними колегами, міжнародними іншими країнами, які входять в ту ж Кримську платформу. І це важливо. А пов'язувати це з особистим рейтингом діючого президента я поки що не поспішав, тому що механізм формування у нас трошки інший. У нас в основі рейтингу лежать якраз очікування населення, очікування з приводу діяльності президента трошки в іншій площині. В першу чергу це буде торкатися тих же соціально-економічних питань забезпечення стабільності якоїсь там, ефективності роботи того ж Кабінету міністрів, наприклад, вирішення там повсякденних питань, не зовнішньополітичних. Снижение цен на свет. Цены абсолютно верно. А вот как вы можете прокомментировать такое противоречие, как по мне, может быть, нет, вы меня сейчас поправите. На прошлой неделе вышли рейтинги Центра Разумкова, президентские, в которых у Зеленского там достаточно высокие были цифры, набрать в первом туре, там что-то 60%, что ли, и победить во втором туре. А вот сейчас вышел опрос Центра Разумкова, который показал, что украинцы в большей степени считают президента человеком, у которого почти отсутствует профессиональный опыт и компетентность. Тут есть определенные цифры, как по пятибалльной шкале все оценивалось. Вот 53,9 там выбрали балл 1. В общем, это соответствует низким оценкам опыту и компетентности.
то есть больше половины так считают. И еще также Центр Разумкова опубликовал опрос, согласно которому 48% украинцев негативно отреагируют, если президент Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Ну, 48% это достаточно большая цифра. Да, це фактично половина України дорослого населення, кожен другий. Але дивіться, Как вот эти два исследования соотносятся с друг с другом? безперечно, ну, взагалі в наших вітчизняних умовах абсолютна довіра і високий рейтинг в принципі неможливий. Ми маємо чітку диференціацію окремо різних регіонів, різні зовнішньополітичні орієнтації, да, різні основи мотивації підтримки голосування того чи іншого президента, і різні ставлення, довіра до діючих вже політиків. У нас дійсно диференціація до регіонів дуже серйозна. Да. І абсолютну більшість мати, абсолютно це нереально. Але у Зеленського, в чому феномен, якраз неодноразово говорив з експертами, це ж такий позасистемний політик. І всі об'єктивно з самого початку визнавали відсутність у нього цього досвіду. І навіть якщо подивитися на динаміку цього цифри, цього індикатора, да, то навіть і коли він під час президентської кампанії, як ви оцінюєте професійний досвід, він теж був такий же самий невисокий. Теж на рівні більше чверти, до 40%. Тобто, в принципі, феномен Зеленського не те, що він попав в очікування як позасистемного політика більшості населення, який брав на себе зобов'язання швидко втілювати якісь зміни. Зміни ефективної діяльності той же ж від влади. В принципі, вдається чи не вдається, ми дивлячись на теперішній рейтинг, він зберігається на рівні 30 тисяч відсотків. Третє, це приблизно той же самий рейтинг, який був до початку президентської кампанії. Коли його почали включати, він офіційно заявив про участь свою, в нього якраз 30%. Навіть в першому турі президентської кампанії той рейтинг, якщо пам'ятаю, був 30%. Да. Зафіксований Центральною виборчою комісією, навіть результатами голосування. Тобто, бачите, в принципі, він зберігає своє певне ядро, яке, в принципі, оцінює, власне, через розуміння його імідж людини, яка зробила себе сам, але не через експертну діяльність, людина, яка зробила в бізнесі, да, в шоу-бізнесі, людина, яка все ж таки відзначається на їхню уявлену певною якоюсь активністю, да, готовністю слухати людей, швидко втілювати рішення, тобто ініціювати якісь ті чи інші кроки по зміну існуючої ситуації в різних соціальних сферах. Да. І, в принципі, ті кроки, які він робить, я маю на увазі великі проекти, да, національні проекти, велике будівництво, ситуацію теж з коронавірусом, швидке реагування і можливість долучення до вакцинації широких коло населення, причому безкоштовно до різного вибору, да, типу той чи іншої вакцини, і інші різні його проекти. Це, в принципі, те, що якраз хочуть його виборити. І він їх тримає. Він їх тримає в рамках певної 25-30%. І якщо зараз соціологи ставлять питання про дострокові вибори, то «Слуга народу» все одно отримує перше місце. Хоча, очевидно, зараз конфігурація вже трохи інша. А не однозначно монобольшинства вже не буде. Так, я навіть з самого початку говорив, що монобольшинства не буде. Чому? Тому що в наших реаліях умовах політичних жодна політична партія, яка складається з різних груп інтересів, не буде ніколи монокоаліція. Навіть формально не буде. Навіть формально не буде, тому що з самих «Слуг народу», ви знаєте, вже так багато різних груп впливу, різні орієнтації, різні центри прийняття рішень, все. Про яку монокоаліцію. Тому, зараз, звісно, коаліція не буде, але все ж таки лідерські позиції зберігаються. І це цікаво, а те, що українці ще продовжують чекати від Зеленського, не те, що успіху, а певно якоїсь втілення його програми. Продовжують чекати. Я не знаю, можливо, це пов'язано з емоційним фоном і складнощами, які дійсно всі очікують після коронавірусу, тому що дійсно суспільні емоції зараз вони в більшості людей дійсно зашкалюють, всім хочеться якоїсь стабільності ще більше, хочеться вийти віддальше від конфліктів, від загроз, і одна надія, звісно, залишається на державні інституції, на інститути, які все час повинні якраз і слугувати єдиною опорою, да, якраз для більшості членів суспільства. Кстати, в тех же рейтингах Разумкова просто с собой не захватил результаты доверия к государственным институциям, но они там тоже не очень у нас высокие. ніколи у нас були високі до суспільних інституцій, ніколи, да. Але, в принципі, рейтинг Зеленського зберігається. А вот считают некомпетентным большинство, а плохо отнесутся, если он пойдет на второй срок. Но если пойдет, все равно выберут. Это вот такой украинский феномен? Це ситуація, зараз ми всі робимо прогнози, да?
Прогнози, знаємо, річ доволі таки складна і непередбачена. Навіть в цьому опитуванні соціологи прогнозують на момент опитування, що зараз. І дійсно зараз ми ж не знаємо реальних кандидатів. Ми не знаємо їхніх позицій, до яких вони вже будуть підходити на момент вибору, виборчої кампанії. Ситуація, я скажу, може все змінитися абсолютно. В принципі, прогнозовано, наприклад, більшість колег, експертів очікували те, що після традиційного року перебування президента на своїй посаді рейтинг буде знижатися. І я навіть сам, чесно скажу, очікував того самого. З традиційної української гірки, знаєш, тенденції, коли від максимального рівня довіри спускається на мінімальний рівень, тобто абсолютно, так сказати, з навіру і рост антирейтингу до діючого президента. Але феномен Зеленського, що він утримав цей період, розтягнув його на довший період. Я думаю, що це пов'язано насамперед з оцінкою його успіхом, його вмінням вступати в комунікацію з громадянами, тобто вміння прислуховуватись, йти за очікуваннями, які є до влади, а з часом виникають на громадян, населення в цілому. Вони, в принципі, дуже ретельно все перевіряють свої кроки, заяви і дуже ретельно слідкують за соціологією. З однієї сторони, це правильно, але я, наприклад, особисто вважаю, що політик не повинен дивитися в соціологію. Соціологія для політика – це не дзеркало. Політик повинен дивитися в очі своїм виборцям, в першу чергу. І, дивлячись прямо, демонструвати свої успіхи, реалізувати свою програму. Не через соціологію, а безпосередньо спілкуючись з представниками тих чи інших груп своїх підтримки. Зеленський, в принципі, у нього, знаєте, він робить так, він намагається дивитися і в соціологію, тобто в дзеркало дивитися своє відображення, і правильно намагається спілкуватися із населенням. І, в принципі, дійсно, ті кроки, напрямки, які вони обирають, вони сприймаються населенням, сприймаються, підтримуються, і багато проєктів соціальних ініціатив жваво обговорюються, особливо на місцевому рівні. Ми бачимо, що, в принципі, проєкт великого будівництва і продовження децентралізації, яка ще була, до речі, в попередньому режимі, вона дійсно приносить все більше розуміння, якісь користь місцевим громадам. Багато зараз інфраструктурних покращень здійснюється. Є ці, дійсно, візуальним оком можна побачити в конкретні місця, де це відбувається. І, в принципі, ситуація, саме головне те, що безальтернативність. Дійсно, коли ми робимо прогноз і опитування, за кого ви будете голосувати на момент опитування, ми ж подаємо конкретний перелік, вичерпаний перелік кандидатів. Тих політиків, які всі відомі. І не дивно, наприклад, те, що зараз діючий київський міський голова Кличко має дуже низький рейтинг, тому що він вже просто і не асоціюється з посадою президента. І за довготривалий срок перебування якраз на іншій посаді. Інші кандидатури не з'являються, так сказати, альтернативних якісь програм. І не забуваємо, що зараз ще певний час такий міжвиборчий період, міжсезоння політичне, дійсно, і тому поки що, я думаю, що Зеленський є насамперед той час, який буде ще ж таки ставити його на перше місце серед електоральних симпатій населення, і він буде залишатися, в принципі, поки що безумовним лідером. Кстати, если говорить о сезонах, то впереди политический осенний сезон. Каким он, на ваш взгляд, будет? Він буде острим, як я завжди зачекаю кожен сезон, який у нас починається після святкування, нас завжди очікує гаряча така осінь. По-перше, Зеленський, той же, що декларуючи свої принципи політики, він попав в свою ж пастку, той же ж монокоаліції, а можливо свого оточення, що стає все більше, так сказати, вимагає для себе більше регулювання інститутів, механізмів, важелів влади, яке він не хоче ні з ким ділитися. Очевидно, що це буде викликати спротив в інших політичних груп. Ми вже бачимо, наприклад, однозначна конфронтація з київською міською головою. Сьогоднішні події... але були попитки, намагання домовитись, призначити якісь там людей з різними повноваженими функціями, домовитись, врешті-решт поділити своїх повноважень і таке інше. Зараз це вже очевидний конфлікт, і те, що трапилось на вулиці Грушевського з підготовкою святкування. В постсоветском стиле. Мэрия поставила, а Кличко сказал, это недопустимо. То есть давал разрешение, получается.
Тобто, опять порушена комунікація, а втілення різних уявлень про те, що яка подія і як її інтерпретувати, якщо для одних це звичайна святкова декорація, ну, для організації участі в святкуванні Дня Незалежності, то для Київського це виключно, як він стає на іншу сторону, що це загроза якраз патріотичним відчуттям тієї частини населення, в першу чергу тієї групи, патріотичні групи виборців, які він налаштовується як на виборці, як на групи своєї власної підтримки, і він готовий так само втілювати їхні, так сказати, очікування, власне, як саме очікує захисту до цих патріотичних відчуттів. І тут дійсно це конфлікт. Але ж насамперед ці конфлікти будуть йти і далі, тому що за кожним тим же іншим силою у нас стоять різні суб'єкти влади. Я думаю, не відключаю, що будуть конфлікти на рівні місцевих адміністрацій, в інших регіонах, регіональні, певною мірою, конфліктної згодності з рішенням Кабінету міністрів. Більш того, саме, що можна прогнозовувати, очевидно, що це зміна уряду. Вона вже давно напрошується, да. І, в принципі, задача Зеленського – втворити новий баланс, тому що завжди, коли у нас напружуються конфлікти всередині системи прийняття рішень, да, зміна уряду слугує таким механізмом, спичковим крючком випущення пару. І знов-таки складання нових домовленостей вже з новими суб'єктами. Да. І очевидно, що, думаю, уряд буде зовсім інший. Складно ще прогнозувати, звісно, там прізвища, можливо, це буде часткова зміна відтермінування деяких міністерських посад, можливо, всього складу уряду, да. Але однозначно це буде відбуватися. Ну і дійсно, я думаю, що ситуація ж традиційна в паливний сезон, критика уряду і критика дій президента, економічної політики якраз є найбільш, так сказати, актуальна. І ми будемо ще раз спостерігати волну, хвилю різного негативних контекстів висловлювань, аргументів, або створення конфліктних якісь там ситуацій, демонстрації невдоволеності економічною політикою, діючої економічної політики в різних площині. Тобто може бути якісь забастовки, демонстрації, однозначно. Тому що, в принципі, ситуація зараз така в економіці, що швидкі економічне зрушення і очікування, які завжди є в населенні, покращення соціально-економічне своє становище, однозначно не слід очікувати, тому що ситуація непроста, і Україна звіт НБУ показує, що в принципі рост, взагалі інтенсивність важливих економічних показників, того ж валового продукту залишається ставати бути ще такою, знаєте, незадовільною. Да. Тобто вона та є, але не відповідає тим же ж очікуванням, які були прогнозним функціям. Тобто дійсно у нас із урожаєм певною мірою говорять, що він може бути рекордним, але він переноситься просто в строках, терміни його якраз підрахування з урожаю самої, яка буде економічна його собівартість для всієї економіки в цілому. Це дійсно слід ще економістам підраховувати і чекати. Тому дійсно осінь буде важкою. Если мы так обсудили авторитет Владимира Зеленского и внутри страны, можно ли говорить, что он заработал авторитет на международном уровне? Можно ли говорить, что его стали больше слушать? И как это, будет ли это видно по его визиту в США? Це складне питання, завжди складне, коли ми торкаємося якраз міжнародної діяльності політики, тому що тут багато факторів визначають ефективність. Это же непосредственные как раз обязанности. Да, Зеленский отвечает за урожай і навіть за економіку. Ми знаємо, що це, ми говорили про внутрішню ситуацію, але очікування наших людей якраз пов'язане все з одною людиною, тільки з діючим президентом. Справа в тому, що зовнішньополітична діяльність президента з самого початку була в складних умовах. З однієї сторони, знову були дуже серйозні очікування, да? Ми знаємо, пам'ятаємо ці паризькі зустрічі і очікування саме швидкого прийняття рішень по вирішенню ситуації з Донбасом, з Кримом. Але реальність такова, що жодне швидке прийняте рішення воно не буде влаштовувати жодну сторону, і насамперед воно не буде влаштовувати більшість українців. І ми реально повинні поставитись до того, що до тієї ситуації, що виробітка зовнішнього рішення багато в чому
взагалі навіть не залежать від нас зараз в Україні. На жаль, це правда. Да. Суб'єктність України давно вже не така активна. І взагалі про суб'єктність можна говорити, чи є вона, чи взагалі в Україні суб'єктність на міжнародній арені. Я б сказав так, що діяльність Зеленського на міжнародній арені, вона стала зрозумілою для міжнародних партнерів. Навіть ця зустріч на вищому посадовому рівні з Сполученими Штатами, це дійсно, це перемога, можна сказати. Це ж результат того, що вже, певною мірою від нього вже готові його слухати, знають українську позицію. Ви самі розумієте, там сюрпризів не очікують від такого запрошень. Там якраз дуже серйозна підготовка, виробітка спільної позиції, да? І там лише озвучення відбувається на офіційних, так сказати, зустрічах, публічних зустрічах, які ще відбуваються перед журналістами. То я думаю, що, в принципі, це свідчення того, що Зеленський вже є прогнозованим, зрозумілим і вдобним, насамперед, важливим партнером, з яким, в першу чергу, з яким можна працювати. А от наскільки ця робота буде ефективною, розумієте, це багато факторів, як я говорив з самого початку. Від самої зовнішньополітичної ситуації, різних там зовнішньополітичних факторів, і ситуація від нашої середини країни. Ми ж знаємо прекрасно, що у нас немає однозначного рішення теж по ситуації навіть на тих найбільш болючих питань, які у нас всередині країни. Я маю на увазі питання деокупації Криму, питання Сходу. Це теж повинно бути вироблено чітко. Влада декларує і дійсно захищає послідовність своєї позиції, да, що треба обов'язково сідати за стіл переговорів і будь-якими засобами, кроками дійсно намагатися повернути ці землі. Але вона завжди опирається насамперед готовність як самого населення, підтримку задії влади, тому що ми знаємо, рейтинг самого Зеленського піддається динаміки. І різні, в принципі, інструменти важливі, як це робити, і плани. Ми знаємо, як у нас дискусійно обговорився план Штайнмайєра, який був запрошений міжнародними партнерами України. Він, по-перше, як він з'явився теж, да, і шлях його попадання в обговорення. Це те, що говорить, що ситуація дуже непроста. А головне для того, що, ще раз кажу, для Зеленського, для того рівня представництва, який є Україна на міжнародному рівні, стати зрозумілим, чітким партнером, який може обговорювати і дійсно залучатися для обговорення важливих зовнішньополітичних питань і давати гарантії виконання тої якоїсь лінії, стратегічної лінії. І це, звісно, я ще раз повторю, зараз такий час, що якраз ця стратегічна лінія і починається обговорюватися, починається стверджувати. Ми бачили, що та ж зміна у президент Сполучених Штатів, да, виробітка нової стратегії Євросоюзу і лідерів міжнародних, які представляють якраз європейську співдружність, виробітка, врешті-решт, враховані контексти ситуації на Близькому Сході, який швидкоплинно змінюється і впливає на прийняття інших зовнішньополітичних рішень. Дійсно, зараз буде виробатися якась стратегічна лінія, стратегічне питання. І Зеленського дійсно запрошують. Це вагомий все ж таки результат, що його запрошують, озвучують, консультуються з ними. І насамперед ми не повинні забоятися, що ми повинні брати на себе зобов'язання виконувати цю лінію, стратегічну лінію, дійсно. Тому що все здійснюється в консенсусі і за допомогою партнерів. І в цьому плані, звісно, у Зеленського з'явиться шанс дійсно ще продемонструвати це, наскільки ми здатні це виконати. Тобто... Есть просто мнение экспертов, связанное с тем, что мы туда едем с невыполненным домашним заданием, с нереформированными судами. И много разных факторов, но я не об этом хотел спросить. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту встречу, эту поездку великой историей успеха президента, которого произойдет. И говорит, что поскольку США наш стратегический партнер, и эта декларация о партнерстве была подписана много лет назад, ее нужно модернизировать, пересматривать. И тут тоже возникают сейчас некоторые аналогии с Афганистаном, где США тоже был стратегическим партнером, и теперь вот злые голоса говорят, что вот такое вот оно стратегическое партнерство, когда США просто 20 лет находилась в стране, а потом раз ушло и оставило страну один на один с Талибаном. Більш того, і контекст може бути різний. Навіть якщо нашим глядачам мав відомий не факт, а слід озвучити, що, наприклад, міжнародна місія МВФ діяла в Афганістані навіть і в 2020 році. Там був затверджений другий транш, 2-мільярдний, який вони отримали, і так на виконання своїх там соціальних програм. Ми знаємо, в Україні до сих пір не затверджений ще один транш МВФ, да, який очікує уряд, і який теж важливий якраз і для нашої економіки також. Але, тобто, бачите, який контекст, що трапилось в Афганістані, навіть те, що вони МВФ
продовжили там працювати і субсидувати якраз афганську економіку. Розумієте, ситуація, звісно ж, різна. І не можна порівнювати країни. Але в чому я погоджуюсь схожість України, і теж в контексті всіх інших розвиваючих країн, того ж Афганістану, зокрема, те, що у нас дуже слабкі інституції, і ті механізми державні, які зобов'язані виконувати якусь там політику, соціально-економічну політику, в першу чергу, економічну політику. У нас дуже слабкі інституції. І навіть після того, як у нас відбувається зміна влади, поява нової політичної команди, швидке втілення якоїсь там економічних реформ, швидке втілення якісь там взагалі будь-яких рішень взагалі у нас доволі таки ускладнюється. Ми бачимо, що в Афганістані взагалі нічого не робилося всі ці роки, перебування контролю під Сполученими Штатами. В Україні все ж таки є якась інституції, механізми і поступова, до речі, поступова модернізація різних сфер життя всередині українського суспільства. Тому, в принципі, контекст різний. Не можна так різко порівнювати і говорити про порівняння діяльності тих же міжнародних агентів в конкретних країнах. Є завжди свої нюанси. В Україні, я думаю, все ж таки можна, я не все ж таки менш оптимістичний, це невелика перемога і успіх від'їзд Зеленського до Сполучених Штатів. Це важливий, дуже стратегічний маленька перемога, за якою повинна слідувати інше. Розумієте, те, що його запрошують і дійсно обговорюють стратегічну лінію, яка буде представлена і підтримана з міжнародними іншими партнерами, не лише Сполученими Штатами, однозначно там буде обговорюватися і позиція Німеччини, теж зустріч з Ангелою Меркель до цього, де від'їзд Сполучених Штатів. Це дійсно наработка одної єдиної стратегічної лінії. І запрошення Зеленського для обговорення це дійсно це перемога. Тому що все ж таки суб'єктність наша важлива в цій реалізації цього проекту, цієї стратегічної міжнародної зовнішньополітичної доктрини. Але як ми будемо реалізовувати, розумієте, це вже слідуще питання. Тут повинно слід очікувати. Якщо вона буде дійсно реалізована, тоді дійсно можна говорити про великий успіх, повернення суб'єктності України і таке інше. Поки що нас запрошують, просто озвучують план, а обговорити позиції, узгодити якісь болючі питання, врешті-решт, і знов відправить виконувати домашнє завдання. Еще немножко подробнее поговорим о ситуации в Афганистане. С нами на связи Денис Москаль, координатор направления международной политики Центра политических исследований. Я приветствую вас, Денис. Доброго дня. Давайте попробуем оценить последствия того, что территория Афганистана уже полностью контролируется талибами, по крайней мере, большая его часть, а талибане заявляют, что они контролируют всю страну, для Украины. В каком плане? Вот, например, понятно, что Талибан считает своими врагами как США, так и Россию, и там могут ожидать каких-то терактов и, скажем так, провокаций. Чего нам ждать от этой ситуации? В першу чергу, щодо України, це стосується в двох площинах. В першу чергу мова йде про морально-психологічні наслідки, те, що Сполучені Штати, вони зараз знаходяться в певній кризі. Криза зовнішньополітична, вона спричинює певну невпевненість союзників і партнерів Сполучених Штатів, тих, що їх будуть захищати. Це в рамках інформаційно-психологічних операцій спробують використати власне противники Сполучених Штатів, насамперед те, що стосується нас, це Росія. Друге, це, власне кажучи, проблема пов'язана з біженцями, те, що якраз з чим активно стикаються вже зараз сусіди Афганістану, України, що вивозять зараз людей, які з ними співпрацювали. Відповідно, наступне це пов'язано із трафіком наркотиків. Тому що Афганістан є одним з основних виробників. Відповідно, територія України є транзитною територією для постачання через чорноморські порти героїну до країн Євросоюзу. Відповідно, на цьому напрямку також потрібні додаткові надзвичайні заходи безпеки для того, щоб гарантувати, власне, те, щоб ситуація там не стала критичною. Вы сказали, что ситуация, которая произошла из-за политического кризиса в США, но
так ли это? Ну, я не знаю, можете ли меня поправить или нет, но вот мне встречались отрывки из воспоминаний министра обороны США Рамсфелда, кажется, при президенте Обаме, и он там описывал историю с Джо Байденом, который еще тогда говорил, что США в Афганистане делать нечего. То есть, мне кажется, это говорит не о том, что это кризис, да, а о том, что это такая целенаправленная политика и позиция президента Байдена о том, что мы задачу свою в Афганистане выполнили, Аль-Каида побеждена, мы как могли помогли, вложили триллионы долларов, помогли создать армию, справляйтесь. Не захотели, ну, значит, сами виноваты. Нет? Тут проблема в тому, що, власне кажучи, вторгнення до Афганістану, воно відбулося, коли політика зовнішня Сполучених Штатів була зовсім інша. І, власне кажучи, цілі декларувалися зовсім інші. І в Іракі, і в Афганістані це побудова демократичних держав. Ну, в подальшому, власне кажучи, ясна справа, вони є похідними від першочергового. Тобто це помста за 9/11, знищення ворогів Америки, але тоді все ж таки цілі конструктивні. Не негативні, а конструктивні, вони декларувалися саме на рівні побудови демократичних держав, демократичних суспільств в тих країнах, і саме в це вкладалися величезні кошти. Зараз просто намагаються певним чином державні діячі Сполучених Штатів мінімізувати негативний ефект від того, що відбулося в Афганістані, тобто, що насправді ті цілі, які не вдалося досягнути, що їх, звісно, ніколи не намагалися виконати. Це, звісно, не відповідає дійсності. На даний момент просто американські державні діячі намагаються зберегти обличчя. Благодарю вас за вашу позицию. Денис Москаль, координатор направления международной политики Центра политических исследований, был с нами на связи. Вот интересный, на самом деле, момент. Можно ли построить демократию по своему образцу в стране с другой ментальностью? Или там даже не пытались ее построить? Однозначно ні. Відповідь ні. І ми не повинні строїти ілюзії. Взагалі, американська політика, зовнішньополітична політика довгий тривалий час базувалася на тому, що вони, насаджуючи, здійснюючи контроль, намагалися здійснювати контроль через трансляцію певних цінностей, да, і захист цих цінностей. І, звісно, навіть швидкоплинні зміни політичного режиму однозначно підсилювалися або несли з собою подальшими кроки якраз от модернізації цінностей. Але і міжнародні коло, які проводять міжнародне порівняльне дослідження світових цінностей, є такий проєкт, да, такий відомий, да, Рональда Енгліхарта. І всі говорять про те, що шлях поступово якраз цінності довготривалий. Тобто це зміна поколінь. І це в першу чергу повинна відбутись якраз от зміна укладу, способу життя, а потім вже йдуть цінності. І жодні політичні зміни, політична модернізація інститутів, хоч ви насаджуєте там виборні змагальні якісь там, декларації партії і таке інше, не привнесуть якраз оці зміни цінностей. І це саме підтверджує в Афганістані. Ситуація, звісно, складна, тому що ми говоримо про загрозу безпеки в цілого регіону. Хвиля якої безпекової ситуації буде досягати, навіть вже досягає, і навіть північних європейських країн. Ми бачимо, прибалтійські країни вже зіштовхнулися з мігрантами, да, і з проблемами вирішення цієї хвилі. Там гібридність дії якраз несусіднього режиму Лукашенка, які використовують цю ситуацію для впливу на свого сусіда. Але так чи інакше, все одно хвиля мігрантів однозначно, і вона різним експертам підраховується до деяких мільйонів, вона буде значною і до неї слід готуватися. Більш того, ми бачимо гуманітарну вже катастрофу, яка зараз говорить, що вже певну регуляцію цієї ситуації, але те, що відбувалося в аеропорту в Кабулі, да, в останні дні, це дійсно жахливо було за цим спостерігати. Да. В принципі, наслідком всього цього слід очікувати те, що постане нова ісламська держава. А вже зразу видно, що те, перші зовнішньополітичні кроки, які були заявленими, те, що там зберігається посольство Пакистану, якщо не помиляюсь, Росії і Китаю, це свідчення того, що зовнішньополітична орієнтація цієї країни буде, звісно, йти в розріз. Я можу ошибатися, по-моєму, британці теж не будуть. І британці, так? Да? Я можу ошибатися, звісно. По-моєму, ні. Це якраз ті країни, які дійсно зберігають, і ми пам'ятаємо, як Росія навіть офіційно проводила зустріч з представництвом Талібану, виробітки якоїсь
там до таких співпрацювань. Це говорить про те, що це буде країна, яка не буде протистояти всьому світу. Вона все ж таки буде очікувати і опинатися в лані тих країн, які дійсно борються з зовнішньополітичною країною, гегемонією Сполучених Штатів і з певними якимись насамперед ціннісним цивілізаційним курсом, який нав'язується більшістю країнами світу, тому що у них свій, ви знаємо, це жорстка така версія режиму політичного, який буде нав'язувати жорстко якраз контроль за всередині своєї країни, за цінностями і поведінкою, якраз особливо це буде торкатися якраз розрізі прав жінок, їхніх статусу в суспільстві, і діяльності інших там громадських організацій. Очевидно, там все буде заборонено, очевидно, там, хоча таліби об'явили, до речі, всім амністію. Вот, кстати, у нас можно послушать цитату. Боевики Талибана, захватившие власть, объявили о всеобщей амнистии для чиновников. Об этом говорится в распространении, в сообщении, которое распространяет АФП. И по их словам, государственные служащие могут вернуться к своей работе в привычном режиме. Кроме того, там заверили, что диппредставительствам иностранным гражданам, находящимся в Кабуле, ничего не грозит. Давайте послушаем. Мені підказують, що, в общем... Так, абсолютно вірно. Це інформація, але слід її інтерпретувати в тому, що будь-який диктаторський авторитарний режим спочатку хоче завоювати якомога більшу довіру серед більшої частини населення своєї країни. Тобто вони, звісно, цими кроками хочуть заспокоїти, насамперед міжнародне співтовариство, заспокоїти в той час, насамперед опозиційний якийсь настрій і використовуючи цей паузу, насамперед все більше прибрати для себе важливі інструменти впливу, контролю за громадян, за населення. Тобто вони хочуть змінити свій імідж в мировому. Ні, імідж вони міняти зовсім не будуть. Вони, для них це ж крок назад. Ні, вони нічого змінювати не будуть. Вони хочуть скористатися, розширити це окно можливостей всередині своєї країни і щоб ще більше захватити рычаги влади, механізм влади всередині. Тобто створити поки що таку мирну паузу для населення і тим самим ще більше здійснювати контроль за границею, здійснювати контроль і за всіми функціями, органами, засобами, наявними, які там залишили ще в ефективному своєму ключі, які там державної інституції, я маю на увазі релігійні заклади, я не думаю, що там засоби масової інформації, якщо там залишились, там якесь телебачення, я не знаю, інфраструктурні об'єкти, які ж там все в руйнованому становищі перебуває, причому дуже довго. Їм треба, звісно, це скористатися часом, все швидко якраз налагодити, щоб воно працювало. І причому працювало виключно в іншому контролі. Більш того, ще навіть дивно виглядають заяви, що вони свій новий перший створений уряд таліби запрошують жінок. Це, ви знаєте, це для мусульманського світу це взагалі новина така доволі така дивна, особливо від уст талібів, яка звучить. Але це, ще раз говорю, це така гра. Вони просто хочуть паузу, ще більше таку мирну паузу, ще раз повторю, для того, щоб більше здійснити контроль, можливо, за всіми інфраструктурними об'єктами. Не стоит верить, что они за 20 лет как-то изменились. Абсолютно, абсолютно. С нами на связи Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации и эксперт по информационной безопасности. Добрый день. Мария, мы уже тут дискутируем по поводу того, что можно ли сравнивать или можно ли верить такому утверждению, что США показали себя как стратегический партнер Афганистана не с лучшей стороны, и нам тоже не стоит доверять США, что США нас в случае критической ситуации, какого-то обострения, каких-то боевых действий тоже бросят. По крайней мере, такой нарратив очень часто я встречал на российских каналах. Это уже о многом, что говоришь, что, наверное, не стоит верить. Но давайте попробуем это аргументировать все-таки. Да, хорошо, что вы упомянули российские каналы. Это совершенно так и есть. Этот нарратив в первую очередь продвигает Кремль, потому что ему выгодно показать США ненадежным
ненадежным партнером для Украины и для других стран. Поэтому совершенно неудивительно, что в американских медиа Украина, Грузия, Молдова вообще не звучит. Они звучат в пропагандистских российских каналах, телеграм-каналах, и мы фиксируем в последние 2 дня усиление очень массивное этого направления, и видно, что продвигаются конкретные фейки, конкретная дезинформация, и можно говорить о том, что имеет место спланированная информационная операция, направленная именно на это, на дискредитацию США как надежного партнера для Украины. И одновременно с этим сейчас вот мы фиксируем, в течение суток продвигается нарратив о том, что Украина якобы бросила в Афганистане 12 военнослужащих своих, оставила их там погибать и так далее. И о том, что это скоординированная информационная операция, говорит то, что для продвижения этого месседжа используются каналы, которые связаны между собой, каналы, которые Россия уже раньше неоднократно и постоянно использует в информационных операциях. Они продвигаются скоординированно, то есть новость из одного, например, телеграм-канала, она дублируется моментально в течение нескольких минут во всех других источниках, и дальше это раскручивается, попадая с телеграм-каналов в обычные медиа. А почему вы говорите, что это фейк про 12 украинцев? Вот есть достаточно авторитетные украинские издания, ну, в данном случае «Украинская правда», она, вернее, «Укринформ», прошу прощения, которому официальный представитель МИДа Олег Николенко сообщил, что им известно о 12 украинцах, которые находятся на военной базе в Афганистане. Наше посольство поддерживает с ними связь, будет инструктировать в дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации. Да, конечно. То есть то, что они там находятся, это не является фейком. Фейком является то, каким образом подается эта информация российскими медиа, в российской о том, пропаганде. что мы бросили, да, своих. Да, то есть продвигается месседж о том, что мы их бросили, что Украине они не нужны, Украина отказывается от своих граждан, что мы помогаем кому-то, но только не гражданам Украины и так далее. То есть и это не какое-то одномоментное сообщение где-то, а это сейчас такое мейнстримное сообщение, которое одновременно дублируется во многих ведущих российских медиа. И почему? То есть, когда мы говорим о том, что что-то является дезинформацией или есть признаки информационной операции, нужно всегда смотреть на подачу. Как только задействуется эмоциональная составляющая, как только нам пытаются навязать какие-то эмоции, возмущение, шок, сенсация, как в этом случае Украина, если посмотреть на заголовки, бросила своих военных, они там погибают, то мы можем говорить о том, что точно есть, имеется информационная манипуляция. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Мария Авдеева, директор по исследованиям европейских экспертных ассоциаций, эксперт с информационной безопасности с нами на связи. Спасибо. Спасибо, была рада. Спасибо, взаимно. А у нас остается буквально 30 секунд. Если сможете сформулировать, какой основной урок и вывод должна сделать Украина в связи з ситуацією в Афганістані? Основний урок і вивод – це Україна повинна насамперед, якщо це урок для зовнішньополітичних інституцій і наших державних органів, вони завжди повинні підтримувати єдині стратегічні лінії, яка багато в чому повинна бути узгоджена як з міжнародними партнерами, так і серед країн, більшості підтримки населення середини країни. Якщо це буде відбуватися, і повірте мені, і модернізація державних інститутів, і реформи очікувані, довготривалі очікування, які серед населення, теж будуть відбуватися тими темпами, які будуть нас задовольняти. Це складна робота, для цього потрібен і певний досвід, і браття на себе відповідальності, і зобов'язання, але це можливо, це реально. Благодарю вас. Алексей Боровский, политический аналитик, социолог, был с нами на связи. Наше время в эфире подошло к концу. Буквально через несколько минут встречайте в этой студии Гульсум Халилова. Она продолжит наш эфир. А вы подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.
татарым. Бу буюк бір ғұрурымдыр. Қырым татарым. Қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым. Ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр, Қырым татар адым. Қырым татарым, юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тертіп низам виадетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Қырым татардыр, миллетім. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publicist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrap 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahiri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde bir-birinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу +3 8067 63 46 130. Это наш номер. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на нашем информационном фронте. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А этот блок я хочу начать со следующих новостей. К сожалению, сегодня они неутешительные. Утро в оккупированном Крыму началось с массовых обысков облав. В оккупированной России Крыму на рассвете проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. Задержаны в результате 5 человек. Об этом сообщает общественная организация «Крымская солидарность». Ее цитируют наши корреспонденты. Давайте послушаем. Сьогодні з 4-ї години ранку в Криму проходили нові масові обшуки в будинках кримських татар, мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і у Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. До 7-ї години ранку на гарячу лінію Кримської солідарності надійшло щонайменше 5 повідомлень. Слідчі заходи проводили співробітники ФСБ, ЦПЕ і ОМОНу. За підсумками слідчих заходів затримано 5 осіб. У Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова. У Балаклавському районі Севастополя Джебара Бікірова. У Бахчисарайському районі активіста Заура Абдулаєва. У Сімферопольському районі Криму Раїфа Февзієва. На обыски в домах крымских татар отреагировала также уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Вот что она сказала. Вкотре країна-окупант вдається до переслідувань і залякувань кримських татар. Обшуки в квартирах громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції про право на повагу до приватного і сімейного життя. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждают и выражают протест в связи с неправомерными действиями оккупантов на территории временно оккупированного полуострова. Давайте послушаем цитату Министерства иностранных дел. Оголошення судового вироку щодо позбавлення волі Нагаєва до 13 років, Халілова до 18 років, Місутова до 18 років, Кантімірова до 12 років є черговим доказом системних політичних репресій Російської Федерації, спрямованих проти представників кримсько-татарського народу з метою залякування та придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив на тимчасово окупованому півострові Крим. А вот президент Украины Владимир Зеленский на своей странице Twitter заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных крымских татар сегодня в результате обысков в Крыму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди звільнені. С нами сейчас на прямой связи из временно оккупированного полуострова адвокат Алексей Ладин. Пане Алексею, витаем вас. Салям алейкум. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, последние новости, что известно с задержанными крымскими татарами. Ну, как уже сказали, задержано 5 человек, 4 из которых задержаны в Крыму. Я в настоящий момент осуществляю защиту Заура Абдулаева. Это, собственно, житель Холмовки, села Холмовки под Севастополем, который являлся поваром в кафе. Никакого отношения к террористической деятельности, даже к организации Хизбут Тахрир, участие в которой ему вменяют, он не имел и не имеет. Что, собственно, он и пояснил в допросе в качестве подозреваемого. К сожалению,
очередной раз начинается маховик репрессий. Я бы назвал это чертова карусель. То есть уже сегодня, насколько мне известно, в отношении ряда ребят, мужчин, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Вопрос о страже в отношении Заура Абдулаева будет решаться завтра в Ленинском районном суде Симферополя во второй половине дня. Алексей, а известно ли, что инкриминируют задержанному? Удалось ли вам ознакомиться с материалами уголовного дела? Мне удалось ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела. Ему вменяют участие организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами, которая признана террористической решением Верховного суда России 2003 года. В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного года ему вменяют то, что он состоял в ячейке, которая действовала на территории города Севастополя как минимум с января 2020 года. Однако в личной беседе конфиденциальной Заур пояснил мне, что он проживает в селе Холмовка, и, собственно, в Севастополе он не был уже как минимум 2 года. То есть можем ли мы предположить, что Заур Бея могут приобщить к севастопольской группе политических заключенных, над которыми сейчас идет уголовный процесс, или нет? В настоящий момент у меня сложилось ощущение, что из них будут формировать отдельную группу. То есть там имеется организатор, якобы организатор этой ячейки, и, собственно, 3 участника. Поэтому есть понимание, пока предварительное ощущение, что это будет отдельная группа. А что же касается 5-го участника? Что известно? Ну, в настоящий момент я не располагаю информацией относительно него. Насколько я знаю, его защиту осуществляет Эдем Семедляев, но в связи с определенной занятостью мы с ним не связаны. Алексей, а известно ли вам, каким образом, как именно проходили сегодня обыски в домах у крымских татар, непосредственно у вашего подзащитного? Это было как всегда, когда оккупанты врываются рано утром в дома и даже приводят своих понятых? Как происходили обыски? Ну, да, действительно, обыск проходил очень рано утром, ну, то есть там, на рассвете, практически ночью, были приглашены понятые, ручные понятые, да. Но что касается самой процедуры обыска, я бы хотел с удовлетворением отметить, возможно, на это повлиял, собственно, общественный резонанс относительно того, как проводились бесцеремонно ранние обыски. Но, насколько я выяснил у Заура, обыск проходил, если так можно выразиться, весьма корректно. То есть все, что брали и смотрели, аккуратно ложили на место. Ничего не было перевернуто. Ну, насколько это возможно, к жильцам дома относились уважительно. То есть я могу вам сказать, что уже и в следственном ряде, и в колонии относительно крымских татар сложилось общее мнение, что никакого отношения к терроризму они не имеют, и к ним такое абсолютно положительное мнение. Ну и, собственно, вот именно в этом ракурсе ресторан сегодня проходил у Заура. Относительно того, как именно проходил обыск у других участников, я сказать не могу, но тем не менее, знаете, это так называемая уважительность, к сожалению, по моему мнению, никаким образом на результат не повлияет. И с большой степенью вероятности из него, так же как и из других фигурантов, опять будут лепить, что называется, террористов без террористических актов и без какой-либо террористической деятельности. Алексей, сегодня в Министерстве иностранных дел Украины прошедшие в Крыму очередные обыски назвали провокацией России перед саммитом Крымской платформы. Видите ли вы связь? Ну, возможно. То есть тут на уровне предположений могу сказать, что большинство моих коллег, которые работают по таким политически мотивированным делам,
сегодня находились в городе Ростове-на-Дону в Южном окружном суде, и мы уже не раз видели определенную корреляцию, когда большинство адвокатов, собственно, находятся за территорией Крыма, а сотрудники ФСБ проводят массовые обыски, видимо, для того, чтобы в том числе затруднить защиту. И, собственно, я вполне себе предполагаю, что существует определенная корреляция именно то есть как в виде провокации для того, чтобы каким-то образом опорочить или осложнить это мероприятие. Спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Алексей Ладин, адвокат, был с нами на прямой связи. А сейчас к нашему эфиру подключается Ярослава Юдіна, менеджерка з міжнародних зв'язків Центру прав людини ЗМІна. Пані Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Да, доброго вечера. Да. Сегодня, как вы услышали нашу беседу с Алексеем Ладиным, как стало известно, прошли очередные обыски в домах крымских татар. С правозащитной точки зрения, что сегодня может делать Украина, что сегодня могут делать правозащитные организации в направлении защиты прав человека в оккупированном Крыму? Почну з того, що Олексій Ладін справедливо зазначив, що те, що сьогодні сталося в Криму, не має жодного стосунку до тероризму. Це є нічим іншим, як політично мотивованим переслідуванням окремої спільноти, тобто кримських татар. З точки зору міжнародного права, це безумовне порушення міжнародного права, це порушення 4-ї Женевської конвенції через те, що Росія застосовує своє кримінальне законодавство на території окупованого Криму. Це порушення... Це становить собою також злочини проти людяності, тому що це становить політично мотивоване переслідування окремої групи людей. І якщо ми будемо говорити про вироки, які ухвалюються в таких справах окупаційною владою, то тут можемо говорити про порушення Європейської конвенції, а саме недозволеність покарання без закону, що ми бачимо у випадку саме таких переслідувань. Що можуть робити правозахисні організації? Правозахисна спільнота вважає, що є два найбільш ефективних важелі впливу, які можуть змусити Росію рано чи пізно здвинутися з цієї мертвої точки і таки відпустити політв'язнів. Перше – це санкційний тиск. Українська правозахисна спільнота має тиснути на міжнародних партнерів, має проводити перемовини з урядом України для того, щоб цей тиск на міжнародних партнерів був не лише з боку правозахисних організацій. Для того, щоб уряди наших західних партнерів, зокрема, вводили санкції за порушення прав людини, за порушення, за те, що відбувається зараз в Криму. Другий важіль – це продовження дипломатичного тиску. Що мається на увазі? Мається на увазі згадки про ті порушення, які стаються сьогодні в Криму з конкретними іменами, з конкретними статтями конвенції, які порушуються на міжнародному рівні. Тобто це може бути на рівні заяв, може бути на рівні резолюції міжнародних організацій, як це було, наприклад, в червні в резолюції Парі, де на Росію прямо покладалося зобов'язання перестати застосовувати її кримінальне законодавство на території Криму, бо це є порушення міжнародного гуманітарного права. Так само українська правозахисна спільнота вбачає Кримську платформу як потужним майданчиком для того, щоб активізувати міжнародні зусилля для сприяння звільненню політв'язнів. І саме однією з тематичних груп в рамках Кримської платформи, в рамках експертної мережі Кримської платформи є група з прав людини і міжнародного гуманітарного права, яка якраз буде займатися питаннями порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму. Тобто саме тим, що стосується подій, які відбулися сьогодні в Криму. Мы видим, как Россия с момента запуска идеи Крымской платформы пытается всячески дискредитировать эту инициативу, дискредитировать Крымскую платформу. И сегодня в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что обыски, которые прошли, это прямая провокация России накануне проведения такого саммита. Видите ли вы эту корреляцию? Як на мене, така кореляція дійсно можлива, тому що не з чуток знаємо, що Росія вже дуже довго і дуже активно веде дезінформаційну кампанію стосовно того, що Кримська платформа – це зовсім не те, чим вона є, зовсім не те, чим вона задумувалася Україною, і шантажує міжнародних партнерів, які планують взяти участь, з тим, щоб відмовити їх брати участь. Те, що сьогодні відбулося,
Тобто це є досить звичним для Росії. Це відбулося в дуже цинічний спосіб після вчорашніх вироків від 12 до 18 років. Сьогодні знову маємо ці обшуки у Криму. Так, це може бути пов'язано з Кримською платформою. Це може бути не пов'язано з Кримською платформою, тому що дії Росії, вони з одного боку передбачувані в тому плані, що переслідування кримських татар тривають, з іншого боку не передбачувані. В тому плані, що такі обшуки можуть статися будь-якого дня, і вони не обов'язково будуть приурочені до Кримської платформи, вони будуть до неї приурочені. Сегодня стало известно, кто представит Испанию на саммите Крымской платформы. Страну будет представлять новоназначенный министр иностранных дел ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Албарес Буэно. Глава испанской дипломатии подтвердил свое участие в саммите. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Кулеба. Также премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню независимости Украины, а также они примут участие в саммите Крымской платформы. При этом в пресс-службе шведского посольства отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швеции, территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Давайте послушаем цитату их пресс-службы. Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи «Кримська платформа». У візиті також візьме участь міністр оборони Петер Хультквіст. Пани Ярослава, как вы считаете, от уровня представительства тех или иных стран на саммите Крымской платформы зависит ли эффективность этого мероприятия? Так, безумовно, залежить. Якщо ми бачимо найвище представництво держав в саміті, установчому саміті Кримської платформи, це безумовно свідчить про найвищу готовність держав співпрацювати на цьому треку стосовно деокупації Криму і найвищу готовність держав інвестувати туди зусилля і всілякими способами сприяти досягненню багатьох цілей Кримської платформи, а також кінцевої мети деокупації Криму. І наразі маємо більше 40 держав, які підтвердили свою участь у установчому саміті, що становить дуже високу підтримку України на міжнародній арені. Навіть незважаючи на провокації Росії, на шантаж і на спроби зменшити кількість представників. А как вы видите работу Крымской платформы, помимо декларативных заявлений, выражения обеспокоенности, поддержки территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины и так далее? Сможем ли мы по результатам Крымской платформы увидеть четкую дорожную карту по деоккупации полуострова? Ну, по-перше, з того, що ми чуємо уже зараз від представників Міністерства закордонних справ, а також від представників експертної мережі Кримської платформи, бо я нагадаю, там є декілька вимірів, це на рівні глав держав, урядовий, парламентський та експертний. Ми чуємо, що Кримська платформа – це не буде разовий саміт, який відбудеться 23 серпня. Це буде тривала ініціатива, яка буде продовжуватися протягом років і буде продовжуватися на декількох рівнях, тобто і на урядовому, і на парламентському, і на експертному. Стосовно того, якою буде дорожня мапа діяльності Кримської платформи, на цьому саміті, який запланований на 23 серпня, зокрема і планується ухвалення декларації, в якій буде йтися про те, яким чином сторони вбачають майбутнє Кримської платформи. Якщо ми кажемо про те, яким чином буде працювати надалі, знову ж таки, буде працювати за кількома напрямками у кількох вимірах. І якщо ми говоримо, наприклад, про вимір експертної мережі Кримської платформи, то тут робота експертної мережі явно не закінчиться самітом, вона лише вона, не скажу, що розпочнеться, але активно розпочнеться після саміту, тому що експертна мережа зараз відкрита до приєднання іноземних та й українських експертів теж, які будуть надавати експертну підтримку іншим вимірам Кримської платформи для того, щоб мати експертну аргументацію того, що дії Росії в окупованому Криму є незаконними, і для того, щоб знаходити спільні рішення, які допоможуть досягти всіх цілей Кримської платформи, основної кінцевої деокупації Криму. В Министерстве иностранных дел Украины уже намекнули на то, что ежегодно проводить подобного рода саммиты с финансовой точки зрения Украине будет довольно сложно, и поэтому предположили, что, возможно, Крымскую платформу со временем припаркуют к Организации Объединенных Наций. Как вы думаете, не понижает ли это статусность Крымской платформы?
Ні, на мою думку, це жодним чином не понизить, а навпаки, є всі шанси, що це повисить і ефективність, і результативність роботи. Дякую вам дуже, пані Ярослава. Чохсагом, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ярослава Юдина, менеджерка з міжнародних зв'язків Центру прав людини «Зміна», зараз була з нами на прямому зв'язку. А зараз до нас доєднується Михайло Цимбалюк, народний депутат України «Батьківщина», заступник голови комітету з питань соцполітики і захисту прав людини. Должен подключиться к нашему эфиру. Мы ждем его подключения. А тем временем, как мы уже сказали, на саммите Крымской платформы стало известно, кто будет представлять Испанию. Там в пресс-службе Министерства иностранных дел Испании заявили, что примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы министр иностранных дел Испании, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, глава испанской дипломатии, подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Также стало известно, что премьер-министр Швеции Стефан Левел и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню независимости Украины, и они примут участие в саммите Крымской платформы. При этом в пресс-службе шведского посольства отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швеции территориальной целостности Украины, суверенитета и независимости. Михайло Цимбалюк зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Михайло, какой результат инаугурационного саммита Крымской платформы вы будете считать наиболее успешным? Ну, насамперед варто відмітити, що сама ідея проведення такої платформи – це вже позитивна річ для української влади і міжнародної спільноти. Наступне, дуже важливо справді представництво на цій платформі і особливо наших міжнародних стратегічних партнерів, як європейських, так і Сполучених Штатів. Дуже важливо, щоб насамперед українській владі вдалося переконати пані Меркель, яка буде 22 серпня в Києві по дорозі з Москви до Німеччини, щоб вона все-таки залишилася і хоча б відкрила частину цієї платформи. Було б дуже позитивно, і це би було перемогою і української влади, і міжнародної спільноти. Наступне, важливо, хто буде з Франції представляти і Сполучених Штатів. Поки що ми знаємо підтверджене представництво. Наступне, як на мене, Ну, США известно, что представлять будет министр транспорта Соединенных Штатов Пит Бутиджич, а с Франции известно, что на саммит Крымской платформы приедет министр иностранных дел Французской Республики. Так. Ну, далі, яка буде резолюція? Що в ній буде чітко сказано? Чи знову буде висловлюватись стурбованість, чи буде чітка вимога до країни-агресора забратися з Криму? Це також надзвичайно є важливо. І, як на мене, завдання української влади проробляти, а що буде далі, щоб ці хороші ініціативи не завершилися тільки засіданням Кримської платформи. Мене дивує позиція Міністерства закордонних справ, яке вважає, що це задорога річ для української влади. Це неправильний підхід. Кошти слід знайти для того, щоб не тільки раз в рік збиратися, а щоб ця платформа діяла, як кажуть, круглорічно, щоб вона виробляла конкретні пропозиції. І важливо, щоб на цій пленарній частині платформи прозвучало як червоною ниткою про тих затриманих і вже засуджених кримських татар, які, як на мене, незаконно і стали жертвами саме терору російської влади в Криму. Щоб зверталися до міжнародної спільноти. Якщо по лінії дипломатичної, по лінії МЗС вдасться донести цю позицію до Ангели Меркель, яка би 20 числа жорстко поставила вимогу
на зустрічі з Путіном щодо цих неподобств. Бо мені видається, що саме засідання Кримської платформи спонукало російські правоохоронні органи діяти саме так цинічно, демонстративно залякувати кримських татар. І вони, як на мене, стали жертвою проведення цього політичного заходу нашою державою. Через те слід переходити до конкретних жорстких дій. В іншому разі Росія буде діяти наступально, цинічно і далі порушувати права наших громадян, в даному випадку кримських татар. Пане Михайло, а когда вы говорите о жестких мерах, жестких действиях, что вы подразумеваете? Какие механизмы, какие жесткие меры может разработать и в дальнейшем имплементировать Крымская платформа? Ну, насамперед, як на мене, це звернення до Організації Об'єднаних Націй щодо проведення позачергового засідання асамблеї для того, щоб це питання винесено було окремим і розглянуто на позачерговому засіданні Організації Об'єднаних Націй. Це однозначно. Друге, звернення до міжнародної спільноти щодо збільшення санкційного тиску на державу-агресора. Слід переходити до конкретних дій, в тому числі і Північний потік. Якщо Росія так цинічно себе поводить в Криму, то чи має сьогодні міжнародна спільнота в особі наших партнерів європейських і Німеччини, і Сполучених Штатів, як нашого також стратегічного заокеанського партнера, все-таки підписувати такі угоди і надалі давати Україні нібито якісь гарантії щодо транзиту через нашу територію. Слід вживати всі дипломатичні заходи. Більше того, слід тиснути на міжнародну спільноту щодо арешту майна Російської Федерації, яке знаходиться в Європі, для того, щоб під ворогом, під їхніми ногами земля горіла. В іншому разі будуть знову страждати ті, які сьогодні є в Криму, громадяни України, і кримські татари, українці, і люди інших національностей, а також і на Донбасі. Дуже важливо, щоб Кримська платформа охоплювала і анексію Криму, а також окупацію східних частин нашої держави. Я надіюсь на таку наступальну позицію української влади. Ну, это все правильно, вы все верно говорите, однако мы видим, как в последнее время наши западные партнеры в вопросе экономических выгод и гуманитарных ценностей выбирают экономические выгоды, в том числе речь идет о Северном потоке-2. Какие здесь должна приводить все же аргументы Украины, которые она не приводила на протяжении последних 7 лет, чтобы это санкционное давление, о котором мы с вами говорим, ужесточалось, и Запад слышал нас все-таки? Знаете, может, нам стоит стать примером для наших западных партнеров и в санкционном давлении, и в вопросах экономических выгод и так далее, потому что ни для кого не секрет, что Украина продолжает торговать с Россией. Однозначно, ну тут ви вірно сказали, слід починати з себе, бо коли українська влада вимагає посилення санкцій з боку наших міжнародних партнерів, а сама закуповує електроенергію в Білорусі і в Росії, торгує іншими товарами, то це, як на мене, неправильний підхід. Українська влада має робити все для того, щоб шукати інші шляхи торгівлі тих товарів, які сьогодні, і енергетичних речей, які не має Україна в достатку. Наступна річ, ми маємо також говорити про те, щодо Будапештського меморандуму, піднімати на міжнародній арені більш активніше і жорсткіше, чому так діють ті держави, які в свій час були підписантами Будапештського меморандуму, а це в тому числі Велика Британія, Сполучені Штати, потім долучився і Китай. Ми маємо вимагати від цих держав тиску на Російську Федерацію. Ми бачимо, що, на жаль, це відходить в сторону. І коли нам кажуть, що взамін Північного потоку-2 знову будуть підписані якісь гарантії з боку Німеччини і Сполучених Штатів, то зразу в мене виникає питання, як громадянина України, а чи не вчергове нас обмануть? Так як відбулося це в Будапешті, ми вже маємо приклад. Через те слід якраз зараз в цей момент
вимагати і використати для того, щоб згадати міжнародній спільноті, яка гарантувала недоторканість, цілісність нашої держави, яка позбулася тоді ядерного потенціалу. Це має навчити і теперішніх політиків, як можуть обманути міжнародне співтовариство України. Вот многие говорят, что это совместное заявление Меркель и Байдена относительно завершения строительства Северного потока-2 даже хуже, чем Будапештский меморандум, потому что Будапештский меморандум хотя бы кто-то подписывал, а это вот всего лишь такое общее заявление, что говорится, поверьте нам на слово. Погоджуюсь. Більше того, ми пам'ятаємо, що главі нашої держави обіцяли поїздку в Сполучені Штати в липні місяці, перенесли на кінець серпня. До того часу там вже побувала Меркель і Байден зустрівся з Путіним. Тобто Україну знову розглядають без України. І я переживаю, що главу нашої держави під час серпневої поїздки до Сполучених Штатів поставлять перед тим фактом, що про нас вже домовилися без нас. А це насправді дуже серйозне питання. Слід вимагати від Сполучених Штатів гарантій безпеки в Європі. І Україна сьогодні має скористатись цим, і, як на мене, дуже серйозним шансом. В іншому разі нам буде надзвичайно складно і нашою газотранспортною системою, і європейські партнери мають пам'ятати, що Україна боронить не тільки свої рубежі, вона боронить рубежі всієї Європи. І дуже важливо, щоб Крим не від'єднували питання Криму від Донбасу. Це дві взаємопов'язані речі. І українська влада має використовувати всі майданчики. Як на мене, недостатньо сьогодні ще діє і парламентська трибуна в цьому плані. Ми знаємо, що парламент частково тільки задіяний до цього процесу. Ми, як опозиційна фракція, я представляю фракцію «Батьківщина», ми готові долучатися і маємо свої конкретні бачення розв'язання цієї проблеми. І говорили про неї вже декілька років. Але дуже сумно, що глава держави не використовує потенціал української парламентської опозиції. Ми на рівні з владою зацікавлені в успіху і в поверненні як і Криму, так і Донбасу. Через те це також слід використовувати, як на мене, діючій владі. Пане Михайло, а какое у вас видение относительно ситуации с Северным потоком-2? Вот что нам делать? Понятно, что Северный поток-2 мы уже потеряли, его достраивают, наверняка его в скором времени ведут уже в эксплуатацию, и нет абсолютно никакой гарантии, что транзит газа через нашу страну будет осуществляться. И даже если мы говорим о нормах третьего энергопакета, то здесь могут быть какие-то диверсии, в результате чего и нормы третьего энергопакета также не будут распространяться. Что делать Украине? Что делать с нашей ГТС? Не превратится ли она в индустриальную руину? Ну, я впевнений, що не перетвориться, бо є технологічні речі, і Європа поки що не обійдеться без України як транзиту, тому що в нас є унікальні підземні сховища газу. І це має використовувати українська влада. Дуже прикро, що і в попередні роки, при попередніх урядах, як так і зараз, українська влада недооцінила цинічності Росії і в тому числі наших європейських партнерів. І сталося те, що сталося. Що робити зараз? Перше, вимагати від Європи щодо використання наших підземних сховищ, і ми маємо для цього можливість так званий реверс газу. Тому що без підземних сховищ зимою ніхто в Європі не обійдеться. Наступна річ. Українська влада має підготувати стратегію добування своїх енергоносіїв насамперед газу. Ми маємо потужні запаси для того, щоб їх розробляти і добувати. Для цього влада не демонструє активності Нафтогазу України і державного підприємства «Укргаздобування». Це теж серйозний ресурс для того, щоб добувати газ, закачувати і транспортувати наявною системою. Наступне, має бути стратегія використання газотранспортної системи щодо альтернативи. Так звані інші розглядаються варіанти водневі тощо. Ми маємо говорити з партнерами
Середньої Азії, Туркменістану і інших держав, які теж готові транспортувати до Європи, і українська газотранспортна система теж може бути в цьому використана. Тобто, нарешті влада має зрозуміти, що те, що сталося, це виклик не тільки для України, а для Європи також. Газотранспортна система щорічно давала більше 3 мільярдів доларів в державний бюджет. Це десятки тисяч робочих місць. І сьогодні є шанс все-таки зберегти частково цими варіантами, про які сьогодні говорять експерти, а я приєднуюсь до їхньої позиції. Не слід опускати руки, надіятись на Європу, але розуміти, що справа спасіння України і українців в наших руках, і варіантів є багато. Більше того, деякі вже варіанти пророблялися щодо реверсу, про які я вже говорив, коли газ з Європи буде транспортуватися сюди в Україну і зберігатися в наших підземних сховищах. Поки що українська влада не має, як на мене, порядку денного в цьому питанні. Ми готові долучатися силами своїх фахівців, бо це справа всіх, і влади, і опозиції. Вы до этого отметили, что 22 августа, то есть за день до проведения Крымской платформы, Украину должна посетить канцлер Германии Ангела Меркель. Что интересно, она 20 августа поедет еще и в Москву, там встретится с Путиным. В Министерстве иностранных дел Германии сказали, что это будут однодневные визиты. Таким образом, мы можем предположить, что Меркель на саммите Крымской платформы все же не будет. Вопрос Северного потока-2. Будет как-то в результате этих переговоров разрешен? Какие-то гарантии мы сможем получить? Или же это будет очередная встреча с декларативными заявлениями и так далее? Ну, я думаю, що однозначно певні заяви стосовно Північного потоку-2 буде. Однозначно. Мені видається, що це основне завдання у візиту Маргарет Меркель, Ангели Меркель до і Росії, і України. Але як перевірити, чи ці гарантії спрацюють? Тому що в цих гарантіях має брати участь Росія. А ми знаємо, як вірити представникам держави-агресора. Через те тут велика відповідальність на наших міжнародних партнерів. Це і Німеччини, і особливо Сполучені Штати. Ми впевнені, що взагалі більшість сьогодні на стороні Байдена. Тому що саме Сполучені Штати можуть гарантувати таку безпеку і Україні, і тиснути на Росію, щоб Росія виконала свои зобов'язання. То есть можно сделать вывод, что сейчас вся ответственность за непрогнозируемую политику России лежит на Германии и Соединенных Штатов Америки в вопросе Северного потока? Ну, якщо говорити, то все-таки Сполучені Штати, на них, це моя особиста думка, слід покладати більше надії, тому що для Німеччини ми бачимо, що економіка переважає. І з іншого боку, ми маємо розуміти, що Меркель вже завершує своє правління, і для неї це буде такий прощальний візит до України. Так, зрозуміло. В якості на цій посаді, в якості канцлера, але слід думати, що буде далі. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Крайно важлива ця платформа. Чого у нас Михайло Цимбалюк, народний депутат України, фракція «Батьківщина», був з нами на прямому зв'язку. А зараз к нашому ефіру присоединяється Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Да. Пане Ярославе, каковы ваши ожидания от визита Меркель в Украину 22 августа? Я скажу так, что в целом вопрос Северного потока-2 для Германии уже решен. Решен в пользу реализации этого проекта с того момента, как США отказались от санкций. Поэтому мы вряд ли можем ожидать, что здесь украинская сторона что-то
создаст какую-то рамку, которая даст возможность этот проект откатить назад. Для Германии, к сожалению, в этом вопросе уже поставлена точка. Я думаю, что самым главным вопросом, который будет обсуждаться, это действительно вопрос мира после Северного потока. То есть какое отступное, собственно говоря, предлагается Украине. Да? Потому что вопрос в конечном итоге зиждется на том, какие объемы транзита Украине оставят. Да? 40 миллиардов кубометров неплохо. Хотелось бы 100, да, чтобы наша ДТС была хотя бы рентабельной. Но самый главный вопрос, он все-таки действительно вопрос безопасности. Мы понимаем, что в отношениях с Германией у Украины сейчас нет очень четких козырей. Да, Россия положила на стол вот эту свою газовую трубу. Россия во многом позволяет Германии зарабатывать на своих энергоносителях. Что Украина в этой ситуации предлагает Германии? Да? Мы можем предложить только действительно использование наших газохранилищ и определенных мощностей украинской трубы. В данном случае уже, к сожалению, как такого дополнения к северным и южным газопроводам. Но остается еще такая очень важная вещь, конечно же, как тема Донбасса, которой Германия время от времени занимается, как член нормандского формата. Конечно, для Германии очень выгодно, чтобы мы согласились на формулу Штайнмайера, потому что это, по сути, разработанная немцами дипломатическая такая фигура, которая... При нашем согласии, да, если мы подомнем свои национальные интересы, то она действительно может закончить конфликт. Но тут речь не идет о том, что наши национальные интересы могут как-то соблюдаться в особом порядке. То есть, скорее всего, что позиция Германии, она такова, что мы предлагаем эту модель, вы ее можете придерживаться. Если вам она не нравится, можно ее просто не использовать. Да? Особого рвения в том, чтобы реализовать формулу Штайнмайера, у Германии нет. То есть это не ее стратегическая задача, но это пока, к сожалению, единственная рамка, которую она продвигает. И самый важный вопрос тут — возможное изменение прочтения или понимания самой ситуации по Донбассу. Потому что если мы исходим из национальных интересов Украины, то прямое дословное исполнение Минских соглашений, реализация формулы Штайнмайера, они невозможны. Они идут вразрез с национальными интересами Украины. И ничего реализовать в этом направлении просто не имеет смысла. Пане Ярославе, не отключайтесь, пожалуйста. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к Афганистану. Там американский грузовой самолет за раз эвакуировал из Кабула 640 афганцев, которые покидают Афганистан после захвата страны талибами. Как сообщает Дэвисван, это один из немногих случаев, когда на самолете смогли эвакуировать такое количество беженцев. На борт не планировали брать столько беженцев, но они прорвались в самолет, и экипаж принял решение не высаживать афганцев силой, а вылетать. Также президент США Джозеф Байден заявил, что он не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана, который перешел под контроль боевиков Талибана. Давайте послушаем прямую речь американского лидера. Я повністю підтримую свої рішення. Через 20 років я на власному гіркому досвіді переконався, що для виведення американських військ ніколи не було відповідного часу. Ось чому ми все ще на місці. Ми чітко усвідомлювали ризики, ми планували усі непередбачувані обставини, але я завжди обіцяв американцям, що буду відвертий з вами. По правді кажучи, це сталося швидше, ніж ми очікували. В свою очередь, боевики Талибана, захватившие власть в Афганистане, объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Об этом говорится в распространенном ими заявлении. Давайте послушаем их прямую речь. Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри. Нікому не дозволяється входити до будинків колишніх чиновників, вимагати від них машини і погрожувати їм.
Вот канцлер Германии Ангела Меркель признала, что операция сил коалиции в Афганистане была разочарованием из-за того, что не было достигнуто никаких успехов, кроме борьбы с терроризмом. Меркель призвала извлечь урок из провала операции в Афганистане. Це розвиток подій гіркий, драматичний і жахливий, особливо для людей в Афганістані. Ситуація жахлива для мільйонів афганців, які виступали за вільне суспільство. К нашему эфиру сейчас присоединяется Роман Назаренко, релігієзнавець, історик, докторант Лбучевського університету. Пан Романе, вітаємо вас. Селям алейкум. Алло. Да, витаю вас. Пан Романа, еще несколько месяцев назад, если я не ошибаюсь, 8 июля, отвечая на вопросы журналистов, президент США Джозеф Байден сказал, что вероятность того, что Талибан захватит всю страну, крайне невелика. Он ошибся? На что он рассчитывал? Ну, я думаю, що ситуація, яка сталася таким великим сюрпризом і для самих американців, зокрема для президента, все-таки він очікував на схожу ситуацію, але він не думав, що місцева армія і місцеві адміністрація так швидко здасть свої позиції. Ось, але на загал потрібно розуміти, пригадувати собі цілі, з якими Сполучені Штати заходили туди в Афганістан. Тобто ціль була яка? Знайти тих, хто вчинив ці жахливі теракти 11 вересня. І друга ціль була зробити так, щоб Аль-Каїда з території Афганістану не здійснювала жодних подальших терористичних актів, які би шкодили Сполученим Штатам і союзникам. Тобто, окрім, звісно, репутаційних ризиків, міжнародних і так далі, Сполучені Штати по факту виконали те, чого прагнули. Те, з чим вони йшли в Афганістан, вони по великому рахунку це і виконали. Інша справа, що, як президент, ви щойно показували, говорив про те, що немає зручного часу, щоб вийти з Афганістану. Тому репутаційні втрати Сполучені Штати понесуть, і президент Байден ще додав, що я візьму на себе ці репутаційні всі втрати, але наступний президент їх не матиме. Тобто, я думаю, що ясно, що Сполучені Штати готувалися до виходу такого, але не думали, що ця адміністрація, в яку вклали стільки ресурсу, стільки коштів, стільки навчання, так швидко здасть свої позиції. Так, а как же демократизация, права человека и так далее? Ну, це питання, звісно, яке можна поставити і Сполученим Штатам, і союзникам, але треба розуміти, чому це все сталося. Бо для мене це теж загадка, що Сполучені Штати програли інформаційну війну в Афганістані. І пропагандистські настрої, тобто Талібан, по великому рахунку, десь, якщо не зміг перетягнути на себе уми афганців, то принаймні створив якусь протидію. Найголовніший висновок, я думаю, який можна зробити від моменту входження Сполучених Штатів в Афганістан до сьогодні, це те, що вони не змогли захопити і не змогли переконати місцеві уми. Тобто, іншими словами, арабська парадигма мислення, і в даному випадку в Афганістані це видно, не так легко піддається витісненню. А вот, кстати, интересно, почему все же не было никакого абсолютно сопротивления со стороны местного населения, народа? Потому что Кабул, насколько мы знаем и видели, зашли буквально за несколько часов, и там абсолютно не было никакого сопротивления. Талибы захватили Кабул пустыми руками. Тут є кілька причин, я би назвав їх. Одна із них – це те, що люди були втомлені і виснажені цією війною, постійною незрозумілою ситуацією, яка в їх країні відбувалась. По-друге, це знову ж таки ця пропагандистська інформація. Бо Талібану, так виглядає, вдалося створити гарну картинку. Я сьогодні бачив відео, коли один із очільників цього руху на телебаченні давав інтерв'ю жінці. Да. А в іншому місці солдатів звільнили і сказали, що ми там і ви якраз зачитали це, будемо робити амністію і так далі. Тобто це все гарна картинка, особливо в Катарі, там на політичних різних самітах Талібан це показує. Але сьогодні також я бачив відео, де в одному із регіонів вже захоплених Талібаном жінка через те, що вона вийшла на вулицю без чоловіка, була побита палицею. Тобто я теж це відео бачив. Тобто вдалося створити гарну картинку. Тобто, перше, інформаційна війна або інформаційні настрої Талібаном були, скажімо так, виграшні, ніж Сполучених Штатів. Ну і по-друге, Талібан бив саме серце. Він бив на те, що він говорив, що ми повернемось до правил ісламу, повернемось до цього ісламського суду, тобто ми будемо діяти за законами шаріату і так далі, за тими принципами, які, в принципі, в Афганістані завжди були.
Але, звісно, ми вже сьогодні бачимо, що це така собі картинка. Я думаю, певний час вона буде супроводжуватись, але рано чи пізно це стане, якби, ми знову побачимо, що таке Талібан. Пане Романе, сообщается, что в Афганистане остаются еще несколько провинций, которые не находятся под контролем Талибана. Одна из таких провинций, провинция Панджшер, там находятся преемники Ахмада Шахмасуда. Как вы думаете, могут ли они организовать некое антиталибовское движение в виде Северного альянса? Ну, я сьогодні чув звернення колишнього віце-президента про те, що згідно з Конституцією, якщо президент країни втікає або там з ним щось стається, то влада переходить йому. Мова йде про Амролла Салеха. Да. І він якраз своїми однодумцями і в тій місцевості, я так розумію, буде перебувати, але без західної допомоги, а її, я так розумію, в такому великому обширному контексті не буде, там навряд чи вдасться чинити якийсь суттєвий опір. Какие Украина должна извлечь уроки из всего того, что происходит в Афганистане сегодня? Как нам на это реагировать, смотреть, как нам воспринимать? Ну, я вже читав думки різних експертів, які я не до кінця з ними згоден. Я рахую, що прямого, скажімо так, прямого контакту і прямих паралелей на Україну це не буде мати, але тут є кілька уроків, які можна використати для себе. Мова йде про те, що потрібно будувати свою країну, звісно, надіятись на партнерів, надіятись на союзників, але якщо будувати країну згідно з корупційними принципами і принципами, які далекі від тих же демократичних, до яких ми закликаємо наших союзників, то рано чи пізно це завершиться крахом. Тобто потрібно не надіятися, що якийсь добрий дядько з Західної Європи чи з-за океану прийде і замість нас це все тут зробить, порядок, вільні від корупції місця і так далі. Це, я думаю, найбільший урок, який ми можемо, поки не на своїх помилках, але подивитись на сусідні країни і для себе взяти. Дякую вам дуже, пане Романе. Чухсаглунс, реліговед, історик Роман Назаренко був з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, а вы как считаете, то, что произошло сегодня в Афганистане, это прямой результат вывода американских войск оттуда? Это поражение США или же все-таки такая многоходовка? Ну, я так скажу, что, конечно же, это прямой результат вывода американских войск, потому что во многом правительство в Кабуле, оно держалось исключительно на их силе, на их авторитете, на их деньгах. На прошлые президентские выборы из 32 миллионов граждан Афганистана, которые имеют право голоса, на выборы дошло только 2 миллиона. То есть это показатель определенной делегитимации государства. И кроме всего прочего, всерьез на самом деле никто не ставил цели демократизации Афганистана, создания там демократического политического режима. Потому что наличие там каких-либо выборов, наличие там определенных там институтов парламента и т.д. и т.п., правительства, это еще не демократия. Вопреки всему, да, согласно общепринятым оценкам разных политологов, индексов, международных организаций, Афганистан являлся авторитарным государством. Потому что, понимаете, сложно строить демократию в племенном государстве. Пуштуны до сих пор разбиты примерно на 400 племен, которые между собой очень ситуативно находят то определенные точки взаимодействия, то определенные точки конфликта. И Талибан как раз опирается на вот эту племенную структуру. Они договариваются с племенной знатью, они собирают, так сказать, племенное ополчение и берут под контроль регионы. В то время как попытки построить какое-то западного образца, не западное по духу и по содержанию, а именно западного образца государства, для Афганистана время от времени проваливаются. Ну, хотя бы из-за социальных характеристик самой страны, о которой мы говорим.
действительно племенная структура государства, 400 племен. Помимо всего этого, это, пожалуй, самое трайбалистское, действительно самое племенное государство вообще в исламском мире. Государство, которое вообще и ислам-то сравнительно поздно приняло по сравнению со своими соседями. Государство очень низкого уровня образования, высокой бедности, слишком много молодого населения, средний возраст 18 лет. Это все факторы, которые делают из Афганистана пороховую бочку. Потому вопрос построения там демократии никогда всерьез не стоял. Единственный доступный к постановке вопрос касаемо Афганистана — это вопрос, удастся ли там построить вообще хоть какое-то сильное государство. Потому что институтов государственности, институты государственности прошлой власти ситуацию контролировали крайне слабо. Институты власти Талибана тоже, так понимаете, половинчато. Вот этот шаг по поводу амнистии бывшим чиновникам — это отчасти понимание того, что управлять государством, если Талибан действительно задумывает Эмират, полноценный контроль над территорией Афганистана, то управлять государством по сути некому, потому что среди Талибана очень мало буржуазии, которая, банально говорю, но имеет высшее образование. В стране всего 200 тысяч человек имеют высшее образование. При том, что 40 миллионов населения — это очень маленькие цифры. Причем значительная часть интеллигенции — это не пуштуны, это таджики. Таджики как раз, которые живут на севере, которые являются вот этой питательной базой борьбы с талибами, которые создавали Северный альянс и которые сейчас не находятся под контролем Талибана. У них свое устройство. У них есть определенное самоуправление. У них есть какая-то территориальная или квазиэтническая идентификация. То есть на племена они не разбиваются. Но мы понимаем, что так или иначе, с этим государством очень сложно что-то сделать Западу, сложно импортировать свою модель управления. Пане Ярославе, вот у нас, извините, Пане Ярослав, у нас буквально 1,5 минутки до завершения нашего эфира. Такой вопрос. Вот события в Афганистане, выход Америки с Афганистана, каким образом повлияет на геополитику? Последуют ли за этим какие-то тектонические сдвижения в геополитическом плане? Я бы сказал, что дело не в выходе США из Афганистана, а дело вообще в тенденции, которые привели к пониманию, что этот выход должен состояться в Вашингтоне. Конечно, в Вашингтоне сейчас ищут какой-то большей прагматизации внешней политики. То есть там хотят иметь внешнюю политику на основе чего-то более понятного. Никто уже не играет в экспорт демократии, экспорт прав человека. Все осознают, насколько это специфичная и сложная задача кому-то импортировать свои ценности за океан. Поэтому мне кажется, что самыми главными факторами, которые будут дальше определять внешнеполитические активности США, будет военная сила и экономическая и энергетическая мощь. То есть такие более осязаемые вещи, они попытки конструировать где-то государственность по своим лекалам. Потому что, в конечном итоге и Афганистан, и Ирак — это ситуация, где они проваливаются. Но я сразу предостерегаю от любых аналогий с Украиной. США не настолько, наше правительство не настолько зависит от США, как правительство Афганистана. Поэтому тут глупо проводить любые аналогии. Если мы в 2014 году выстояли, то мы уже как минимум не исламская республика Афганистан. Пане Ярослава, а все же не видите ли вы параллели между Афганистаном и Вьетнамом, который приводят многие политические аналитики? Вот не напоминает ли это вам Вьетнам, когда в Сайгоне прочно удерживалась власть не коммунистическими силами, не коммунистическим правительством страны при поддержке американцев, а в результате в связи с политическими изменениями в США они выходят с Афганистана, и буквально за считанное количество времени некоммунистическое правительство Вьетнама падает? Я сказал бы да. В общем и целом фабула похожа, но сама внутриполитическая ситуация в Афганистане, она больше похожа на исламскую революцию в Иране. Там действительно верхи были направлены более на какую-то вестернизацию, но они опирались отчасти на западные страны, на западные деньги, но на очень узкую прослойку буржуазии. То есть не было питательной среды, которой многочисленной, которой была бы выгодна модернизация. К сожалению, в Афганистане большинству тоже она не стала выгодна.
Действительно, уход был довольно-таки скандальным, но все познается в сравнении. Например, в 1979 году в Иране потеряли кучу секретных документов, куча американцев попали в плен. То есть мы можем сказать, что здесь хотя бы нету какого-то осязаемого скандала, все это со временем пройдет, это не будет большим ударом. Ну, а если говорить о гуманитарной составляющей той ситуации, которая сегодня сложилась, вы наверняка видели эти ужасные, страшные видео, когда люди штурмовали и штурмуют аэропорты, пытаются зацепиться за самолет, чтобы вылететь из страны. В результате люди падают из этого самолета, разбиваются, умирают и таким образом пытаются бежать из страны. Кто эти люди и как быть с гуманитарной составляющей этого вопроса миру? Ну, в первую очередь, это люди, связанные с предыдущим правительством Афганистана, потому что они боятся, что их уничтожат, расстреляют как коллаборантов, да, как соратников там, оккупационной американской администрации, да, как они любят писать в своей репутации. То есть это, очевидно, люди, которые понимают, что смена политического режима угрожает им лично. Во вторую очередь, это же, конечно же, женщины, потому что им запрещено, например, учиться, посещать высшие учебные заведения, запрещено работать на работе, то есть только по дому можно. То есть есть определенный слой населения, который действительно победа Талибана существенно политически попирает в права. Однако тут гораздо важнее, как Запад выстроит коммуникацию, да, потому что вполне вероятно, что Талибан окажется гораздо более чувствителен к внешнему давлению, чем мы ожидали, и в обмен на какие-то там гуманитарные кредиты они согласятся хоть немного сбавить вот этот вот режим давления на права человека, например. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсаго у нас, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на пару минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые актуальные и свежие новости сейчас не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Я напомню, что мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем практически все наши программы на наш YouTube-канал. Поэтому не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и ставить лайк. А поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Корушкенчатаслар. В Криму ранок для багатьох кримсько-татарських родин знову почався тривожно. Окупаційні силовики вдерлися до осель 5 кримських татар. Облави відбулися на околицях Севастополя, у селах Ескішулі, Терновка, Айланма, Поворотне, у селі Заланкой, Холмовка, Бахчисарайського району, а також у Васієт, Строганівці, Сімферопольського району. У Строганівці прийшли до 41-річного місцевого імама Раїфа Фівзієва. Коли він прокинувся на ранкову молитву, окупаційні силовики вдерлися до його оселі. За словами дружини, вони знайшли те, що самі й підкинули. Из него изъяли только, сначала проверили все телефоны, планшеты, ноутбуки, но в основном все это детское, на которых они занимаются, они все перепроверили, забрали только мужской телефон, остальное все оставили. Забрали, нашли пару книг и литературу, которую сами же подбросили. Подбросили в мои кастрюли, в которых я готовлю, то есть даже на то, что у меня там их не должно было находиться, они меня возмущались, говорит, нашли и все видели. На місце обшуку приїхав адвокат Едем Семідляєв. Втім, озброєний ОМОН без пояснень його не пропустив.
подошел к ОМОНу, сообщил, что я адвокат, прибыл для участия в следственных мероприятиях. Однако до настоящего момента, уже 40 минут, меня не пропускают без объяснения причин. Самого Раифа знаю уже больше 20 лет, могу его характеризовать только с положительной стороны. Окупанти, затримавши імама, повезли його до Сімферополя в окупаційне управління ФСБ. Ярамайлық yok, тек yaxşı ele aldık. Нічого поганого не можу сказати, тільки хороше. Ми усі шоковані. Знову в нашому селі облави почалися. Нехай Аллах усіх нас вбереже і наділить затриманих терпінням. Нас чекає важке майбутнє. Ми повинні знати, хто ми і тих, хто нам протистоїть. Ми повинні бути єдині і зберегтися. За кілька годин окупаційні силовики знову повернулися до оселі Февзієвих з повторним обшуком. Буцімто вперше не змогли забрати усі речові докази. Затриманий у Холмовці 48-річний Завур Абдулаєв хворіє на цукровий діабет. В його оселі ФСБ також влаштували обшук. Голову родини забрали. Везде сараи, здесь все, там его инструменты лежат в каждую дырочку. Зашли даже в курятник, посмотрели все в огороде полностью по периметру, пошли посмотреть. А ничего не изъяли у вас? Его телефон только. Только телефон изъяли и все, да? Да. Затриманий у селі Поворотне 51-річний Рустем Мурасов вночі повернувся з Ростова-на-Дону. Там напередодні Південний окружний військовий суд Росії засудив 4 кримських татар, затриманих 2 роки тому в Алушті. Їх визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Мурасов їздив підтримати засуджених співвітчизників, а сьогодні прийшли по нього. За словами його матері, під час обшуку вилучили 150 тисяч рублів, $500 та 100 євро. Каже, частина грошей належить знайомим, а частину Рустем отримав напередодні як компенсацію за підтоплений під час повені будинок. На початку 2018 року окупаційні силовики вже намагалися затримати його та його 51-річного приятеля Рустема Таїрова, який також сьогодні був затриманий. Втім, за кілька годин їх відпустили. Если, говорит, у вас есть там кто, чтобы подвез теплые вещи, готов, пусть приготовят. В общем, он сказал, ждите, будем, что там начальство нам скажет, что с вами сделать, будем решать. В итоге потеряли кучу времени, и вроде как мы не нужны оказались. 51-річного Джебара Бікірова затримали у селі Терновка. Його окупанти звинувачують у створенні осередку організації Хізбут Тахрір, яку в Росії вважають терористичною. Інших затриманих під Севастополем звинувачують в участі у забороненій організації. Усі затримані активісти відвідували судилище над кримськими татарами та допомагали родинам політв'язнів. Эти люди никогда не оставались в стороне от тех проблем, которые сегодня есть в народе. Сегодня можно было их увидеть на суде. Завтра эти люди могли делать передачку в СИЗО. Послезавтра эти люди могли участвовать во флешмобе в качестве поддержки политическим заключенным. Помимо этого, они были организаторами и инициаторами проведения праздников для детей в своих регионах. То есть это люди, которые отличались своей гражданской активной позицией на протяжении всего этого времени. Справи 4 кримських татар розглянув окупаційний суд Севастополя, де планують обрати запобіжний захід. Справу імама Раїфа Февзієва має розглянути окупаційний Київський райсуд Сімферополя. Російські силовики затримали чоловіка, якого назвали керівником Ялтинського осередку релігійної організації «Свідки Єгови». Його схопили на пропускному пункті Нехотіївка на російсько-українському кордоні у Білгородській області. Окупанти назвали його ідейним лідером і засновником осередку «Свідків Єгови» в Ялті та одразу етапували до Криму. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя швидко взяв чоловіка під варту. Окупанти оголосили йому підозру в організації екстремістської діяльності.
Від кулі російського снайпера загинув 26-річний боєць бригади імені лицарів зимового походу Артем Мазур. Це третя бойова втрата українського війська цього місяця. Російські окупанти відкривали вогонь поблизу 5 населених пунктів на підступах до Широкиного, Водяного, Золотого 4, Причепилівки та Новомихайлівки. Ворог бив з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Сьогодні окупанти застосували артилерію та іншу зброю. Поранено українського воїна. Бійця ушпиталено у задовільному стані. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. На обстріли ворога підрозділи об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Російські окупанти завзято мінують прифронтову територію. Про це повідомляють в українській розвідці. Днями з Росії на окуповані частини Донеччини та Луганщини завезли 10 вантажівок вибухових пристроїв. Це загрожує цивільним жителям прифронтових сіл. Щоправда, чимало окупантів і самі підриваються на власних мінних загородженнях. Протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними конвенціями. Мінно-вибухові загородження встановлювалися як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Водночас інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів противника. Рада безпеки ООН закликала до перемовини створення нового уряду в Афганістані. Він повинен бути об'єднаним і багатостороннім, а також включати жінок. Це питання в Раді безпеки ООН обговорювали в понеділок. Вони також закликали негайно припинити насильство і порушення прав людини і дозволити гуманітарний доступ до країни. Раніше до цього закликав і генеральний секретар ООН. Мене особливо турбують повідомлення про зростаючі порушення прав людини по відношенню до жінок та дівчаток Афганістану, які побоюються повернення у найпохмуріші дні. Тим часом президент США вкотре сказав, що не шкодує про своє рішення вивести американських військових з країни. У зверненні до нації Джо Байден пояснив, що Китай і Росія, справжні противники Вашингтона, хотіли б, щоб Сполучені Штати й надалі витрачали мільярди на Афганістан. Додав, що США не братимуть участі у вічних конфліктах та дорікнув афганському війську та уряду. Політичні лідери Афганістану здалися і втекли з країни. Афганські військові падали, іноді навіть не намагаючись боротися. У всякому разі, події минулого тижня підтвердили, що припинення військового втручання США в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські війська не можуть і не повинні боротися і вмирати у війні, в якій афганські сили не бажають боротися за себе. В Афганістані, включаючи столицю, триває хаос. Після того, як контроль захопив Талібан. У понеділок у центральному міжнародному аеропорту панував хаос. Тисячі людей зібралися там прямо біля терміналів і на злітно-посадкових смугах в надії полетіти з країни. Повідомляється, що там загинуло кілька людей, можливо, у тисняві. Також говорили, що хтось стріляв по натовпу. Відомо, що дехто загинув після того, як люди в паніці стали залізати на літаки, що почали злітати. Дехто падав з висоти вже після зльоту. Зараз людей навколо аеропорту поменшало. Координувати евакуацію почали американські військові та їхні союзники, включаючи Велику Британію та Австралію. Вони намагаються вивезти десятки тисяч афганців, які перебувають у зоні ризику. Серед них ті, хто працював на уряд у вигнанні, а також співпрацював з іноземними силами. Рейси з Кабула призупинено. Зльоту там очікує вже другий український літак, а заблоковані 12 українців, які працювали за індивідуальними військовими контрактами. Напередодні вдалося евакуювати 80 громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Ми заздалегідь почали шукати можливості евакуації наших громадян. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ. І тому на момент їхнього наближення до Кабула у нас вже був варіант, як вивезти громадян України літаком, який на той момент знаходився безпосередньо в Кабулі. Ми взяли на борт також громадян іноземних держав.
На вулицях Кабула можна побачити талібів на урядових автомобілях. Вони почали вилучати зброю у цивільного населення. Угрупування каже, що людям воно більше не потрібне, оскільки війна завершилася. Талібан оголосив, що жінкам в країні потрібно буде носити хіджаб. Однак обіцяють, що вони зможуть працювати і здобувати освіту. Також стверджують, що помилують усіх держслужбовців і тих, хто співпрацював зі Сполученими Штатами та їх союзниками. Раніше надійшли повідомлення, що афганських військових, які потрапили в полон, розстріляли. Міністр закордонних справ Великої Британії говорить, що його країна буде пильно стежити за ситуацією в Афганістані. Ми будемо вимагати від них дотримуватися своїх зобов'язань і ніколи не дозволимо використовувати Афганістан як плацдарм для терору. Нині в Кабулі залишилося працювати лише 3 дипломатичні місії. Діють посольства Росії, Китаю та Пакистану. Плюс 40 всередині серпня – звична річ в Альгарі, селище на півдні Іспанії. До вечора стає прохолодніше, і місцеві жителі виносять на вулиці стільці, а часом і столи. З давнини тут зустрічають захід сонця великою компанією за неквапливою бесідою. Уберегти традицію в умовах повального занурення в світ соцмереж вирішив мер міста. Подав заяву на визнання затишних вечірніх посиденьок Альгара об'єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Добрий день. Як справи? Перечікуєте спеку? Ми тут на вулиці, милий. Немає ніякої прохолоди, але принаймні ми на повітрі. Добре. Тут краще, ніж вдома? Так, звичайно. Хоча у мене будинок новий, мені подобається сидіти тут, бачити людей, багато іноземців. Захоплююче. Коли мер Хосе Карлос був маленьким, на вулицю виходили всією сім'єю. Тепер же в основному пенсіонери та діти. Підлітків і молоді все менше. Однак у спільного проведення часу є багато переваг. Це економить електроенергію. У кондиціонері і світлі вечорами немає необхідності. Але головне – дарує жителям почуття єднання, не залишаючи шансів самотності. Настав бум соціальних мереж, все під їх владою. Якщо сидіти в них трохи менше, можна знову спілкуватися з людьми лицем до лиця. Я думаю, ми повернемо втрачене, адже це гармонія, веселий настрій і повернення до традицій, а ще це заряджає енергією. Отримання статусу ЮНЕСКО – процедура довга, проте Альгар вже зараз бачить користь. Про південне містечко стали писати національні та іноземні ЗМІ. Селище отримало безкоштовну рекламу. Про нього дізналися від Мадрида до Барселони. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan бар күчіңні. Yenmegence omur billah көреш кене ve kene. Al dediler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, sen 9 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden haydık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддерживайте телеканал АТР, подписавшись на нашу YouTube-страницу, на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А этот блок я хочу начать со следующих новостей, связанных с Крымской платформой. Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню независимости Украины. Они примут участие в саммите Крымской платформы. При этом в пресс-службе шведского посольства отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швеции, территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Давайте послушаем их цитату. Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи «Кримська платформа». У візиті також візьме участь міністр оборони Петер Хультквіст. Также стало известно, что Испания примет участие в инаугурационном саммите. Страну будут представлять новоназначенный министр иностранных дел ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Албарас Буэно. Глава испанской дипломатии подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С нами сейчас на прямой связи Максим Яли, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету НАУ. Пане Максиме, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго дня. Да, доброго дня. Приближается уже инаугурационный саммит Крымской платформы. Каковы ваши ожидания? Смогут ли наши западные партнеры в кооперации с Украиной разработать механизмы возвращения Крыма в состав Украины? Я думаю, об этом еще рано говорить. Главное провести этот первый саммит. Будем надеяться, что он будет представительным не только с точки зрения количества стран, но и участников. Говорят о том, что Соединенные Штаты будут представлены на уровне главы Сената. Это будет достаточно показательно, как относятся наши западные партнеры и верят ли они в то, что реалистично вернуть Крым и восстановить территориальную целостность Украины. Радует то, что в последние дни появляются все новые страны,
страны, список участников постоянно пополняется, но опять же, какие заготовки приготовила и украинское Министерство иностранных дел, украинская власть, пока еще не ясно. Разработан ли подобный план, учитывая, что уже прошло 7 лет с момента оккупации, а планов реинтеграции, не реинтеграции, а возвращения Крыма в состав Украины пока, к сожалению, нет. Будем надеяться, что наконец-то в этом вопросе мы сдвинемся с мертвой точки и процесс, как говорится, пойдет. Пока, честно говоря, у меня нет сильных и оптимистических ожиданий, но, учитывая реакцию России, нервную я имею в виду, это вселяет определенный оптимизм и подтверждает, что проведение Крымской платформы является однозначно правильным шагом, и наконец-то мы сдвинемся с этой мертвой точки, и кроме заявлений о том, что Крым является территорией Украины, мы не признаем аннексию, наконец-то мы переходим к каким-то конкретным шагам, и в этом плане хочется только пожелать удачи украинскому правительству, украинской власти. На днях стало известно, что за день до платформы пойдет и приедет в Украину канцлер Германии Ангела Меркель, а 20 августа стало понятно, что она посетит также Москву и там встретится с президентом России Путиным. С чего бы это? Ну, это, безусловно, связано с договоренностями, которые были достигнуты между Путиным и Байденом и Европейским Союзом по навязыванию Украине кремлевского сценария по имплементации Минских соглашений. Очевидно, что Меркель в Москве будет согласовывать так называемые пряники Украины, имеется в виду о том, что предложение о вариантах продления газового контракта по прокачке российского газа через украинскую ГТС в обмен, естественно, на то, что Украина согласится имплементировать так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство и выполнять кремлевский сценарий Минских соглашений. То есть, в принципе, если проследить перемещение той же госпожи Меркель за последние несколько месяцев, становится понятным, что она является именно посредником, который защищает, если не защищает, то представляет сторону именно Российской Федерации. Я напомню, что во время визита президента Зеленского в Берлин она на итоговой пресс-конференции еще раз подчеркнула, что формулу Штайнмайера придется имплементировать в украинское законодательство. Ну а сделка по Северному потоку-2 между Германией и Соединенными Штатами, которая была подписана госпожой Меркель с Джозефом Байденом без участия Украины, также говорит о том, что они решили договариваться и достигать своих интересов без участия Украины. И мы также должны наконец-то это понять, что каждая сторона преследует свои национальные интересы и что геополитическая ситуация в 2021 году в корне отличается от той, которая была в 2014 году, когда, к примеру, Путин был игнорирован мировыми лидерами на саммите G20 в Австралии. И, в принципе, Россия была в, как минимум, дипломатической изоляции. Ситуация, к сожалению, изменилась не в пользу нас, и мы также должны учитывать эти реалии и не ожидать никаких поблажек и того, что кто-то за нас будет отстаивать национальные интересы. Ну а то последняя ситуация в Афганистане, о которой все сейчас говорят, которая на слуху, является тому лишнее подтверждение, что Соединенные Штаты уходят, сворачивают свою миссию как мирового полицейского, сокращает свое присутствие, и в конечном итоге, если, не дай бог, Путин решится
на полномасштабную агрессию против Украины, воевать с ним мы будем одни. Известно, что еще президент Украины Владимир Зеленский должен 30 августа посетить Вашингтон и провести там переговоры с президентом США Байденом. Чего нам ждать от этой встречи? Возможно ли какие-то прорывные решения? Вот сегодня стало известно, что об этом заявил министр обороны Украины. Он провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов и сказал, что визит американских политиков предшествует запланированной на 30 августа встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Байдена, и, возможно, будут подписаны какие-то договоренности в оборонном военном секторе. А вот насколько это имеет для нас значение, насколько это важно и что это будет означать для нашей страны? Безусловно, это крайне важно для Украины, учитывая нашу зависимость от американской военной помощи, дипломатической помощи и асимметричность потенциалов между Россией и Украиной в военной сфере. Безусловно, мы одни не можем полноценно противостоять российской агрессии, если она будет начата. Ну и тут также я хотел бы сказать, что и госпожа Меркель вначале посетит Москву, продолжая отвечать на ваш вопрос, затем в Украину. Она также будет не случайно приехать в Киев именно перед визитом господина Зеленского в Белый дом. Также будут эти позиции согласовывать, то есть она будет согласовывать позицию Кремля, Вашингтона, ну и Европейского Союза по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. То, что будут подписаны определенные соглашения, ну это очевидно, заинтересована в этом не только Украина, но и администрация Джозефа Байдена, которая сейчас подвергается серьезной критике внутри Соединенных Штатов. Как вы знаете, есть уже и конгрессмены, в первую очередь от республиканской партии, которые хотят встретиться с президентом Зеленским, несмотря на то, что визит был не случайно, с моей точки зрения, назначен именно на конец августа, когда конгрессмены находятся в отпуске, чтобы отвлечь внимание и не допустить критики внутри США. Потому что, безусловно, особенно республиканская партия критикует Джозефа Байдена за подписание как раз этой сделки с госпожой Меркель, отказа вводить санкции против Северного потока-2 и его сближение с президентом России Путиным. То есть есть определенные позитивные сигналы для нас, то, что будут подписаны определенные соглашения, это, безусловно, будет. Вопрос в том, насколько существенно это они усилят наше взаимное сотрудничество, увеличится ли военная помощь, будет ли там речь идет о поставках летального оружия. Вот главное сконцентрировать внимание на этих вопросах, но пока еще недостаточно данных, чтобы анализировать возможные договоренности. Но они, безусловно, будут, потому что во время визитов глав на высшем уровне, тем более президентом США, президент США не встречается просто так, чтобы просто поговорить. Готовится к подписанию документов, а насколько они будут серьезными и глубокими, мы уже узнаем через 2 недели. Пане Максимо, вы упомянули формулу Штайнмайера. На днях стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект об основах государственной политики переходного периода, который предусматривает запрет для народных депутатов обсуждать с Россией ситуацию в Ордлау и Крыму. Согласно тексту документа, не допускается установление связи и взаимодействия народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с должностными лицами Российской Федерации. Вот этот закон о переходном правосудии, он полностью делает невозможным введение каких-то таких формул из серии формулы Штайнмайера и так далее. Нет, я думаю, это все-таки связано с визитами того же господина Медведчука, Бойко в Москву, когда они вели переговоры напрямую, встречались и с Путиным, и с Медведевым, и с другими высокопоставленными чиновниками.
дублировали фактически функции президента, правительства Украины и вели сепаратные переговоры без санкций украинской власти, а Кремль, естественно, максимально им в этом способствовал для того, чтобы в конечном итоге повысить их рейтинги, чтобы они, что ставят целью, да, чтобы они пришли. Ну вот сейчас Кабинет министров как раз предлагает законодательство зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов. Это хорошая инициатива? Да, это хорошая новость. Мне интересно, как она будет реализована, потому что если такой закон будет принят, то в принципе формула Штайнмайера невозможно будет, то есть это закроет пути к ее реализации, потому что там как раз согласно формуле Штайнмайера невозможно будет провести де-факто выборов по стандартам ОБСЕ. Наши все политические партии не смогут принять в них участие, точно так же, как журналисты, наблюдатели не смогут присутствовать на неподконтрольных территориях во время выборов. Если такой будет закон принят, ну это хороший шаг, особенно перед визитом в Вашингтон, и это будет шаг на упреждение. Другой вопрос, найдутся ли достаточно голосов на его утверждение, и как на это отреагирует Запад, даже госпожа Меркель. Если они примут этот закон до визита госпожи Меркель в Киев, это будет достаточно удачный шаг, и тогда господин Зеленский скажет: ну извините, у нас парламентско-президентская республика, вот парламентарии приняли подобные законы, я ничего не смогу сделать. И это, безусловно, заблокирует реализацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Посмотрим, насколько будет реализована эта инициатива. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чохсаг у нас Максим Ялі був з нами на прямому зв'язку. Політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авиационного университета НАУ був з нами на прямому зв'язку. Я хочу перейти к следующей теме, к теме Афганистана. Американский грузовой самолет за раз эвакуировал из Кабула 640 афганских беженцев, которые покидают Афганистан после захвата страны талибами. Как сообщает Defense One, это один из немногих случаев, когда на самолете смогли эвакуировать такое количество человек. На борт не планировали брать столько беженцев, но они прорвались в самолет. Экипаж принял решение не высаживать афганцев силой, а вылетать. Тем временем к дипломатам обратились 120 украинцев, которые хотят эвакуироваться из Афганистана, где власть захватил Талибан, передает Громадская. Там замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина рассказала об этом. Указано, что число украинцев, которые обращаются за помощью, продолжает увеличиваться. Давайте послушаем эту цитату. Проблеми в усьому, зокрема у тому, як безпечно доставити їх до Кабула. Друга частина – доставити безпечно людей до аеропорту. Дороги перекриті. Незрозуміло, ким контролюються. Повсюди стрілянина. Декілька наших груп мали декілька безуспішних спроб дістатися аеропорту. Представители Талибан объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Об этом говорится в распространенном ими заявлении. Давайте послушаем цитату. Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри. Нікому не дозволяється входити до будинків колишніх чиновників, вимагати від них машини і погрожувати їм. Президент США Джозеф Байден заявил, что он не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана, который перешел под контроль Талибана. Он сказал, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран. Давайте послушаем его прямую речь. Армія США не повинна втручатися у вічні військові конфлікти в інших країнах.
Я повністю підтримую свої рішення. Через 20 років я на власному гіркому досвіді переконався, що для виведення американських військ ніколи не було відповідного часу. Ось чому ми все ще на місці. Ми чітко усвідомлювали ризики, ми планували усі непередбачувані обставини, але я завжди обіцяв американцям, що буду відвертий з вами. По правді кажучи, це сталося швидше, ніж ми очікували. Канцлер Германии признала, что операция сил коалиции в Афганистане была разочарованием из-за того, что не было достигнуто никаких успехов, кроме борьбы с терроризмом. Меркель призвала извлечь урок из провала операции. Це розвиток подій гіркий, драматичний і жахливий, особливо для людей в Афганістані. Ситуація жахлива для мільйонів афганців, які виступали за вільне суспільство. А президент Французской республики Эммануэль Макрон заявил, что направит в Афганистан 2 военных самолета и силы спецназа. Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ для того, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула. Я прийняв рішення відправити 2 військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці у найближчі години. Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова миру. Терористичні групи присутні в Афганістані і будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада безпеки ООН має надати відповідальну і єдину відповідь. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выступил с коллективным заявлением, в котором призвал к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию нового правительства, единого, инклюзивного и представительного, в том числе при полном, ровном и значимом участии женщин. Члени Ради безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні Талібан, ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни. Мы неспроста дали такое количество новостей, связанных с Афганистаном. Я предлагаю разобрать на молекулы все то, что происходит сейчас там. С нами сейчас на прямой связи Игорь Айзенберг, профессор, завідувач кафедрою комп'ютер-сайенс університету Манхеттен Колледж в Нью-Йорке. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас, пані Бульсун. Ассаламу алейкум. Пане Игорю, а как в Америке реагируют в средствах массовой информации и не только на вывод американских войск с Афганистана? Какие настроения в этом вопросе в Америке? Ну, звичайно, що в Сполучених Штатах доволі гостра реакція, зокрема на провідних телеканалах, в газетах, на телеканалах. Там присутні гості, ну, дійсно поважні експерти. І превалює така думка, що, звичайно, те, що ми бачимо, і те, що зараз ми бачимо, зокрема, під час нашої розмови на вашому каналі, це дуже жахливі кадри, які усіх хвилюють, ця ситуація усіх хвилює. Але я би розділив те, що висловлюється в Сполучених Штатах у ці дні, на такі 2 частини. Перша частина – це таке розчарування через те, що Сполученим Штатам не вдалося організувати нормальну евакуацію. По-перше, тих людей, які співпрацювали з американськими військами протягом майже 20 років, тих афганців, яким може загрожувати переслідування з боку Талібану. Ця евакуація не була належним чином організована. Видається, що, зокрема, через те, що, напевно, треба тут говорити про провал американської розвідки в її оцінках, скільки протримується влада в Афганістані після виводу американских войск. Ну, кстати, в разведке, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, говорили, что через полгода будет падение правительства. Нет? А оказалось всего 5 недель.
У них була оцінка, що є певний час, там різняться числа, що є від 3 місяців до 6 місяців. Ну, скажімо так. Ну, справа в тому, що дійсно це відбулося практично протягом 3 тижнів. Тобто американська розвідка, скажімо так, значно переоцінила не те, що силу афганської армії та афганських сил безпеки, а їхню здатність взагалі протидіяти Талібану. Ця здатність виявилася просто нульовою. І, напевно, цього, принаймні, більшість аналітиків американської розвідки не очікували. І от через це евакуація не була належним чином організована. Треба було про це подбати заздалегідь. Ну, це одна частина, про яку йдеться дуже багато. Друга частина – це взагалі, чи правильно було зроблено те, що було прийнято рішення вивести американські війська з Афганістану. Справа тут в тому, що тут є 3 аспекти. Давайте на них зупинимося, тому що вони є важливими, щоб розуміти, що до чого. Аспект перший. Взагалі-то операція Сполучених Штатів в Афганістані розпочалась в жовтні 2001 року з того, що ставилась мета знищити Аль-Каїду і зробити неможливими подальші терористичні атаки Аль-Каїди на Сполучені Штати. Ця мета здебільшого була досягнута. Був знищений Бен Ладен, на це знадобилось 10 років, він був знищений у 2011 році. Здебільшого Аль-Каїда була розгромлена і в Афганістані її практично вже не було. Тобто ця мета була досягнута. Ніколи жодну адміністрацію Сполучених Штатів, а наразі ми маємо 4-ту адміністрацію, яка веде цю війну, не ставилася задача створити зовсім новий Афганістан за допомогою американських військ. Тобто задача постійно розглядалась так, що треба створити відповідальний уряд в Афганістані, створити сили безпеки в Афганістані, озброїти афганську армію для того, щоб вона могла сама захищати країну, щоб вона могла забезпечити порядок, і щоб афганський уряд займався встановленням нових правил життя в країні. Причому було вкладено шалені гроші в усе це, зокрема на озброєння афганських сил безпеки та на їхнє навчання. Загалом за ці роки було потрачено $88 мільярдів. Ну, от виявилося, що це є задача, виконати розв'язати яку неможливо, і це було доволі вже давно зрозуміло. Далі інший аспект цієї проблеми. Минулого року колишня адміністрація президента Трампа, вона прийняла рішення, що треба вивести американські війська з Афганістану, треба закінчити цю війну. Адміністрація Трампа вела перемовини з Талібаном, вони тривали протягом доволі довгого часу, вони завершились підписанням угоди про те, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 1 травня 2021 року. Трамп розмовляв телефоном з лідером Талібану, особисто зустрічався колишній держсекретар Помпео з лідерами Талібану. Коли чинна американська адміністрація прийшла до влади, то незабаром після цього Джо Байден заявив, що 1 травня – це нереалістичні строки, але американські війська будуть виведені до вересня. Ну, от потім він уточнив, що вони будуть виведені до 31 серпня. І, тобто, чинна американська адміністрація унаслідувала ту угоду, яка була підписана попередньою адміністрацією з Талібаном про виведення американських військ. Але і сам Джо Байден, він про це казав і напередодні виборів під час передвиборчої кампанії. Він про це, до речі, казав, і коли він був віце-президентом адміністрації Обами. Він не бачить сенсу в продовженні цієї війни. Тому що просто він не бачить можливості, щоб американські війська могли щось суттєво змінити. Ну що дивіться, в принципі, американські війська протягом доволі вже довгого часу
Вони отримували контроль над кількома великими містами. Решта території Афганістану була під контролем Талібану. Талібан фактично контролював не менше як 65% території, і на якій проживало багато населення. Я не хочу сказати більше, все-таки в містах проживає багато людей. І тому фактично склалася така ситуація, що присутність американських військ, їхня участь у бойових діях, чому вона, треба завжди ставити якусь мету. У чому може полягати мета? Якщо мета полягає в тому, щоб збудувати за допомогою американських військ новий Афганістан, то очевидно, що цієї мети досягти не можна. Збудувати щось нове буде можна, коли більшість людей в цій країні вона цього бажає. І з того, як афганські сили безпеки, як афганська армія без жодного пострілу, без жодної спроби щось зробити, просто здала одне за одним всі міста країни, в тому числі столицю Кабул, і як уряд, який підтримувався Сполученими Штатами, просто встав і зник. Президент Афганістану, він улетів у Таджикистан. З цього просто слідує саме те, що Байден сказав вчора, що ні ще рік, ні ще 5 років, ні ще якийсь більший час, скільки би ще американські війська там не знаходились, нічого б не змінилось. Критики цього рішення про виведення військ Сполучених Штатів, вони кажуть, що протягом останнього року жоден американець не загинув, жоден американський солдат не загинув. Так, це відповідає дійсності. Але це сталося тому, що коли почались перемовини адміністрації Трампа з Талібаном, Талібан припинив активні бойові дії проти американських військ. І умовою цього припинення було проведення цих перемовин і досягнення угоди про виведення американських військ. І тому ця угода про припинення гарячої стадії конфлікту, вона має таку умову. Умовою є виведення американських військ. Тому що якщо американські війська там залишаться, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати цю угоду, значить будуть поновлені бойові дії. Пане Игорю, а вот такой вопрос. Как все-таки, на ваш взгляд, будет складываться международное признание вот этого нового государства, которое сегодня планируют создавать талибы? Назвали они его уже Исламский Эмират Афганистан. Я думаю, що з визнанням будуть складнощі. Скажімо, Сполучені Штати вже поставили умовою, що вони будуть думати, чи визнавати нову владу Афганістану через призму дотримання прав людини. В Афганістані, зокрема, прав жінок. Але й не лише жінок, в принципі, прав людини. Я думаю, що аналогічні умови будуть поставлені усіма провідними західними країнами. Тому Талібану будуть проблеми з визнанням їхнього уряду, з визнанням їхньої влади і з отриманням міжнародної допомоги відповідно. Тому що Афганістан – бідна країна, на жаль, дуже корумпована, і чого Сполучені Штати не змогли досягти. Я ввечері подивився телевізор, просто кілька коментарів таких досить провідних аналітиків американських. Чого Америка досягти не змогла зовсім, це подолати корупцію, тому що еліти афганські дуже корумповані. І ці шалені гроші, які Сполучені Штати вкладали в те, щоб змінити Афганістан, звичайно, щось вдалося побудувати, щось вдалося зробити більш сучасним, але дуже велика кількість з цих грошей, вона просто була з'їдена корупцією афганських еліт, які перебували при владі та біля влади. І на жаль, результат з точки зору того, щоб змінити Афганістан на краще, він негативний. Результат з точки зору того, щоб позбавити Аль-Каїду можливості робити терористичні атаки на Сполучені Штати та інші країни, на сьогоднішній день він позитивний. Хоча, звичайно, що міжнародний тероризм, він діє, він не лише в Афганістані, він діє в інших країнах, є база терористів
в Африці, на Близькому Сході. Тому ці загрози залишаються. І саме сьогодні їх немає з Афганістану. Ми не знаємо, що буде завтра. И, пане Игорю, вот такая еще новость прошла. Движение «Талибан» пообещало не атаковать другие страны с территории Афганистана. Представитель организации заявил, что талибы не стремятся иметь внешних и внутренних врагов. По его словам, движение готово сделать все, чтобы Афганистан не стал площадкой для атаки на какое-либо соседнее государство. Мы не хотим, чтобы у нас были внешние или внутренние враги, заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид. До этого говорили, что такая угроза может быть. Угроза может быть представлена со стороны Талибана и Афганистана, Таджикистану и Узбекистану. Это могло быть реальным? Я думаю, що Талібан буде змушений маневрувати. Він не зможе повторювати політику, яку він проводив, коли він був попередній раз при владі з 96 по 2001 рік. Тому що така політика, вона призведе по-перше, до повної міжнародної ізоляції, до відсутності допомоги, кінець кінцем знову може призвести до того, що в Афганістані будуть змушені з'явитися наземні війська для того, щоб запобігти загрозам іншим країнам. Тому Талібан буде змушений шукати якихось можливостей отримувати допомогу від західних країн. Для того, щоб отримувати допомогу від західних країн, звичайно, що він повинен буде утримуватись від порушень прав людини і від агресивних дій щодо інших країн, від того, щоб давати притулок терористам, які можуть проводити агресивні дії проти інших країн. Але як це буде відбуватись, я думаю, що на сьогодні передбачити це дуже важко. Треба дивитись, як будуть розвиватися ці події. Особисто мені б дуже хотілося, щоб принаймні вдалося евакуювати з Афганістану. Хоча б, якщо не всіх, то хоча б переважно більшість тих, хто хотів би звідти уїхати, зокрема усіх і іноземних громадян. От якраз перед тим, як мене підключили, йшлося про громадян України. І, звичайно, тих афганців, які співпрацювали з американськими військами, перекладачів, інших афганців, які в іншій якості співпрацювали з американськими військами, тому що їм буде загрожувати дуже велика небезпека з боку Талібану. Ще в Сполучених Штатах приділяється велика увага, що буде з правами жінок в Афганістані, тому що за попередньої влади Талібану ситуація була абсолютно жахлива, коли дівчатам не дозволяли навіть відвідувати школу, просто жінки були абсолютно безправні, і вони були позбавлені усіх людських прав. І це дуже непокоїть практично кожного коментатора зараз, який коментується в Сполучених Штатах. Дякую вам дуже. Пане Ігорю, дуже дякуємо, що у наше время і підключились к нам в ефір. Чохсаг у нас. Ігор Айзенберг був з нами на прямому зв'язку. Професор, завідувач кафедрою Computer Science університету Манхэттен Колледж в Нью-Йорку. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся сейчас на буквально 1,5 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые актуальные новости не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Коршкинча. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
В Криму ранок для багатьох кримсько-татарських родин знову почався тривожно. Окупаційні силовики вдерлися до осель 5 кримських татар. Облави відбулися на околицях Севастополя, у селах Ескішулі, Терновка, Айланма, Поворотне, у селі Заланкой, Холмовка, Бахчисарайського району, а також у Васієт, Строганівці, Сімферопольського району. У Строганівці прийшли до 41-річного місцевого імама Раїфа Фівзієва. Коли він прокинувся на ранкову молитву, окупаційні силовики вдерлися до його оселі. За словами дружини, вони знайшли те, що самі й підкинули. Из него изъяли только, сначала проверили все телефоны, планшеты, ноутбуки, но в основном все это детское, на которых они занимаются, они все перепроверили, забрали только мужской телефон, остальное все оставили. Забрали, нашли пару книг и литературу, которую сами же подбросили. Подбросили в мои кастрюли, в которых я готовлю, то есть даже на то, что у меня там их не должно было находиться, они мне возмущались, говорит, нашли и все видели. На місце обшуку приїхав адвокат Едем Семідляєв. Втім, озброєний ОМОН без пояснень його не пропустив. Подошел к ОМОНу, сообщил, что я адвокат, прибыл для участия в следственных мероприятиях. Однако до настоящего момента, уже 40 минут, меня не пропускают без объяснения причин. Самого Раифа знаю уже больше 20 лет, могу его характеризовать только с положительной стороны. Окупанти, затримавши імама, повезли його до Сімферополя в окупаційне управління ФСБ. Ярамайлық yok, tek yaxşı elallıq. Нічого поганого не можу сказати, тільки хороше. Ми усі шоковані. Знову в нашому селі облави почалися. Нехай Аллах усіх нас вбереже і наділить затриманих терпінням. Нас чекає важке майбутнє. Ми повинні знати, хто ми і тих, хто нам протистоїть. Ми повинні бути єдині і зберегтися. За кілька годин окупаційні силовики знову повернулися до оселі Фівзієвих з повторним обшуком. Буцімто вперше не змогли забрати усі речові докази. Затриманий у Холмовці 48-річний Завур Абдулаєв хворіє на цукровий діабет. В його оселі ФСБ також влаштували обшук. Голову родини забрали. Везде сараи, здесь все, там его инструменты лежат в каждую дырочку. Зашли даже в курятник, посмотрели все в огороде полностью по периметру, пошли посмотреть. А ничего не изъяли у вас? Его телефон только. Только телефон изъяли и все, да? Да. Затриманий у селі Поворотне 51-річний Рустем Мурасов вночі повернувся з Ростова-на-Дону. Там напередодні Південний окружний військовий суд Росії засудив 4 кримських татар, затриманих 2 роки тому в Алушті. Їх визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії через нібито причетність до Хізбут-Тахрір. Мурасов їздив підтримати засуджених співвітчизників, а сьогодні прийшли по нього. За словами його матері, під час обшуку вилучили 150 тисяч рублів, 500 доларів та 100 євро. Каже, частина грошей належить знайомим, а частину Рустем отримав напередодні як компенсацію за підтоплений під час повені будинок. На початку 2018 року окупаційні силовики вже намагалися затримати його та його 51-річного приятеля Рустема Таїрова, який також сьогодні був затриманий. Втім, за кілька годин їх відпустили. Если, говорит, у вас есть там кто, чтобы подвез теплые вещи, готов, пусть приготовят. В общем, он сказал, ждите, будем, что там начальство нам скажет, что с вами сделать, будем решать. В итоге потеряли кучу времени, и вроде как мы не нужны оказались. 51-річного Джебара Бекірова затримали у селі Терновка. Його окупанти звинувачують у створенні осередку організації Хізбут-Тахрір, яку в Росії вважають терористичною. Інших затриманих під Севастополем звинувачують в участі у забороненій організації. Усі затримані активісти відвідували судилища над кримськими татарами та допомагали родинам політв'язнів. Эти люди никогда не оставались в стороне от тех проблем, которые сегодня есть в народе.
Сегодня можно было их увидеть на суде. Завтра эти люди могли делать передачку в СИЗО. Послезавтра эти люди могли участвовать во флешмобе в качестве поддержки, да, политическим заключенным. Помимо этого, они были организаторами и инициаторами проведения праздников для детей в своих регионах. То есть это люди, которые отличались своей гражданской активной позицией вот на протяжении всего этого времени. Справи 4 кримських татар розглянув окупаційний суд Севастополя, де планують обрати запобіжний захід. Справу імама Раїфа Фєвзієва має розглянути окупаційний Київський райсуд Сімферополя. Президент України Володимир Зеленський назвав ранішні облави кричущими порушеннями прав людини. Також глава держави закликав відреагувати світову спільноту. У Міністерстві закордонних справ України нову хвилю обшуків пов'язують з самітом Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня у Києві. Кажуть, таким чином окупанти хочуть залякати та подавити волю корінного кримсько-татарського народу. В МЗС заявили, що Росія як держава-окупант повинна негайно припинити переслідування. За статтями порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі прокуратура Криму відкрила кримінальні справи. Застосування Російською Федерацією на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя переслідувань та вчинення воєнних злочинів невідмінно призведе до нового Нюрнберзького процесу для її політичного керівництва, яке приймає подібне рішення. Державні органи України документують усі факти порушень для забезпечення принципу невідворотності покарання за найтяжчі злочини. Російські силовики затримали чоловіка, якого назвали керівником Ялтинського осередку релігійної організації «Свідки Єгови». Його схопили на пропускному пункті Нехотіївка на російсько-українському кордоні у Білгородській області. Окупанти назвали його ідейним лідером і засновником осередку «Свідків Єгови» в Ялті та одразу етапували до Криму. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя швидко взяв чоловіка під варту. Окупанти оголосили йому підозру в організації екстремістської діяльності. Від кулі російського снайпера загинув 26-річний боєць бригади імені лицарів зимового походу Артем Мазур. Це третя бойова втрата українського війська цього місяця. Російські окупанти відкривали вогонь поблизу 5 населених пунктів на підступах до Широкиного, Водяного, Золотого 4, Причепилівки та Новомихайлівки. Ворог бив з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Сьогодні окупанти застосували артилерію та іншу зброю. Поранено українського воїна. Бійця ушпиталено у задовільному стані. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. На обстріли ворога підрозділи об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Російські окупанти завзято мінують прифронтову територію. Про це повідомляють в українській розвідці. Днями з Росії на окуповані частини Донеччини та Луганщини завезли 10 вантажівок вибухових пристроїв. Це загрожує цивільним жителям прифронтових сіл. Щоправда, чимало окупантів і самі підриваються на власних мінних загородженнях. Протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними конвенціями. Мінно-вибухові загородження встановлювалися як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Водночас інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів противника. Рада безпеки ООН закликала до перемовини створення нового уряду в Афганістані. Він повинен бути об'єднаним і багатостороннім, а також включати жінок. Це питання в Раді безпеки ООН обговорювали в понеділок. Вони також закликали негайно припинити насильство і порушення прав людини і дозволити гуманітарний доступ до країни. Раніше до цього закликав і генеральний секретар ООН. Мене особливо турбують повідомлення про зростаючі порушення прав людини по відношенню до жінок та дівчаток Афганістану, які побоюються повернення у найпохмуріші дні.
Тим часом президент США вкотре сказав, що не шкодує про своє рішення вивести американських військових з країни. У зверненні до нації Джо Байден пояснив, що Китай і Росія, справжні противники Вашингтона, хотіли б, щоб Сполучені Штати й надалі витрачали мільярди на Афганістан. Додав, що США не братимуть участі у вічних конфліктах та дорікнув афганському війську та уряду. Політичні лідери Афганістану здалися і утекли з країни. Афганські військові падали, іноді навіть не намагаючись боротися. У всякому разі, події минулого тижня підтвердили, що припинення військового втручання США в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські війська не можуть і не повинні боротися і вмирати у війні, в якій афганські сили не бажають боротися за себе. В Афганістані, включаючи столицю, триває хаос після того, як контроль захопив Талібан. У понеділок у центральному міжнародному аеропорту панував хаос. Тисячі людей зібралися там прямо біля терміналів і на злітно-посадкових смугах в надії полетіти з країни. Повідомляється, що там загинуло кілька людей, можливо, у тисняві. Також говорили, що хтось стріляв по натовпу. Відомо, що дехто загинув після того, як люди в паніці стали залізати на літаки, що почали злітати. Дехто падав з висоти вже після зльоту. Зараз людей навколо аеропорту поменшало. Координувати евакуацію почали американські військові та їхні союзники, включаючи Велику Британію та Австралію. Вони намагаються вивезти десятки тисяч афганців, які перебувають у зоні ризику. Серед них ті, хто працював на уряд у вигнанні, а також співпрацював з іноземними силами. Рейси з Кабула призупинено. Зльоту там очікує вже другий український літак, а заблоковані 12 українців, які працювали за індивідуальними військовими контрактами. Напередодні вдалося евакуювати 80 громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Ми заздалегідь почали шукати можливості евакуації наших громадян. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ. І тому на момент їхнього наближення до Кабула у нас вже був варіант, як вивезти громадян України літаком, який на той момент знаходився безпосередньо в Кабулі. Ми взяли на борт також громадян іноземних держав. На вулицях Кабула можна побачити талібів на урядових автомобілях. Вони почали вилучати зброю у цивільного населення. Угрупування каже, що людям воно більше не потрібне, оскільки війна завершилася. Талібан оголосив, що жінкам в країні потрібно буде носити хіджаб. Однак обіцяють, що вони зможуть працювати і здобувати освіту. Також стверджують, що помилують усіх держслужбовців і тих, хто співпрацював зі Сполученими Штатами та їх союзниками. Раніше надійшли повідомлення, що афганських військових, які потрапили в полон, розстріляли. Міністр закордонних справ Великої Британії говорить, що його країна буде пильно стежити за ситуацією в Афганістані. Ми будемо вимагати від них дотримуватися своїх зобов'язань і ніколи не дозволимо використовувати Афганістан як плацдарм для терору. Нині в Кабулі залишилося працювати лише 3 дипломатичні місії. Діють посольства Росії, Китаю та Пакистану. Плюс 40 всередині серпня – звична річ в Альгарі, селище на півдні Іспанії. До вечора стає прохолодніше і місцеві жителі виносять на вулиці стільці, а часом і столи. З давнини тут зустрічають захід сонця великою компанією за неквапливою бесідою. Уберегти традицію в умовах повального занурення в світ соцмереж вирішив мер міста. Подав заяву на визнання затишних вечірніх посиденьок Альгара об'єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Добрий день. Як справи? Перечікуєте спеку? Ми тут, на вулиці, милий. Немає ніякої прохолоди, але принаймні ми на повітрі. Добре. Тут краще, ніж вдома? Так, звичайно. Хоча у мене будинок новий, мені подобається сидіти тут, бачити людей, багато іноземців. Захоплююче. Коли мер Хосе Карлос був маленьким, на вулицю виходили всією сім'єю. Тепер же в основному пенсіонери та діти. Підлітків і молоді все менше. Однак у спільного проведення часу є багато переваг. Це економить електроенергію. У кондиціонері і світлі вечорами немає необхідності. Але головне – дарує жителям почуття єднання, не залишаючи шансів самотності.
Настав бум соціальних мереж, все під їх владою. Якщо сидіти в них трохи менше, можна знову спілкуватися з людьми лицем до лиця. Я думаю, ми повернемо втрачене, адже це гармонія, веселий настрій і повернення до традицій. А ще це заряджає енергією. Отримання статусу ЮНЕСКО – процедура довга, проте Альгар вже зараз бачить користь. Про південне містечко стали писати національні та іноземні ЗМІ. Селище отримало безкоштовну рекламу. Про нього дізналися від Мадрида до Барселони. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасының серетесін студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттекі бөлігімізні біз Қырымтар тілінде алып баражақмыз ве эсас Қырым етрафында, Қырым ичерісінде, Украина етрафында алып кечкен ве халқара месселеріні музакире етежекміз. Мен хатырлатам, біз жанлы яйында чалшам, со себептен біздерге дестек етмеге естеген семедешеріміз жанлы яйынларымызға телефон шап біле, суаллеріні сеслендіре біле, бұл бақны жоймамақ бізім үшін чоқ мұйымдыр. Яйынымызны исе мен бойлы хаберлерден баштамаға істер едім, ама ilk evvela musafirimizni taqdim eteyim. Qırımtar Milli Meclis Azası Riza Gashevkeyev. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam. Riza Gakiliniz, yayınımızны böyle haberlerden başlayıq. Kırımdan haberler ne yazık ki bugün de çok kaygılı oldu. Tunevin bizim 4 semeddешimizге ceza hüküm çıkarıldı işgalciler tarafından 18 yıldan 12 yılga kadar hapis cezası ve bugün endi Nevbеттекі тынтувлер Ярмадыда өткерілді. Бұл ақта Қырым бірдемліге білдіре дегенлеріне көре 5 ватандашымыз тұтылған. Келін соларының цитатасының денгейік. Сьогодні з 4-ї години ранку в Криму проходили нові масові обшуки в будинках кримських татар, мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і у Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. До 7-ї години ранку на гарячу лінію Кримської солідарності надійшло щонайменше 5 повідомлень. Слідчі заходи проводили співробітники ФСБ, ЦПЕ і ОМОНу. За підсумками слідчих заходів затримано 5 осіб. У Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова. У Балаклавському районі Севастополя Джебара Бікірова. У Бахчисарайському районі активіста Заура Абдулаєва. У Сімферопольському районі Криму Раїфа Февзієва. Украина Юқары Шурасының инсан ақлары бойынша темсежісі Людмила Денисова да бұл ақсыз ве адалетсіз жаяпылған тынтувлерге өзінің реакциясını білдірді. Бойле деді. Вкотре країна-окупант вдається до переслідувань і залякувань кримських татар. Обшуки в квартирах громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції про право на повагу до приватного і сімейного життя. Украина президенті Владимир Зеленский өзінің Twitter сәйфесінде Русия тезден сесима бұсырны тұтылған Қырым татарларына азат етмек мечбуриетінде олғанына айтып кешті. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди звільнені. Қырымдан Аққорчалайжы Лютвия ханым Зудиева біздешімді жанлы бағда телефон вастасы Леона Брахач суалемізді сеслендірмеге істейміз. Лютвия ханым, селям алейкум, мерабаныз. Лютвия ханым, сонки хаберлер неден ибарет? 5 Қырым татары тұтылған, оларға енді махкеме сыңырлану ұсуларыны белгіледі ме ве олар неден ибарет?
Pakistan kaytamız. Bu yerde iki adam için mahkemeye geçti. Buradan mahkemeye bitiyoruz. Ular endi oktyabrning 11-ne kadar aksiya kalacaklar. Turkiya prezidentliği bitirdi. Ve bugünden başlap ular aksiya bulunacaklar. Ondan gayrı Akmeci'de imam Raif Seydi için mahkemeye geçti ve onun mahkemesinin kararına kaldırıldı. O da şimdi bugünden başlap Oktyabr'ın 12'sine kadar hapishanesinde kalacak. Ya Lütfiye Hanım, şimdi vatandaşlarımızın endi nede kabahatlaganları belli oldu mu? Bu keni sözde Hizbut Tahrir davası кейsi mi meydana geliyor? Endi alo, eşitesiz? Vatandaşlarımızın şimdi nede kabahatlaganları belli oldu mu? Keni böyle nevbetteki sözde Hizbut Tahrir davası meydana geliyor mu? Aynı konuda bu bir yanında Türkiye'de aynı şeylerin öyle onlar burada halkın hatırlayabilir. Bu konuda gerekir ve onların din hakkında ya da siyaset hakkında yazılan sözler Rusya için öyle aynı şeyleri var. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım, bizle bağlanğanınız için, suallarımızga cevap bergeniz için. Elbette ki bağda yaxşı olsaydı da çok suallarını seslendirmenge imkan olur edi. Ama ne yazık ki galiba yolda olganları sebebinden bağ uzule ve çok böyle kesik eşitemiz. Rizaga işte nevbetteki 5 vatandaşımız tutuldu ve onlarını anlaganımızga göre Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde kabahatlaylar. Kene böyle bir ячейка dep meydana kelgen. Onun işte sözde yol başçısı var eken, diğerleri işte iştirakçı olarak bu davada şimdi keçeler advokatlarının aytkanına göre. Bu sizin fikriniz, yani bu işgalcilerden böyle korkutup siyasetine kirgen rutin bir hareketler mi? Ya da misal Kırım platformasından evvel yapılgan bir provokasiyası mı? Bu Rusların bir yazıcısı ayttı da akılın Rusya'nı anlamasın deyip umum Rusya'yı не понять. Tamam, o karara gelemiz. Ne için o platforma o günden böyle provokasyonlar yapar. Evet, bu yerlik FSB öz başına çıkargan iş değildir, ben öyle belliyim. Onu mutlaka Moskova'nın anlaşıp, gelişip bu provokasyonu yaparlar. Ben belirlesem Aselit yaparlar, Kırım platforması o güne. Ondan Putin gösterecek ola nasıl o platformaga bakkanın. Mesela normal bir prezident adam olsaydı o sakınır idi platforma başlamazdan evvel bu provokasyonlar yapmağa, adamlarını hapiste kapatmağa, böyle yana adamlarını tutup hapiste tıkmağa sakınır idi. Ama bu yok. Bu oyunu Aselit alıp halkımıza da gösterip, ben sizin platformanızda bir kapike yerine saymayayım. Ben sizi hapislerge devam edeceğim deyip böyle düşüncelerden bu halkımızda böyle kılına. Bir yanılık işitmedik. Evet, öyle şeyler umut ettik. Hem umut ettiğimiz o toktalmayacak. Kırım'ı işgallardan boşaltmayınca böyle provokasyonlar olacak. Bakın da bir ne Kozum Mogune kere
o mesela taliplerini teröristik dep sayıp onların Moskvaga konuşup anlaşmalar yaparlar. Teröristik onların sözde o yeri tutup kapatmak gerekirdiler. Ama yok. Bir yerde ekstremist de bizim halkımıza kılınalar. O bir şey kabatsız adamlarını aslında bir terör ya da bir böyle ucum etken hükümetke karşı adamlar değiller. Onlar yaşaylar Özbetan'la. Evet anlaylar, işgallar, tübüneler. Özlerin normal alıl baralar, korantaların bakalar. Hiçbir kabatları yok. Ama yok. Onlarını alıp kapata. Ama terörist taliplerinin anlaşmalar yapar. Yani onun fiyatı böyledir evet. Ne yapayık? Ama bu onların tutuklamaları ve ilahri bu sizin fikrinizce nasıl mantıkla yapıla? Bu korkutup siyasetine kiremi yoksa mantıkla düşünecek olsak işgalciler aksine işte yerli sakinlerini daha da özüne beğendirmek için ve ilahri yaxşı hayat kurmak gerekler değil mi? Onlar aksine bunu yaparlar demek ki. Onların düşünceleri bizim düşüncemizge hiç de gelişmiyor. Birincisi onlar halkımızın yüreğini korkutmaya tırışırlar. Halkımız ayakta durmagaylar. Çünkü duyalar halkımız onların onlara razılık vermedi. Onun için onları korkutmak için böyle hareketler yaparlar. Ondan başka yanımına aytıp geçtim. Büyük politikada da gösterilir. Nasıl Putin bu Ukrayna yapan adımlarına nasıl fikir taşlay. Sanki o bu platforma toplaşığın başından saymağını gösterip böyle hareketler yapar. Şimdi onun için onun platformasına kelgenin asla da gereği de yok. Asla ben olsam asla çağırmazaydım da onlardı. Çünkü onlar tek kalabalık yapacaklar, ayak çalacaklar bu işlerge. Onlar da gelmeyecek zaten. Gelmeyeceği pek yaxşı. Bu yerde toplangan adamlar, hükümetler, onlar tek düşünecekler nasıl etip Kırım'ı işgallardan boşaltmağa, Donbas'tan boşaltmağa. Şimdi biz Kırım platforması ile bağlı çeşit türlü günden haberler alamız. Mesela bugün Şvetsiyanın İsveç'ni kim Kırım platformasında takzim edeceği belli oldu. Baş nazir ve müdafaa naziri gelecek etken. Bunun birlikte İspanya'nın dışişleri naziri de gelecek eken. Bundan evvel çeşit türlü haberler algan edik. Diğer memleketlerinin temsilcileri nasıl seviyede olacağını işte o ve bu haberlerge bakar ekende siz bu gibi temsilciliklerden memnunsunuz mu? Ben birinciden Huanam 38 hükümetinde geleceği aytıldı. Ona Huanam. Belki de daha hoş olacaktır bu haftanın sonları. Ona birincide Huanam. Çetke kalmadılar. Vakit tapıp geleler bu pandemi zamanına geleceklerini bildirdiler. Evet istediğim prezidentler toplanğaylar. Ama prezidentler böyle başından toplaşmazların hem duyaydık. Yaxşı gelsinler tek onların temsilcileri konuşsunlar. Bir öz fikirlerini aytsınlar, dinlesinler. Bu platformanın rezolüsiyaların deklarasyasını alıp geçsinler. Son yakında bir haysi bir politika etti, hatırlamayayım o dediği anda imza çekecekler o deklarasyaya. Yani bu imzalı deklarasyon olacak. O bir büyük şeydir. Son kim imzalayacak? Yuridik bir doküment olacaktır. İmzalasalar onu. Son kim imzalayacak ki biz imzalangan vesikalarının ne yazık ki çalışmağanını gördük Budapeşt memorandumu vesikasında. Sizince bu da böyle sözde kalmaz mı? Yana da o toplanmak gerek. Ne kadar çok doküment, imzalı dokumentler toplanır, o kadar da bir vakti geldiğinde onun sonuna Ukrayna getirir. Çünkü
Ben her zaman aytam, böyle alga ketse, aytılıp çözülmese biz Kırım'ın meselesin, Ukrayna'nın problemlerin mutlaka gerek olacaktır. Halkara mahkemesi bakay bu işlerini. Yana da dünyada bir organ olmak gerek. Buna bar OON, Совбез OON, ama o anda veto var, bir şey var. Ama böyle halkara mahkemesi kararlarına çıkarılsa, ben bilesem o Rusya'ya çok ağır olur onun tübünden çıkmalı. Ona geliştirmek için bu imzalı deklarasyon çıksa o da bir adım olur. Ya bu deklarasyada ne olacak? Sizin haberiniz var mı? Deklarasyada birincisi Ukrayna ve toplaşan hükümetler işgallıkını saymalar, Kırım Ukrayna'nın olgan sayalar ve Donbass'ta Ukrayna'nın olgan böyle kısadan aytsan böyle fikirler anda var. Evet anda böyle incelik bir şey yazılmadı. Çünkü birinci deklarasyada bir yazı çıkarmak gerek de onun etrafında başlagaylar konuşmaya o yerde koşulmak mümkün. Bazı bir maddeler, gerekli maddeler onu koşabilirler. Siz olsaydınız daha katlıca yazarı, daha sertçe deklarasyon hazırlar Ben sertçe yazar edim. Ben birinci yazar edim. Bu platforma adından OON'a, Совбез OON'a müracaat etmeye bu Budapeşt memorandumunda dinlenişi geçirgeyler. Onun dinlenişinden son eğer bir çözülmeyeceğini bilip onlar bu halkara mahkemeye iş açarlar da o son mahkeme bakarlar. O bir aytan da yani bir adımlar yapmak gerek. Can verecek. O bu işe can verecek. Çünkü her zaman sanksiya edip ondan boğulurduk. Sanksiyalardan bir tesir etedir Rusya'ya az bir şey ama o kadarlık onu yıkacak alda sanksiyalar değildir. Eğer mahkeme karar çıkarsa mesela Amerika ya da Büyük Britanya sizler imza çektiniz, siz o imzanı подтверждаете, tasdiklaysınız mı degende onlar diyecekler evet. Yani hiç olmazsa imza koygan son bu Ukrayna'nı silahın algan son, silahsız kaldırgan son niye için siz onu korçalamayısınız diyecekler. Ana bir yerde dinleyecekler. Onlar başlayacaklar. Böyle bir sakındık, cenk başlamasın diye çeşitli fikirler olur. Ama da sonra son nasıl siz bu Budapeşt memorandumunu imzalagan son tübünden çıkacaksınız deyip onlar atacaklar. Sanksiyalarını nasıl sanksiyalar? Niye bakıp becereceksiniz bunu? Çünkü siz ayttınız territorialny целостность. Şimdi 8 yıl olup otura siz bu işini becermediniz. Ne yapacaksınız? O yerge onlar ya göstermek gerekler aytam da bir öyle bir sanksiyalarını bütün dünya işitkeyi de Rusya'nın da tizleri kaltıragay o sanksiyalarını işitip Putin oppalanacak olsa da onun oligarkları korkmak gerekler. Çünkü biznesin, paraların çoğalacakların, ekonomika düşecek Rusya'da. O zaman bu tesirli sanksiyalar olsa belki o ne de çözmek mümkün. Ama öyle sanksiyalardan sakınsalar, Merkel gibi söyleri, bizge gaz gerek, biz ekonomikanı bakmak gerekmiz. Daha bir şeyler başlasalar etmeye, o zaman mahkeme mutlaka bir srok, müddet koymak gerek. Buna sizge yarım yıl ya da bir yıl içinde bu toprakları neşlepişte boşaltacak. Ya da sizlerge karşı belki sanksiyalar olmak mümkün dünya hükümetler tarafından. Çünkü mahkemeler karar çıkardan son onun kararları habatlı tarafına bir ceza koyarlar.
ана хайсын насылдар бир жиза чыгарсындар. Оны бірне омут етем böyle. Yani bakıp görecekmiz nasıl çalışacak. Zaten bir hafta kaldı. Aman bir haftadan da az olayandı. Bazar ertesi günü Kırım platformasının inaugurasyon sammiti gerçekleşecek. Rizaga men nevbetiki meselege geçmege teklif etem. Bizim şimdi nevbetiki musafirimiz yayınımızga bağlanacak. Bu günleri bildiğinizge göre çok müzakere etilgen meseleler sırasında bu Afganistan meselesi. Çünkü anda çok büyük böyle değişmeler yer aldı. Amerikan ordusu Afganistan'dan çıkanından sonra Afganistan'ın ekseriyetini, yani ekseri topraklarını Taliban hareketi zapt etti ve men bu mesele etrafında Rus tiline geçem nevbetki musafirimizni bağlamak için мы продолжаем наш эфир, информационно-аналитическую программу. Переходим к следующей не менее важной теме, к теме Афганистана. Американский грузовой самолет за раз эвакуировал из Кабула 640 афганских беженцев, которые проживали и покидают сейчас Афганистан после захвата страны талибами. Как сообщает Defense One, это один из немногих случаев, когда на самолете смогли эвакуировать такое количество человек. На борт не планировали брать столько беженцев, но они прорвались в самолет, и экипаж принял решение не высаживать афганцев силой и вылетел. Также представители движения «Талибан», захватившие власти в Афганистане, объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Об этом говорится в распространенном ими заявлении. Давайте их послушаем. Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри. Нікому не дозволяється входити до будинків колишніх чиновників, вимагати від них машини і погрожувати їм. А президент США Джозеф Байден заявил, что он не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана, который перешел под контроль Талибана. Также он заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран. Давайте послушаем прямую речь Джозефа Байдена. Я повністю підтримую свої рішення. Через 20 років я на власному гіркому досвіді переконався, що для виведення американських військ ніколи не було відповідного часу. Ось чому ми все ще на місці. Ми чітко усвідомлювали ризики, ми планували усі непередбачувані обставини, але я завжди обіцяв американцям, що буду відвертий з вами. По правді кажучи, це сталося швидше, ніж ми очікували. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выступил с коллективным заявлением, в котором призвал к немедленному прекращению всех боевых действий, созданию нового правительства, единого, инклюзивного и представительного, в том числе и при полном и равном и значимом участии женщин. Члени Ради безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні Талібан, ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни. С нами сейчас на прямой связи из Соединенных Штатов Америки Рамис Юнус, политолог, международник, экс-голова аппарату уряду, экс-керуючий справами парламенту Азербайджану. Рамис Бей, селям алейкум, мераба. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ederim davetinizden göre. Дякую. Вітаю вас за запрошение. Да, дякуем, Сахулна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Рамис Бей, что говорят в Соединенных Штатах Америки? Как реагируют средства массовой информации на вывод американских войск из Афганистана? Это все-таки, на ваш взгляд, поражение США или же многоходовка такая? Ну, если суммировать, то в большинстве, конечно, критические замечания. В основном критика, мощная критика. Идет эта критика не только со стороны республиканской части средств массовой информации, также в этом принимают участие демократы, демократические средства массовой информации, а также очень много специалистов, политиков, представителей общественности. Вот. И включая меня, например. Я также, как простой гражданин Соединенных Штатов, довольно критически к этому отношусь, и я сегодня, давая интервью, даже я на своей страничке написал, что назвал это системным кризисом Соединенных Штатов,
и всего блока НАТО, то есть в первую очередь ведущих членов НАТО, союзников Соединенных Штатов. А если добавить к этому вот этот фиаско в Сирии, фиаско в Ливии и то, что происходит сегодня вокруг Украины и вокруг Белоруссии, а если добавить к этому, что 2008 год Грузия, 2014 год Украина, и Украина сегодня, и Белоруссия сегодня, все это говорит о том, что системный кризис затронул Соединенные Штаты, вот военно-политическую машину Соединенных Штатов и ведущих членов НАТО, именно вот во внешней политике касательно рисков и вызовов, которые сегодня вот в разных регионах мира существуют. И, как мы видим, именно в этих странах это вызывает уже антиамериканские, антизападные настроения. Но если эти антизападные, антиамериканские настроения в этом мусульманском мире довольно часто мы это видим, вот, но такое на постсоветском пространстве, после развала Советского Союза, такое усиление антиамериканских и антизападных настроений, конечно, вызывает огромное сожаление, сочувствие, особенно у нас, у граждан США, живущих здесь, и которые всегда поддерживали на протяжении десятилетий многие изменения и желания, то есть то, как мы видели будущее постсоветского пространства. Но когда после 2008 года мы увидели агрессию против Грузии и вот эту реакцию вот такую Запада, то есть в 2009 был первый Северный поток. Во главе Ангелы Меркель пробивал его. В 2014 году аннексия Крыма, война в Донбассе. В 2017 году Северный поток-2. Опять же, это Ангела Меркель протащила это в жизнь. И сегодня, а потом Белоруссия. Целый год мы видим, что творится в Белоруссии. Мы видим реакцию Запада. Мы видим в отношении Украины приход, предыдущая администрация, что делала и что делает нынешняя администрация. И тот самый модус вивенди, и та вот агрессия, и та уверенность, с которой сегодня Путин и его режим ведут себя, говорит о том, что ничего хорошего мы не ждем. И вот даже Ангеле Меркель, ее активность такая в конце, вот ее визит, прежде чем в Киев, она сейчас слетает в Москву, потом едет. Они обрабатывают, я так понимаю, Зеленского перед его визитом сюда, в Соединенные Штаты, дабы он очень жестко себя здесь не вел. То есть не требовал того, что они не готовы пойти. То есть вот этот самый статус вне НАТО, о котором я всегда говорю, выступая на украинских каналах. Рамизбей, а что даст этот статус? Возвращаясь к Афганистану, я завершаю. Возвращаясь к Афганистану, я хотел бы, чтобы телезрители понимали, что это звенья одной цепи, и это не только вина, беззубость администрации Джо Байдена. Это последние 20 лет. Надо всегда брать все то, что происходит сегодня в Афганистане, конкретно в Афганистане, 20 лет. То есть, когда 20 лет назад Джордж Буш вошел туда, и решение было, чтобы наказать их. Как вы их наказали, вы их свергли. Надо было сразу после этого уходить. Что же там делали 20 лет? Значит, вы 20 лет там преследовали конкретные задачи, цели. Так эти цели, задачи, которые перед Пентагоном, перед разведкой, перед другими политическими институтами были поставлены, они выполнены? Нет. Потрачено огромное количество денег, погибли американские солдаты, я уже не говорю, союзники тоже там положили свои головы. И что в результате? Талибан, который вы свергли в 2001 году, который был у власти, снова и еще более триумфально пришел к власти. Спрашивается, и какой результат? Как вы можете это сегодня преподносить как что-то положительное? Да, это было бы положительно, если это было бы сделано там 19, 18, 17 лет тому назад. Но сегодня то, что это стараетесь вы преподносить, давайте вещи называть своими именами. Это позор, это поражение. Это такое же поражение, как поражение Советского Союза в Афганистане с 79 по 89 год. То есть это просто, к сожалению, Запад, США не учли этого опыта и наступили на одни и те же грабли. Рамизбей, отвечая на вопросы журналистов, Джозеф Байден говорил о том, что вероятность того, что Талибан захватит всю страну, крайне невелика, рассчитывая, я так понимаю, на 300-тысячную армию, которая находилась и находится в Афганистане. Но сопротивления как такового ни армия, ни местное население не оказало. Как вы думаете, почему и на что все-таки рассчитывали США?
Ну, во-первых, начнем с того, что вот когда президент Соединенных Штатов, который имеет всю информацию, которая необходима, у него 16 разведывательных структур, Пентагон и очень много глаз и ушей, которые могут дать ему точную информацию. И когда вот так это в средствах массовой информации он выходит на конференции и говорит вот то, что не соответствует действительности, а через неделю мы видим вот весь этот позор, здесь два вопроса. Да. Или же ему заранее сказали неправду, и он подтвердил эту неправду, или он знает правду, и он не сказал этой правды. Два варианта, да, и тот, и другой плохой. Это говорит о том, что на самом деле разброд и шатание. То есть если он не владеет этой ситуацией, огромное количество экспертов, я один из них, которые говорили, что ежели это не будут решены вопросы с тем же аэропортом, тем же вопросы касательно с турецким присутствием. То есть хотя бы кто-то должен представлять там интересы НАТО, интересы Соединенных Штатов. Если это не будет решено, то однозначно никакой сопротивляемости не будет. Это все прекрасно понимают и все знают. Если это эксперты знают, неужели президент Соединенных Штатов, который обладает всеми возможностями, не обладает этой информацией? Единственное, что здесь может быть, знаете, это из области конспирологии, но это только время может показать. Соединенные Штаты якобы эту головную боль перекидывают на Россию, на Иран и на тот же Китай, которые сегодня там находятся, и для того, чтобы они же не заинтересованы, чтобы там было то, что было в 96-м и 2001 годах. И потому вот пускай они сами и разбираются, особенно учитывая, что между Ираном и Афганистаном религиозные исторические войны. Это шииты, это сунниты, более того, это сунниты радикального толка, которые категорически не приемлют шиизм. И поэтому вот напряжение сегодня существует на границе между Ираном и Афганистаном. Что касается России и вот этого подплющия Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, конечно, Россия не просто так сегодня делает такие реверансы в сторону Талибана и, с другой стороны, усиливает свой военный контингент в этих республиках бывшего Союза, потому что если будет дестабилизация там, значит, это уже близко будет вообще у границ той же России, где живет 20-25 миллионов тех же мусульман. Историю с Чечней мы прекрасно знаем. Она была буквально недавно. И как раз многие из тех, кто сегодня там находится в движении Талибана, многие из них и воевали как раз в той же Чечне. И потому, естественно, эта головная боль тоже может быть для той же России. Что касается Китая, то Китай умнее всех здесь ведет себя. И Китай не вмешивается во внутриполитическую жизнь этой страны. Китай все старается заниматься чистым бизнесом. И учитывая то экономическое положение, в котором сегодня оказался тот же Афганистан, и то, что Китай заставил афганских руководителей сказать о том, что они не будут вмешиваться в дела уйгуров, защищать их права, и тем самым они получили финансовое влияние, финансовую поддержку, естественно, экономическую поддержку, и вы увидите, как все товары китайского производства будут завалены. Рынок Афганистана, это Китаю выгодно, поэтому Китай вот такой мелкой экспансией экономической, что он и делает, в принципе, он везде. Он не занимается тем, что, например, как Америка, как Россия, то есть они идут войсками туда и начинают там стоять по 10, по 20 лет, бомбить и убивать. Китай этим не занимается. Китай, вот видите, вяло текущая вот такая экспансия, и таким образом они сделают зависимыми от себя тот же Талибан. Поэтому в таком случае не потеряет ли США свои позиции как мирового лидера, как гегемона, слишком концентрируясь на Китае как на глобальном сопернике? США уже, к сожалению, потеряли эту роль. Давайте вещи называть своими именами, потому что после 2007 года, когда Владимир Путин объявил об окончании однополярного мира и сказал, что вот с сегодняшнего дня есть многополярный мир, и его в этом поддержал Китай, и мы видим, как они на самом деле в тандеме вдвоем, а тут мы уже видим, сейчас уже появились и региональные большие игроки, такие как та же Турция, которые сегодня ведут самостоятельную политику в той или иной стране, в том или ином регионе. Несмотря на то, что Турция также член НАТО, вы видите, какую независимую политику она вела в Сирии, в Ливии, на Южном Кавказе, и сегодня уровень поддержки той же Украины со стороны Турции намного выше, чем со стороны Германии, Франции и Соединенных Штатов. Это надо называть вещи своими именами. И это идет по нарастающей. И вот даже в качестве примера я советовал бы телезрителям внимательно обратить внимание на тот уровень
представительство, которое будет на крымской платформе, которое вот, анонсировало украинское руководство, и посмотрим, кто там будет представлять США, Германию и Францию в первую очередь, то есть я имею в виду Евросоюз, и как они будут реагировать на это, потому что это очень важный момент. Поэтому если эти 37 стран, то есть уровень представительства и те заявления, которые там будут сделаны, будет настолько серьезным, на таком самом высоком уровне, тогда да, это говорит о том, что они серьезно к этому относятся. Но я не уверен, что они будут серьезно относиться по той простой причине. Мы видим весь этот процесс, как он идет с 2014 года, а до этого с 2008 года в отношении Грузии. И мы видим, что опять они будут говорить красивые, хорошие слова, придут кто-то, будут говорить о многом еще таком прекрасном, но будут ездить потом в Москву, а потом будут создавать снова какой-нибудь Северный поток-3, 4 и все остальное. Поэтому Украина должна прекрасно ориентироваться в этой ситуации, она должна хорошо понимать. Вот, и вот случай в Афганистане сегодня, то, что это наглядный пример для той же Украины, для многих на постсоветском пространстве, которые понимают, должны понимать о том, что как сегодня вот этот системный кризис отражается в том или ином регионе. И как это в Беларуси произошло, и это может произойти также в той же Украине, как это в Азербайджане было во Второй Карабахской войне. Кто-то стоял на стороне Азербайджана. Ни НАТО, ни Евросоюз, ни Минская группа, ни Франция, ни Германия, ни Соединенные Штаты. Вот те, кто стояли на стороне Азербайджана, они наверняка будут стоять на стороне той же Украины в Крымской платформе. Вот те, кто... И поэтому вот эта гегемония Соединенных Штатов, конечно, она же, это же пощечина в Сирии, в Ливии, вот и в Ираке. Они же до этого и в Ираке то же самое было. Поэтому святое место пусто не бывает. И вы увидите, как все эти территории тихо-тихо будут заниматься вот этими новыми игроками, которые объявили о многополярном мире. В Сирии вы видите, там Россия, Иран, в Ливии там тоже Россия, Турция, в Сирии, Турция, в Ливии. В Южном Кавказе сегодня две страны, которые имеют там вес и слово, это Турция и Россия. Турция стоит позади Азербайджана, Россия стоит позади Армении. Минская группа ОБСЕ там нету, она уже не в этом поезде, она, конечно, хочет сесть в этот поезд, но это будет зависеть от лично Азербайджана, доброй воли Азербайджана и Турции, и той же России, а они не приемлют этого. Также и в Афганистане. Вы увидите, что вот эти страны, которых я перечислил, в первую очередь Пакистан, главный здесь бенефициант – это Пакистан, конечно, да, потому что это пуштуны, и которые всегда поддерживали Талибан. Единственное, что у них с Талибаном есть определенная проблема в районе Вазиристана. Это северо-запад Пакистана, который сегодня Пакистан, центральная власть пока не контролирует, он находится под контролем тех же талибов. И там они всегда, еще со времен войны с Советским Союзом, они аккумулировались. Вот, поэтому у Пакистана только эта проблема. Но Пакистан – это главный союзник того же Талибана. Экономический союзник – это будет тоже Китай. Вот Россия сегодня постарается встать в число этих союзников, потому что Россия прекрасно понимает, что она уязвима через эти среднеазиатские государства. Иран то же самое. Поэтому посмотрите, какие заявления такие лояльные, мягкие идут со стороны Тегерана, со стороны Москвы и со стороны Пекина. А то, что Турция тоже может там иметь определенные позиции, это в первую очередь связано со стратегическим партнерством между Турцией и Пакистаном. И поэтому далеко неспроста вчера руководство Талибана очень тепло отозвалось о политике Турции, и она их как будто бы дистанцировала от всех других членов НАТО. То есть в расчете на будущее сотрудничество. Рамис Бей, буквально еще 2 минутки. Такой вопрос. Представляет ли Талибан некую угрозу Таджикистану? Могут ли они пойти дальше? Вот вчера мы видели заявление, что если вдруг Талибан пойдет на Таджикистан, то ОДКБ заявила о том, что они будут защищать Таджикистан. Есть ли такие угрозы сегодня? В ближайшее время я таких угроз пока не вижу. Категорически не вижу по той простой причине. Это потому что это прямая угроза той же России, и Россия может спокойно мешаться, потому что с Талибану сегодня это невыгодно. Им нужно сначала стабилизировать ситуацию внутри страны. Если вы помните, Талибан 96-го года отличался от Талибана 2001 года. Они в 2001 году наехали на Соединенные Штаты и на все остальное, потому что
тогда был бардак, разброд и шатание. Сегодня как такового нет, тем более они знают, что как можно снова на них наехать по полной программе, и Запад поддержит здесь, наедут, и не нужно будет решение Совета Безопасности, или оно будет автоматически принято, а бомбить можно и с кораблей, с эсминцев, которые находятся и в океане. То есть поэтому Талибан на это, конечно, не пойдет сегодня. Это в перспективе такая угроза, конечно, есть и не только для Таджикистана, потому что те, кто сопротивляется Талибану, в первую очередь, это таджики и узбеки. И поэтому основная масса их лидеров сегодня эмигрировала во главе с генералом Дустумом. Они эмигрировали в Узбекистан. Сегодня, например, сын Ахмадшаха Масуд и вот первый вице-президент, который еще находится на территории Афганистана, который не контролируется Талибаном, они уже заявили, что они не признают этот Талибан, и они будут сопротивляться. Ну да, Поэтому, говорят, что понимаете, в провинции Панжшер уже формируется антиталибовское движение предшественниками Ахмад-Шаха Масуда, и возможно ли создание вот второго Северного альянса? Тогда так же было. Это была такая же история во времена 25 лет тому назад, и тогда и ни узбеки, ни таджики они не признавали. Вот. А потом, когда уже Запад вмешался, и тогда свергли Талибан. Сегодня я не вижу конкретных таких поводов для Талибана ужесточать эту ситуацию. Они пока еще не контролируют. Им нужна стабилизация, поэтому вот эти заявления, которые вы только что озвучили со стороны Талибана, и то, что они, чем они отличаются, у них же все это осталось. Почему они 25 лет назад это не делали? Значит, они хотят просто успокоить, пока овладеть полностью картинной ситуацией и посмотреть, кто их будет поддерживать и какие условия будут. Я думаю, например, Китай не заинтересован в том, чтобы они вели агрессивную политику, потому что для Китая выгоднее всегда делать деньги и влиять на них этим самым. Потому что если вдруг они начнут агрессивно влиять, значит, Китай потеряет все свои капиталовложения в эту страну. Поэтому сегодня я не вижу особой угрозы для этих стран. Но другое дело, в перспективе, конечно, такое возможно, учитывая недавний буквально исторический опыт. Просто надо понимать, что сегодня то, что происходит в Афганистане, это результат того, что вот Запад в свое время, это же надо знать эту историю, да, это от Надыр Шаха до его сына Закир Шаха, это почти 50 лет королевства там было. И когда вот эта революция произошла, она одновременно же, одна революция в Иране произошла, другая произошла апрельская здесь в Афганистане, там 78-й год, тут 79-й год. И те, и другие руководились через Москву. Просто в Иране, почему вот они сумели создать клерикальное государство? Потому что Иран отдал России на откуп газ, нефть и все, что Россия хотела. Поэтому Россия туда не выводила войска, как она сделала это в 1979 году, когда они свергали как раз-таки вот именно всех тех, кто совершил эту революцию, и пришел Бабрак Кармаль и все остальные. И они не понимали этого. Я помню, как Анатолий Добрынин, посол США здесь, в США, 30 лет он был почти послом, он приехал в Москву, и Громыко спросил, что мы делаем в Афганистане. А тот сказал, что через 2 месяца мы оттуда уходим. В 1979 году они не понимали, что такое Афганистан. Несмотря на это, прошло 10 лет, мир это увидел, и Америка тоже не понимает о том, что Афганистан это не та страна, нельзя прийти в мусульманскую страну, построить коммунизм, как хотел этот Советский Союз, и нельзя прийти в эту страну, построить демократию, как это хотел сегодня Запад. Вы должны учитывать те особенности. Вот, например, Россия учла это в 1979 году в Иране. И поэтому Иран сегодня стратегический партнер тот же России. И там, видите, институты власти состоялись, они есть. Нравится кому-то или не нравится, но там нет того хаоса, который мы видим, например, во всем арабском этом мире, и то, что мы видим сегодня в Афганистане. Ну, здесь можно, Рамизбей, у нас вот буквально минутка, тогда привести слова Киплинга, что Запад – это Запад, Восток – это Восток, и вряд ли когда-либо они сойдутся. Просто другое дело, здесь очень важно правильно работать с той самой моделью. Надо работать на местах, с местным населением. Потому что примеры для этого есть. Мусульманский мир – это та же Турция. Давайте далеко не будем ходить. Нравится кому-то или не нравится. Она член НАТО, 70 лет. Она все время проводятся там демократические выборы. Президента выбирают. Да, там может быть не все идеально. А что, в Болгарии, в Венгрии там все идеально? Нет же. То есть, сам факт того, что там же ислам на своем
общественном месте, светское государство, президент ходит в костюме, в галстуке, женщины ходят как в современных одеяниях, кто хочет бабочку одевает, кто хочет чадру одевает. Там же нет того, что мы видим сегодня в том же Афганистане. А каким образом это произошло? Вот надо правильно работать. К сожалению, если в Турции в 2007 году была бы принята в Евросоюз, там ситуация была еще 10 раз намного лучше. И в экономическом плане, и во всех других моментах. И не было бы вот этих страшилок, которые сегодня стараются пугать весь мир, такие как Германия, как Франция. Поэтому вот эта крымская платформа очень важна. Я хочу внимательно слежу за этим. Для меня очень важно посмотреть уровень представительства Запада вот в этой платформе. И тогда вы сделаете вывод, кто на чьей стороне. Спасибо вам большое. Teşekkür ederim. Рамис Юнус был с нами на прямой связи. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Джумлемізге політолог міжнародний, екс-голова апарату уряду, екс-керуючий справами парламенту Азербайджану США. Ризаға, яйынымыздың екілін месіне да бірқач даха қала. Сіздің коронышыңыз недір? Ақхатин демі Америка Бірлешкен Девлетлері Рамис Бейн айтқанына көре өзінің бойлы дүниядаки күчіні joydu. Pek güzel analiz yaptı Ramiz Bey, beğenim, koşulam. Ben bu problemanı bakam nasıl bu tesir edecek bizim halkımıza. Bir içimden bir kıvanç var. Evet, kıvanç ne taraftan? Rusya mecbur olacak. Özün harbilerin çekmeye bu Afganistan sınırına yakın. Öyle olsa Ukrayna'ya bu kadar harbileri tutmayacaktır deyip o taraftan ben bunu bakam. Çok sağ olunuz Ризаға, пікірлеріңізді бұл мәселе тарапында білдіргеніңіз үшін ве студиямызға келгеніңіз үшін. Қырым татар милли межлис азасы Ризаға Шевкиев студиямыздың мұсафыры еді. Заман информацион программасы незік кемені ашықтыра. Шымды сайғылы достлар бір қайшы саниеттен sonra бұрыны сейретіңіз Қырым татар тілінде көрішкен жалық қысметсе ярым. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Қырымда саба бір чоқ қырым татар қорантасы үшін кенеде теляшнен башланды. Ишгалжы хубечелер 5 қырым татар қорантасының евіне сұрып келді. Тентулер Ақияр регионындаки Ескі Шули, Терновка, Айланма, Поворотная көйлері, Бақшсарай районындаки Заланкой, Холмовка көйіндеве, Ахмеджет районынан Васиет, Строгановка қасабасында башланды. Васиетте 41 яшында олған имам Араиф Февзиевнің евінде тентов кечірілді. Осаба намазына тұрғаны вақыт ишгалжылер евіне сұрып келген. Тулғанның омыр арқадашы қайд еткеніне көре, өзлері кетіріп ташлаған діни әдебият тапқанлары. Из него изъяли только, сначала проверили все телефоны, планшеты, ноутбуки, но в основном все это детское, на которых они занимаются, они все перепроверили, забрали только мужской телефон, остальное все оставили. Забрали, нашли пару книг и литературу, которую сами же подбросили. Подбросили в мои кастрюли, в которых я готовлю, то есть даже на то, что у меня там их не должно было находиться, они мне возмущались, говорит, нашли и все видели. Тентув кечірілген ерге адвокат Эдем Семидляев келген, ама ОМОН хадимлері ичбір себеп аңлатмастан оны кечірмеген. Подошел к ОМОНу, сообщил, что я адвокат, прибыл для участия в следственных мероприятиях. Однако до настоящего момента, уже 40 минут, меня не пропускают без объяснения причин. Самого Раифа знаю уже больше 20 лет, могу его характеризовать только с положительной стороны. Ишгалжылер имамны тутып Ахмеджеттеки ФСБ идаресіне алып кеткен.
Yaramайлық yok, tek yaxşı elallık. Başka söz yok mında. Biz şaşıp kaldık. Kene başlandı bizim koyumuzni bastırmağa. Allah Teala hepimizni koçalasın. Allah Teala şu ballarını sabır versin. Başka bir şey aytamayıq. Geleceğimiz ağır olacak kardeşler. Bizler kimlerimiz ve bizimge karşı kelgenlerini bizler doğru bileyik. Geleceğimiz ağır olacak. Özümüzni toplayıq. Horundalarımıza baş bolayıq. Özlerimizi saklayıq kardeşler. Allah cümlemizden razı olsun. Bir kaç saatten işgalciler Fevzievler evine qaytib, Kennedy tintov kechirgan. Sanki dersin birinci sefer kelgenleri vaqt hepsi delillerini almaganlar. Zalankoyda tutulgan 48 yaşında Zavur Abdullayev şeker hastası. Onun evinde de işgalciler tintov kechirib, onu alıp ketkenler. Везде сараи, здесь все, там его инструменты лежат в каждую дырочку. Зашли даже в курятник, посмотрели все в огороде полностью по периметру, пошли посмотреть. А ничего не изъяли у вас? Его телефон только. Только телефон изъяли и все, да? Да. Akyer civarındaki aylanma koyunda tutulgan 51 yaşında Rustem Murasov gecesi tek Rostov-na-Donu şehrinden qaytkan. Anda Tunev'in 2019 senesi Aluştada tutulup Hizbut Tahrirga alaqasi bar deb terrorizm ve Rusiyada hakimiyetni kuchdan zabt etmen tulubunda qabatlangan 4 Qrim tatari mahkum etildi. O mabuslarga qo'l tutmaga bargan edi. Bugun ise onu da kelip tuttular. Anası qaydetkenine ko'ra işgalciler evde olgan 150 bin ruble, 500 dollar ve 100 euro tutup algan. Bu paralarının bir kısmı tanışlarının parası, bir kısmını ise tutulgan keçenleri albattaki evine suv baskan son tazminat kıp algan. 2018 senesi başında işgalciler Rustem Murasov ve onun bir yaşta olgan Rustem Tayirov'ni to'xtatib yaqalamaga tirishgan edi. Ama birkaç saat içinde ularni azat ettiler. Если, говорит, у вас есть там кто, чтобы подвез теплые вещи, готов, пусть приготовят. В общем, он сказал, ждите, будем, что там начальство нам скажет, что с вами сделать, будем решать. В итоге потеряли кучу времени, и вроде как мы не нужны оказались. 51 yaşında Jibar Bekirov eski Shuli koyunda tutuldu. İşgalciler onu Rusiyada terroristik olarak tanılgan Hizbut Tahrir bölügi kurulmasında qabatlay. Diğer tutulganlarını bu takımның iştirakçıları olarak göreler. Tutulganlarının episi Kırım tatarlarga nisbeten uydurulgan davalar bakılmasına katnap, siyasi mabuslarının korantalarına yardım gösteriydi. Эти люди никогда не оставались в стороне от тех проблем, которые сегодня есть в народе. Сегодня можно было их увидеть на суде. Завтра эти люди могли делать передачку в СИЗО. Послезавтра эти люди могли участвовать во флешмобе в качестве поддержки политическим заключенным. Помимо этого, они были организаторами и инициаторами проведения праздников для детей в своих регионах. То есть это люди, которые отличались своей гражданской активной позицией на протяжении всего этого времени. Akhyarның işgalciler mahkemesi Jibar Bekirov ve Rustem Tayirovni oktyabrning 11'ine kadar hapiste kaldırdı. Aynı sınırlanıp tedbirini Ahmedjitning işgalciler mahkemesi İmam Raif Fevzievga nisbeten çıkardı. O oktyabrning 11'ine kadar hapiste kalacak. Diğer mabuslarga ise sınırlanıp tedbirleri yarın belgilenmeli. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Qrimda sabah kechirilgan polis taramalari inson haqlarining bozulmasi deb adlandırdı. Bundan beraber devlet başı dünya topluluğunu buna qarşılıq göstermenge çağırdı. Ukraina Tış işleri nazirligida tintuvlarning yangi dalg'asi Kiyevda kechirilecek Qrim platformasının bağlı deb sayalar. Bo'lilikdan ishg'olchilar Qrim tatar xalqini qo'rqitib, irodasini bastırmaga isteydiler. Ukraina Tış işleri nazirligida Rusiya ishg'olchi davlat olarak taqiblarni to'xtatmalı deb bildirdiler. Qrim prokuraturasi mesken tiyilmemezligining bozulması ve azatlıktan kanunsuz mahrum etme sebebinden jinoyat dava başlattı.
Застосування Російською Федерацією на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя переслідувань та вчинення воєнних злочинів невідмінно призведе до нового Нюрнберзького процесу для її політичного керівництва, яке приймає подібне рішення. Державні органи України документують усі факти порушень для забезпечення принципу невідворотності покарання за найтяжчі злочини. Рус ховечилері Ялтадаки свидетели Иеговы дини тешкилятынан yol başçысы деп adlandырылған эркекни tuttu. Оны Белгород вилаетиндеги Рус Украина сыңырында булунган Нихатеевка Кечев ноктасында якаладылар. Ишгалжилер тутулган эркек Ялтада свидетели Иеговы тешкилятынан темсилчиси ве гаиби лидери деп оны Кырымга кайтарды. Ахмеджидеги ишгалжилер махкемеси эркекни тез апсханеге атты. Ишгалжилер оны экстремистик уларак танылган тешкилят курулмасында кабатлай. Рус нишанчысынын атыш нәтижесінде қыш сефері рыцарьлары адына бригаданын 26 yaşında Арби Артем Мазур элак олған. Бұл август айы девамында Украина арбилері арасында 3-нчы инсан ғайбыдар. Ишгалжелер 5 мескун ер янында атеш ачқан Широкино, Водяное, Золотой Дёрт, Причепиловка ве Новомихайловка қасабалары жеварында Украина арбилері позицияларына чешет гранат атыжы системалары ве буйық калибрлы құршын атыжы тіртібатларынен ұжым еткенлер. Бүгін душман артиллерия тіртібатлары ве башқа силаны қолланды. Бір Украина аскері яраланған, оны хастаханеге атқыздылар. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. На обстріли ворога підрозділи об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Рус ишгалжилері жебе янындаки территорияларны фаал шекілде майынлай. Бұны Украина истихбаратында білдірділер. Бірқач күнден евел Русияден Донецк ве Луганск вилаетлерінің ишгал етілген территорияларына патлайжы мадделерінен 10 юк машинасы келген. Бұл жебе жеварындаки арби олмаған сакенлерге зарар кетіре біле. Бірчоқ ишгалжилерде озлері ерлештірген майынлар үстінде патлай. Протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними конвенціями. Мінно-вибухові загородження встановлювалися як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Водночас інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів противника. Бірлешкен миллетлерінен Телекөслік шурасы музакерлер ве Афганистанда яңы үкіметнен тешкіл етілмесі кереклігіні қайдетті. Бұл үкімет бірлешкен чоқтарафлы олып, өз теркібіне қадынларына да алмақ керек. Бірлешкен миллетлерінен Телекөслік шурасы бұл меселені базар ертесі музакер етті. Ода Афганистанда зорбалықның тоқтатылмасы ве девлетке гуманитар ярдым берілмесіне рұқсет етмеге чағырды. Евеллері бөле чағыруынен бірлешкен миллетлерінен баш катибіде чықышта бұлынды. Мене особливо турбують повідомлення про зростаючі порушення прав людини по відношенню до жінок та дівчаток Афганістану, які побоюються повернення у найпохмуріші дні. Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Америка аскерлерінің Афганистандан шығарылғанындан пешман етмегенні да біркере айтты. Джо Байден миллетке япқан мұражатында Қытай ве Русия Америка Афганистанда да чоқ миллиардлы масрафлар етмесіні істереді деп аңлатты. О Америка эбеди чатышмаларда иштирак етмейжегіні қайды етіп, Афган ордысы ве үкіметіні әрекетсізлікте қабатлады. Політичні лідери Афганістану здалися і утекли з країни. Афганські військові падали, іноді навіть не намагаючись боротися. У всякому разі, події минулого тижня підтвердили, що припинення військового втручання США в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські війська не можуть і не повинні боротися і вмирати у війні, в якій афганські сили не бажають боротися за себе. Талибан Афганистанны өзіне ретіне алғанындан сон мемлекет бойынша қалабалықлар олып кече. Базар әртесі күні меркези халқара валиманында хаос сүрген. Бенглер жейінсан Афганистандан қачмаға ұмыт етіп терминал ве учув қонов йолақлары янында топланды. Хабер етілгеніне көре анда белки қалабалықта еді бір кімсенің атышлары нәтижесінде бір қач инсан вифат еткен. Белли ке базы инсанлар теляш ішінде көтеріліп башланған учақларға тырмашып шыққан сон бұйық юксекліктен түшіп эляк олды.
шымды авалиманы этрафында инсанларынан сайысы эксілді. Америка арбилері ве оның иттифақдашлары Бүйік Британия ве Австралия афганларынан тахли етілмесіні координация еті. Олар телеке алтында бұлынған онларжы бин афганларны чықармаға тұрыша. Олардың арасында сүргінлікте олған үкіметте чалышқан ве ябанжы құветлерінен ішбірлік еткенлер. Кабулдан рейслер тоқтатылған, анда екінші Украин учағы беклей. Шақси әрби контрактларны имзалап чалышқан 12 Украин блокланған. Бұндан ғайры Украина, Филимен, Хорватистан, Беларусия ве Афганистанның 80 гражданы тахли етілген. Ми заздалегідь почали шукати можливості евакуації наших громадян. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ. І тому на момент їхнього наближення до Кабула у нас вже був варіант, як вивезти громадян України літаком, який на той момент знаходився безпосередньо в Кабулі. Ми взяли на борт також громадян іноземних держав. Кабул соқақларында үкімет арабаларынан кеткен талиплеріні көрмек мүмкін. Олар ерлі сәкенлерді Сирияны тұтып алмаға башлады. Талибан группасының айтқанына көре инсанларының Сирияда ихтияжы жоқ, чүнки женг бітті. Талибан Афганистандаки қадынларға хиджаб киіп жүрмек керек олажақларыны илян етіп, олар чалыша вет тасил ала білежегіні қайдеттілер. Бұнен бәрібер Талибан бұтын девлет қызметлері Америка ве оның иттифақдашларынан ішбірлік кеткенлерінің қабатыны бағышлай жағыны таздықлай. Бұндан евел есір түшкен афган арбилері қоршыланған аққында хабер пейда олды. Бүйік Британия түшішлері назирі оның девлеті Афганистандаки вазиеттен хабердар олып тұрajaq деп айта. Ми будемо вимагати від них дотримуватися своїх зобов'язань і ніколи не дозволимо використовувати Афганістан як плацдарм для терору. Шымды Кабулда учи дипломатик миссия чалыша. Русия, Қытай ве Пакистан елшілері қалды. Испанияның женебінде олған Альгар қасабасы үшін августың ортасында 40 дереже сыжақ таби шейдір. Ақшам салқыны түші башлағанда ерлі сәкенлер соқақларға отырғыч ве базада масаларын алып чықалар. Мында ескі заманлардан берлі күні батқанда инсанлар топланып ағыр сабыр лафете. Альгар мэрі ичтимai ағлар деврінде бұл ананені қорчаламақ үшін қарар шығарды. О Альгардаки қынтаблы ақшам отырышларының ЮНЕСКО-ның мадди олмаған мирасы оларақ танылмасы қында ариза берді. Добрий день, як справи? Перечікуєте спеку? Ми тут на вулиці, милий. Немає ніякої прохолоди, але принаймні ми на повітрі. Добре, тут краще, ніж вдома. Так, звичайно. Хоча у мене будинок новий, мені подобається сидіти тут, бачити людей, багато іноземців, захоплююче. Мэр Хосе Карлос күчік олғанда бұтын айлесі азбарға чықайды. Шымды пекас осмур ве генч пуананені риайет ете. Есасен нефақажылар ве баллар бойлет етбірлеріні севе. Фақат вақытна берабер кечірменің чоқ ұстынлігі бар. Бұл электрик энергиясының иқтисад ете, чүнки ақшамлар инсанларының кондиционер ве ярықта ихтияжы жоқ. Ама ең емиетлісі шуки вақытнан берабер кечірілмесі инсанларыны бірлештіріп, ялыңызлық ве стресстен құртара. Настав бум соціальних мереж, все під їх владою. Якщо сидіти в них трохи менше, можна знову спілкуватися з людьми лицем до лиця. Я думаю, ми повернемо втрачене, адже це гармонія, веселий настрій і повернення до традицій, а ще це заряджає енергією. ЮНЕСКО статусының алынмасы uzun yoldur, ама Альгар енді файданы көре. Милли ве ябанжы күтлеви хабер басталары Женеби шерчік аққанда язы башлады. Қасабаның бедава рекламасы япылған. Оның аққында Мадридтан Барселонаға қадар огренділер. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, глубокие, широкие, объемные, смысловые темы,
с такими же объемными, интересными, глубокими людьми, которым, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Но мой сегодняшний гость, он не только говорит, но еще и пишет, точнее, не пишет, а рисует, но у них принято говорить пишет. У них это у художников. Мой гость — это один из выдающихся украинских художников современности, один из тех людей, которых я очень люблю и ценю, Владислав Шерешевский. Добрый день, дорогие друзья. Влад, я как художник художника хочу вот что спросить. Скажи мне, пожалуйста, вот я простой человек, хожу на выставки, посещаю практически все выставки. Это уже плюс. Уже плюс, да? То есть я уже вырос в твоих глазах чуть-чуть. Вот. Не на мою выставку, а вообще на выставку. На твои в том числе хожу, конечно, обязательно. И вот такой у меня с детства возникает вопрос, так как я учился в рабочем районе, и наша наскальная живопись, она была такая безыскусная достаточно, я не разбираюсь в искусстве. Скажи мне, вот как отличить простому человеку хорошую работу от плохой? Я картину вижу. Очень простому человеку будет сложно отличить. Ну, такому, типа меня такого. Ну, это не типа тебя. Ты ж все-таки во-первых, ты ходишь по выставкам. Во-вторых, ты же с детства ходил. Ну, ходил, но все равно нет критериев. Какие-то музеи, какие-то... Ну, глаз должен быть насмотренный для того, чтобы отличить. То есть первое надо ходить все-таки на выставку часто. Я вот что хотел сказать. Я уже давно заметил, у меня среди ценителей и покупателей из богатых людей очень много людей, которые занимались в детстве в художественной школе. Ну, там, 2-3 года, там, особенно это девочек касается. В какой-то музыкальной школе. В общем, как-то они к искусству были с детства натасканы. Очень отдаленно. И несмотря на то, что потом они занимались всем, чем попало, где-то оно там отложилось с детства. Вот. Если с детства не отложилось, то это надо потом очень насильно себя заставлять. Там, я знаю и таких людей, которые объездили там все музеи Европы, Америки, там, пытались слушать лекции, там, в интернете что-то изучали. Ну и, конечно, внутреннее чувство какое-то должно быть. Это ж как музыку, она или хорошую от плохой можно отличить. Музыку проще, мне кажется. Вот, да. Поп-музыку проще. Ну, вообще. Классическую все-таки или там джаз уже все равно надо. Ну да, конечно. Там, да. Но все-таки люди, знаешь, они как-то музыка, она в уши влетает, тут напрягаться не надо, сравнивать не надо, ничего не надо. У меня вот критерий один. Вот я хожу к тебе, когда хожу на выставки, там, к другим нашим друзьям, хожу, смотрю. Вот 2 раза обойду, и вот на какой работе у меня что-то там где-то щелкнет в моем нехитром затылке, значит, я понимаю, что вот это моя работа. Не значит, что остальные плохие. И ты ее сразу покупаешь. Да, мысленно. Мысленно покупаю, а так обычно просто облизываю глаза. Покупаешь и даришь музею. Я бы, я понимаю, что такие люди тоже в природе сейчас встречаются. Не встречаются. Уже не встречаются. Ну, я не встречал. А вот эта эпоха терещенковская, вот эта эпоха меценатов, да, которые вот эти музеи, они же, по сути дела, это бывшие частные коллекции, да? Сейчас, вот дай киевские. бог, чтобы был спонсор какой-то. Хоть какой, да. Спонсор — это ты мне, я тебе. Меценат — это только мне, например. А спонсор — это когда просто много заказывает человек работы и поддерживает художника таким образом, да? Ну, он не просто так. Мы меняем. Я понял, да. Как говорит мой сын, по бартеру. А меценатов сейчас вообще такого рода людей не сыщешь, да? Ну, есть полумеценаты. Полумеценаты. Но мало. 1 или 2. Что сейчас в украинской живописи является мейнстримом? У нас аудитория такая, я бы сказал, непростая, потому что у нас люди думающие смотрят, люди чувствующие, и многие в оккупации находятся, и люди видят эту всю пошлость российской, вот этой всей художественной эстрады, все этих лозунги, все эти их работы дурацкие. Вот, нет у них ничего человеческого. Что сейчас мейнстрим в украинской живописи? На что стоит обратить внимание? Куда сходить? На каких художников? Если люди в Киев вырываются из Крыма, с оккупированы, ну или из других городов приезжают. Или в других городах тоже там что-то есть такое, что надо посетить непременно человеку. Ну, сейчас после открытия, после карантина,
сразу пошли ряд хороших выставок. Например, выставка Шерешевского в Национальном в Киевской картинной галерее, Национальном музее. Ахра Анджижала открылась в белом свете. Сегодня в триптихе Андрей Блудов открывается. Это все-таки серьезные художники. А что касается ну и мы ждем, и скоро еще какие-то будут хорошие выставки. Я сейчас просто немножко не вникаю. Не, ну мы же не афишей сейчас занимаемся, да, просто в целом. Начинается немножко мертвый сезон, но художники у нас хорошие. Особенно, когда их сразу много вываливает. Сейчас вы как с ковида-то как вытащите из своих мастерских? Да. Во-первых, всем интересно, потому что люди долго не показывались. Вот серьезные художники, потому что сейчас еще есть такой нюанс, это все эти платформы, там Силь-Соль и другие, очень много появилось красивого искусства. То есть люди, а ведь есть там мастеровитые очень художники, люди пытаются понравиться. То есть и начинается соревнование, кто больше понравится широкому загалу. Так вот у вас же есть тоже такое понятие, как и в музыке, попса и рок-н-ролл. Да? То есть, ты говоришь, сказал слово «понравится», немножко, наверное, не то, что с раздражением, но как к такому угождению публике. То есть есть художники, которые рисуют просто для себя, как они понимают, а есть художники, которые, ну ничего плохого нельзя сказать, но хочется людям работы продавать, которые пишут на вкус публики, знают примерно, что ну, нужно. Во-первых, знают примерно, а во-вторых, из-за того, что это сейчас стараются показывать, ведь эти ж художники там какие-то свои серьезные там картины, которые не понравятся там девочкам каким-то, они не выставляют на продажу. И создается такое обманчивое впечатление очень, очень красивого искусства такого, которое у нас якобы появилось. А, честно говоря, давно не было. Когда-то был Арсенал, когда там была Заболотная, и там проводились выставки. Большие много. Выставки. И там людям было стыдно выставлять там что-то там несерьезное, какую-то просто красивую картинку, потому что там как бы по гамбургскому счету такой зал. Ну и коллеги же рядом тут висят. И там висят серьезные художники, не только украинские, но там были выставки и мировые, там и совместные. Вот. Сейчас этого немножко нет, не хватает этого, не хватает. Вот из-за того, что искусство ушло в интернет, обманчивое впечатление. То есть настоящее искусство уже только ценители знают, которые там ходят к этим мастерам, к этим мастерам. Ну, каждый к своим. Ну и что, вот это искусство ушло от народа опять, что ли, куда-то? Ну, оно всегда было к народу не близко. Но, с другой стороны, наоборот. Вот это красивое искусство народ как-то придвигает к искусству. А из 10 придвинутых к искусству 1 или 2 начнет копать глубже. Вот я сейчас возьму альбом твой и задам тебе вопрос. Это свежий альбом, уже не первый. Я хожу на выставки, и мне, признаюсь, дарит Владислав альбом. Вот этот альбом. И что, вот как можно... Это что, некрасивое, что ли, искусство? Красиво, ну. Но по-своему. Еще ты отличаешься тем, что ты к каждой работе придумываешь, ну почти каждой, придумываешь смешную подпись. То есть у тебя такое гибридное искусство. С одной стороны, работа действительно высокого уровня художественного, и тебя ни с кем не спутаешь. С другой стороны, ты к этому еще добавляешь какой-то юмор, и даже и политический юмор, какой угодно. Юмор, но не всегда. Там же есть работы серьезные. Нет, не всегда. Я всегда люблю трагикомедию. Там и в кино, и в театре, и в живописи. Там бывают такие картины, которые могли бы заставить человека задуматься и плакать сразу. Но через вот это смешное название или там какое-то, оно как бы легко к нему заходит. Ну, я такой человек, я так как бы играюсь, мне так веселее, проще. То есть, ты ж такой шутник и юморист сам по себе. Очень, да. Но вот я бы не сказал, что у тебя работы прям какие-то действительно смешные, юморные. Правда, трагикомедия. Там есть такие герои, и есть картины, которые вроде смешно написаны такие. Вот я помню, мальчик в чем-то красном, он шел там, у тебя маленький мальчик, и он в окружении каких-то монстров, больших людей. Я не помню, или девочка это была.
То есть такой какие-то аллегории одиночества, что-то еще. Но вместе с тем с смешными подписями, похожими иногда там, ну, на одностишие какие-то. Или на каламбур, это, скорее всего, чаще всего бывает, да. Вот. А ты сначала придумываешь, вот у карикатуристов как? Ну, просто я в газете же работал, я знаю, как они работают. Они идут все-таки от фразы, от темы, от какого-то каламбура смешного, от анекдота иногда, от политического события. А потом с разной степенью талантливости они это рисуют. Да? А ты сначала рисуешь, а потом сидишь, так сказать, репу чешешь на тему того, как это подписать? Или ты сначала придумываешь какую-то хохму, а потом ассоциации визуальные пишешь? Ну, каждый раз. Это как, значит, что сначала? Песня, музыка или стихи? Да, да. Но это, например, у Маккартни и Леннона, если спросить, они тоже не скажут, что они вначале придумали. Но Леннон-то точно уже не скажет. Да. И так же и я, потому что сегодня, например, я давно хотел нарисовать такую женщину возле воды на ветру. Сегодня была написана картина. Мне не хватало там чего-то, вот я придумал эту субмарину такую, чтобы тревога какая-то, что-то всплывающее, понятно? За ее плечом всплывающее. Да, она такая да, вроде да. смотрит счастливая вперед, за спиной море. И да? пока не выскочило название «Субмарина» с большой буквы, потому что все это желтые лодки, там все это как-то оно слишком легко поверхность. А вот «Марина», тяжелая картина получилась о тяжелой судьбе женщины-моряка, например. Это сразу об этом и не задумывался даже, да? Да. Это по ходу дела все может меняться. Это все, да. Ты ж когда я мазки кладу, я не думаю, как я кладу мазки. То есть оно как у скрипача, пальчики сами бегают. Но в это время я там что-то размышляю. А это правда, что вот что-то вроде, ну, как вот в Крыму же такой мистический ислам был, особенно в средние века, там, в поздние средние века, вот в 17 веке еще и были дервишские ордена, и они медитировали, и какое-то измененное немножко сознание, там люди молились там, и так далее. Вот это измененное сознание, что-то есть, на какую-то связь выходите с высшими силами, рисую картины, и ты говоришь, я же не думаю, когда мазки кладу. Есть транс какой-то такой, в хорошем смысле? Транс есть, когда у меня лично, у всех же по-разному. Есть художники, которые там неделю ходят возле мастерской, потом приходят и пишут картину. У меня наоборот. Чем больше я пишу, тем больше я придумываю. И работы, названий, и как, и что. То есть какими-то такими циклами, там, по 10, по 20 картин. Поэтому, собственно, у меня, если смотреть, есть такие периоды, как бы, там все равно Шерешевский, но это другой период, потому что я работаю очень много, одну за одной, и чем больше работаешь, тем больше придумывается. Потом какой-то там этап наступает, ступор, все. Тут на эту тему в этой манере я высказался. Тут в это время лучше всего сделать выставку. Походить, там, подумать. Там. Пофотографироваться да, с посетителями. Во время выставки хорошо получаются заказы, то есть, которые накопились, там, заказные портреты, там, где не надо сильно голову включать. А потом вот после выставки начинается медленное нащупывание. Там, какие-то повторы идут. Там, это похоже на новую книжку, если у писателей брать? Да? Я писателем еще не был, но, наверное, похоже. Да. Да. Был такой художник крымский. Удивительное дело, но он был почетным гражданином Феодосии и даже почетным или каким-то председателем крымско-татарской общины этого города. Хотя сам он был не крымский татарин, за фамилией, вот, наверное, ты догадаешься, как было. Айвазовский, да? Он писал картины, вот есть картина «Среди волн», ну, ее все знают, да? И говорят, он ее писал там 2,5 часа. Ну, я думаю, что физически это невозможно, наверное, ему помогали, да? Но все равно он писал картины стремительно. Очень стремительно. Очень стремительно, да. Даже быстрее, чем я. Ну, ты же не засекал. Ну, да. Я такие не... Ну, сколько вот уходит на работу маслом? Это же масло. И ты маслом, и он маслом. Ну, день, два, три, в общем. День, два, три. В лучшем случае.
Потому что бывают случаи, когда ты вроде картину написал, а через 3 дня пришел и перемахал половину. Скажи мне, вот современное искусство, мне кажется, оно уже, ну, может быть, раньше где-то и было какое-то искусство такое, значит, искусство для искусства. Но сейчас вот в этом мире, где мы живем, оно все-таки, ну, не может быть оторванным совсем от жизни, да? Или даже совсем не может быть оторванным. И все равно человек живет, да и всегда так было, на самом деле. Сейчас времена опять тяжелые. Вот у тебя творчество менялось, вот давай так конкретно, вот в момент Майдана, в момент начала войны, в момент оккупации Крыма, изменилось ли твое творчество или и как, если изменилось или нет? Ну, во время Майдана еще нет. Я это хорошо помню. То есть я работал по накатанной, ходил на Майдан, но как-то оно на творчество... А вот когда уже начался захват Крыма, когда уже началась война, тогда пошли у меня, помню, довольно жесткие картины. И была выставка у Волошина в галерее. Так, я ее даже специально расцветил некоторыми такими девочками, потому что я сам посмотрел, она такая жестковатая. Там Russia Today была, восточная медицина, такие работы. Вот где-то оно дошло до Захара Прилепина, и там... Да, и, ну, пошло в интернете этот срач такой, как, так называемый. Ну, финансово это на мне никак не отразилось. Но когда вокруг твоей картины там 4-5 тысяч комментариев, за в основном, с нашей стороны за, а с вражеской стороны против, ну, ты даже их читать не успеваешь. Да. Но задело его там. А что там было? Картина Russia Today, там было... Это после Голландии у меня была серия таких, не малых, а больших голландцев, я их назвал серия. А малые голландцы, там было всегда там пьяные драки какие-то, там, обжираловка. Да. То есть это, еда, вот это да, всё. картины для буржуев таких. И тут было это все в огромном, в большом размере. Там пьянство, разврат. И Russia Today называлось. А что Прилепин не понравилось? Ну, не понравилось, что вот так вот, не знаю, может, тогда в Russia Today это и работало. Я думаю, что ему не понравилось просто потому, что он увидел, что украинцы очень хорошо рисуют. Да, может быть, но он там что-то начал ну, он в конце сорвался. Я еще не знал, кто это такой тогда. Тебя Бог миловал, я его лично знал, к сожалению. Мне говорили, это раньше был нормальный человек, раньше. Про тебя? Про него. Про него. Мне. Ну, Я да, спрашивал, он кто? выглядел как нормальный человек. Да, они же как, эти люди искусства-то российские, они же, все же были против Путина, все. Там такие революционеры, хоть прикуривай было. А потом как-то так они раз, и с Владимиром Владимировичем уже повзрослели, выросли, да, и сразу в партию. Да, это как раз аннексия Крыма. Что у тебя с Крымом связано им по живописи, не по живописи, по жизни, как угодно? Ну, у меня много. Я уже когда-то говорил, что, судя по всему, это, конечно, сейчас уже проверить нельзя, я там был зачат. Вот. В Голубой бухте, вот под Семиизом. Судя по срокам и там... Может, это и сказалось. Красота и Да, Крым я любил, потому что я его помню от до татарских, кстати. И потом, когда татары начали возвращаться, и когда они уже вернулись и осели, и когда я уже ходил только кушать к татарам, только. Принципиальная была позиция тогда. Вот. Ну, если я где-то кушал в каких-то кафе, там, да. Так что я застал Крым от дикого до Крыма уже автомобильного. Ну и я помню, как, собственно, менялась крымская идеология местного населения, как их напичкивали этой пропагандой лет за 5, за 7, как это начало. Они еще не видели ни одного крымского татарина, но уже ненавидели. Не, они уже видели татар, но они уже начали медленно ненавидеть Украину. То есть на глазах. Я помню Севастополь, когда я там 10-й год и 4-й или 3-й.
2003 или... В 2003 или 2004 было 3 или 4 газеты украинских лежало там. Ну, тогда еще газеты покупали. В 2010 еще покупали. В 2010 была одна украинская газета, и то очень несвежая. Там, не помню, как она. А с чем это было связано, как ты думаешь? Ну, с чем? Это после... С вытеснением. Вытеснением. Это после первого Майдана русские взялись серьезно, да? Да. И взялись. Усилили пропаганду и все прочее. Взялись. А какие места ты в Крыму любишь? Может быть, у тебя друзья там есть какие-то, с которыми ты общаешься? Что для тебя Крым сейчас? Ну, для меня это вот отрезанный, ну, я не буду даже говорить, что, да, вот, но это родина, на которую я не могу вернуться. А что для тебя? Ну, в Крыму у меня есть несколько любимых мест. Это южный берег в районе Алупки, Семииза. Да, почему? Потому что там я несколько раз, будучи еще маленьким, там с бабушкой, там с папой, с мамой. Папа у меня был нейрогенолог, очень известный всеукраинский. В институте туберкулеза и грудной хирургии был зав. Рентгенотделением. И он ездил, читал в Крым, в эти санатории, там, для местных врачей какие-то лекции. Один из этих санаториев теперь это дом Медведчука. Там это или Боброва, или Баранова. Да. Старый дом какой-то, да? Ну, это был дворец. Дворец, потом там был дворец, санаторий. Это был санаторий, потом отреставрирован. Поэтому вот этот кусочек южнобережный я люблю. Ну, я любил Тарханкут. Ну, там, где сейчас уже военные базы, наверное, русские. Там туда зайти нельзя, потому что там одно время мы ездили... Очень хорошая компания, такая художественно-театральная. Художественно-театральная компания. Там был Дима Богомазов, с ним мы там окончательно подружились. Главный режиссер сейчас театра Франкат. Коля Журавель, известный художник там. Сёма Горов, известный режиссер, клипмейкер. Актеры известные. Ну, в общем, всем мы тогда жили в скалах и ходили без трусов. В трусах было неудобно. Ну, это давно было. Да. И там были, кстати, хорошие русские ребята, которые с некоторыми удалось поддерживать связь там, после 2014 года. То есть это тоже художники? Нет. Был хирург, там, был... Я уже, конечно... Ну и где сейчас эти ваши русские ребята? Никто не знает. Путина там восхваляют, поди. Ну, первый вот 14 год, когда с ними была связь, они еще были против аннексии, то есть, ну, в разговоре с нами. Что сейчас, неизвестно. Потому что я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые там поддерживают с донецкими, с крымскими друзьями. Ну, не друзьями, а... Ну, с кем раньше Да, которые были такие проукраинские. Они за 5 лет, у них тоже мозги все-таки промылись. Они говорят, мы сами удивляемся. Они там остались, вынуждены были остаться в силу каких-то там причин семейных, в первую очередь. Слушай, вот ты подошел как раз к такой теме интересной. Вот Ленин, кто это сказал? Великая сила искусства. Кто сказал? Не помнишь? Не помню. Ну, короче, есть такое выражение. Все могли Да, сказать. великая сила искусства. С одной стороны, вроде как искусство — это позитив всегда, ну, как бы это красота, это талант. Ну, не всегда. Да? Не всегда. А бывает вот искусство, которое превращает людей ну, просто в не людей, да? Вот в чем сила влияния, вот ты сейчас затронул там пропаганду, но это же и кино, и там, может быть, что угодно, да? Вот, как ты отличаешь вот это искусство как оружие и искусство как благо? Вот есть какая-то грань между этим? Ну, практически нет. Ее почти нет, да. Ну, если художник честный, он не будет заниматься искусством как оружием. Вот, это уже все зависит от художника. Ну, и с другой стороны, там музыка не может быть оружием. Вот, живопись тоже не может быть, если это живопись, если это там не какие-то концептуальные. Там... Слушай, были такие, как Дейнека, например, да?
в советское время, он же рисовал практически как нацистские художники. Вот этих ариев, да, вот этих культ физической силы, вот это все, да. Вот, это же было, это что же часть пропаганды советской была в том числе. Но он это искренне делал. Он восхищался, всегда восхищался телом. А Лени Рифеншталь не искренне делала, нет? Одна из певцов нацистского режима. Да. А эти... Она да. Да. Но Дейнека, он рисовал хорошо, человека. ладно, да, я понимаю. Да. И Рифеншталь — это разные вещи. Да, все-таки, повоздействуют. Но ты видишь, ты замечаешь сейчас, может, ты не обращаешь внимания вообще, вот насколько разошлись российское искусство и украинское хотя бы за последние лет 10. Это вообще совершенно... Я вот, честно, жил в Москве, казалось бы, там этих, должно быть художников полно, да? Нигде никогда почему-то я не пересекался ни с кем. Искусство современное российское, тогдашнее, меня оно навевало такую тоску. Это было в основном, они для властей рисовали, там, для каких-то... это было очень сильно все заорганизовано. И не было ничего такого, чем я восхищался, как таким полетным творчеством. Я приехал когда сюда, один художник, другой, третий, четвертый, вы вообще другие люди. Вот просто совсем. Да? Ты чувствуешь разницу, насколько сильно это отличается? Что значит вот в смысле искусства Украина не Россия? Во-первых, раньше Россия очень сильно подпитывалась нами. Очень. То есть художники переезжали? И харьковские, одесские, там, группа перцы, все это. Весь авангард и Кабаков, например, это все лезло отсюда или там с юга, там Виноградов, Дубосарский, кто-то из Кишинева. В общем, это раз. Вот. А у них этот источник иссяк. Так же, как еврейский источник в юморе иссяк. И нету уже того юмора, который был. Вот. И нету такого подхода к живописи, как к живописи южного такого, не столько южного, сколько это назовем темпераментного, потому что там такое искусство. Я когда сейчас иногда смотрю художников, которые хорошо умеют рисовать, вот российские, они же рисуют, я это называю Александра Невского. Лавры Александра Невского они рисуют. Там, битвы там шикарные, там какие-то там хоругви. В общем, в 21 веке я не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы рисовать там такие картины там про... то, что уже было нарисовано в 30-е, в сталинские времена, это уже все было нарисовано, только теперь это еще на православии таком. Во-первых, они замешано. Колоссальные деньги тратят на это. И это колоссальные деньги. Потому что я помню, лет 10 назад одна из моих знакомых художниц, это еще до аннексии, там пересекалась где-то с такими в Доме творчества, не помню, в Сенеже или где-то, уже в такое, в жирное российское время. Говорит, я офигела, они все приехали на дорогущих джипах огромных, и там начали рисовать такие картины, там, какой модерн, там все такое реализм, полусоцреализм, но реализм, и они просто там жирные такие, значит. Слушай, там на одних портретах Путина или какого-нибудь Александра Невского можно всю жизнь жить. Есть же и портреты губернаторов, там тоже нельзя мимо этого пройти. Рынок-то огромный. Есть еще бизнесмены, олигархи всякие и так далее. Да. Да, искусство, нет, искусство, во-первых, там все очень сильно, это сейчас в Крыму заметно, там все очень милитаризовано, и все на эти скрепы завязано, да? Да, все на скрепы. Да, а у нас, несмотря на то, их задача же переписать историю. Вот с помощью... И перерисовать с помощью, да. Началось с историков, а теперь это вот надо закрепить в изобразительном ряде, для того, чтобы это в учебниках детских там эти картины были. Да, детский учебник сейчас детского сада. Сейчас мультики такие, там танки, дети там стреляют друг друга. Нам это вообще не близко, непонятно. Но очень жалко я детей. Я тебе скажу, что мне даже и не интересно теперь смотреть. Там иногда попадаются хорошие очень московско-питерские художники.
которые там натюрморты, там пейзажи какие-то. Ну, где сложно я, танк нарисовать. Я вижу, что там есть культура паса, там есть живопись, там такие, ну, люди как бы отвлеченные от есть очень, ну, понятно, страна большая, школа хорошая. Скажи, а тоталитаризм, он подавляет творчество? Например, вот если бы тогда не Майдан победил, а Янукович, если бы здесь была российская, ну, де-факто оккупация, да, вот как бы тебе и твоим коллегам, таким же, как ты, художникам, жилось и писалось в таких условиях? Я понимаю, что это гипотетически, но вот просто насколько связана жизнь общества и живопись? Ну, наверное, какие-то дули бы мы рисовали из карманов. Ну, здесь сложно было бы до конца придавить, потому что, ну, показывали бы картины эти, которые рисують. Ну, плюс интернет, ну, уже зупинити, тут уже зупинити це не можна. Это сейчас. А ты знаешь, как они сейчас в России закручивают все? Вообще все. Так, ну, в России, за картиночку можно сесть, дорогой в России, друг. Да. В России закручивают, а здесь бы не получилось никак закрутить. Нет, если бы, я имею в виду, если бы... Тут все-таки не тот менталитет у людей. Смотри, вот... Царь-батюшка нас меньше интересует. Это понятно, но за твою подводную лодку за плечом у женщины ты бы еще отвечал бы перед худсоветом, может быть, ты хотел оскорбить российскую армию, например. Ну, там про российскую армию, там вообще о женской судьбе, понимаешь, картина. Ты будешь рассказывать. Про американскую армию. Американскую армию, да. Нет, ну, смотри, я просто считаю, что, конечно, наверное, не искусство определяет жизнь. Все равно искусство это... И не все увлекаются, там, не все читают, не все смотрят картины, да? Не все. Картины совсем не все смотрят. Это, конечно, обидно. Читают больше все-таки. Да. Вот. Но все-таки жизнь и политика очень сильно влияет на искусство, я думаю. Это отрицать невозможно. Намного сильнее в обратную сторону влияния. И мне бы хотелось, чтобы ты сказал вот о нас. Да, странно, конечно. Ну, странно? В советское время были такие, там, «Современник», театр Таганки. Как-то они сопротивлялись. Там тоже разрешали. Ну, а сейчас... Сейчас, наверное, только по недосмотру, может, разрешают. Сейчас еще и подкупают. Вот посмотри на этих режиссеров, на этих актеров каких-нибудь московских. Да, они же колоссально богатые люди. Ну, как бы, кому хочется это терять, в принципе, да? Вот. Плюс, ну, вот, слава богу, что мы оторвались от этого, вы оторвались от этого. А над ним же все равно вот этот страх царя, все равно он висит. Куда ты не денься, все равно... будешь в какой-то мере похожим на такое вселенское зло, как Илья Глазунов, например. Да? Илья Глазунов — это просто отрицание искусства, в принципе. Это вот империя такая. Тоже начинал не совсем так. Не так, как заканчивал. Ну, видишь, вовремя понял. Да, шел туда в правильном направлении. Да, вовремя понял. А такой скульптор, как Зураб Царетели, например, Украина уже тем лучше России, что здесь нет ни одной его скульптуры. Да, это же невозможно, это невозможно ужасно просто. А как в Крыму, почему до сих пор Церетели ничего не знаю, это поставил? Надо, кстати, выяснить. А ведь уже должен был бы. Кстати, я думаю, что когда, значит, Крым освободится от этих русских, так сказать, кочевников... Хоть останется Церетели скульптурка. Нет, ну это надо будет отдельный парк вот этот, где вот эти все... А, ты видел вот это? Оцени мне, пожалуйста. Может, хочешь, найду, наверное, ты помнишь. Помнишь вот эта скульптура вежливому человечку они поставили, то ли в Бахчисарае, то ли в Феврале, с котом. Он вот этот кота, да, помнишь? Да? Вот что это за вид искусства, расскажи мне такое. Ну, кич натуральный, да. Но я думаю, эта скульптура все равно долго не простоит все-таки. Все-таки ее подвинут. Но, конечно, кичуган такой, эту скульптуру надо оставлять. Нет, однозначно. Музей оккупации, это, конечно. Это детей пугать надо все-таки. Да, и котов в том числе. Да, кто разрешает такие скульптуры ставить? Для меня загадка. Ведь у нас на нашей Украине тоже сейчас в провинции ставят. Серийные такие, да, работы? Наоборот, не серийные, какие-то идиотские абсолютно, потому что местные царьки уже чувствуют свою силу, и они выпивают с каким-то скульптором, там, который закончил 3 класса. Там.
Вот. Ему заказывают. Раньше же это заказывалось через комбинат в Киеве, там худсовет, какие-то серьезные художники, которые там... И он ехал, и где-то там, не буду какой-то город называть, условно там, Никополь возьмем, ставил скульптуру какую-то. А сейчас местные скульпторы есть, которых, где они учились, где они взялись. Тут и хорошо, и плохо, наверное. Потому что раньше через ваш худсовет и талант не мог пробиться, наверное. Не, это... Да. Я в худсоветах никогда не был и не сдал. Нет, когда-то... Но ты проходил же в худсовет очень. Халтуру я когда-то сдавал одну, мы школу расписывали. Приезжал человек из комбината художественного. Вот он ничего не видел, мы ему поляну накрыли, и он все подписал. И... Слушай, а вот как ты относишься к такому виду искусства, как скульптуры, допустим, Путина или что-то там изображенное из дерьма? Из дерьма и навоза. Ты видел эти прекрасные работы, да? Путина из дерьма? Ну, или кого-то там. Вот какой-то якутский скульптор пользуется как материалом навозом. И патриотические, значит, вот российские какие-то... Живая скульптура. Живая, да? Там что-то было такое. Я не помню. Он, по-моему, серию целую работ сделал таких вот. Ну, так это выдающийся современный скульптор. Раз он на такое пошел. Да. Потому что дерьмо в баночке давно закатывали уже и продавали. Там, а скульптуру из дерьма, это... Я не видел, но ход смелый. Но самый распространенный сейчас герой в живописи, в российской, там один из самых, и в скульптуре, это Сталин, чтобы ты знал. Сейчас памятники Сталину ставят вообще через каждый. Да, это ужасно. Я когда-то в 90-х годах, когда ездил часто в Германию, у меня там были пару коллекционеров, и один из них немножко увлекался советской атрибутикой, потому что он родился на территории Советского Союза. Теперешний. Тогда это была еще Бессарабия, то есть в 1940 году и в немецкой семье, которая сбежала после прихода советской власти. Какая-то у него... Собирал что-то советское. Он мне заказывал Сталина. Портрет в полный рост. И я говорю, я Сталина рисовать не буду. Он говорит, а я тебе заплачу вот столько. Допустим, если там он у меня за 700 марок какие-то картины метровые покупал, вот я тебе плачу там 2000 марок. Я думаю, деньги большие, нарисую. Приехал в Киев, не смог нарисовать этого Сталина. Я приезжаю в Германию, говорит, как? Я говорю, не смог рисовать. Он говорит, 4000 марок, чтобы ты мне Сталина нарисовал. И я уже заказал подрамник, уже все. Уже не смог нарисовать. Я ему звоню, говорю, извини, дорогой. Полно желающих. В России закажи. Ой, да в России очередь бы стояла. Да. Ему там 4 бы нарисовали. Это же было время 94-й, 5-й, голодное время. Я могу себе представить, еще просто евро не было. Тогда еще это такое перестроечное было все. Это за 4000 дойч марок. Тогда Сталина тоже не каждый еще бы согласился рисовать. Деньги были огромные. Я не смог нарисовать. А почему не смог? Вот что, вот смотри. Я понял, что будет плохо. Я могу себя насиловать, но если бы где-то там в лагере под дулом автомата я бы себя нарисовал бы Сталина. Просто для нас Сталин — это основной палач. Человек, который решил наш народ просто уничтожить, да, сослать, забыть, вычеркнуть, уничтожить все кладбища, все. То есть для нас это вот как равно, как, я не знаю, как для евреев Гитлер, Холокост. Просто раз вас и нету. Голодомор в Украине тоже был. Да. Но если бы еще представить, что всех украинцев вообще бы убрали из Украины, вот такой масштаб бедствия для нас, для крымских татар, этот человек, именно этот человек. И я, например, никогда не вставал под советский гимн, потому что он для Сталина был написан, вот это «Союз нерушимый», сейчас российский гимн, вот это, да. Никогда там в жизни для нас это просто палач, да. А сейчас они что делают? Вот ты не смог Сталина нарисовать, а сейчас там
в Крыму каждое вот это какое-то гуляние, вот это их, да, они обязательно его портрет, они на дирижаблях поднимают огромный фестиваль. Представь себе, вот насколько вывернуты мозги. Фестиваль не дирижаблей, воздушных шаров, да? Как раз над городом, ну, рядом с городом, откуда моя семья, это Белогорск, сейчас называется Харасу-Базар, и там скала, вот эта белая скала Хая, и с него, видимо, там или где-то рядом они запускают шары, и, значит, огромные, сколько-то, 10, 20 на 30 метров Сталина над Крымом запускают, чтобы крымским татарам показать палача. Да, посмотрели фильм Михалкова Никиты. Ну, Михалков Никита, это, конечно, знамя антиискусства вместе. Это фактически такая ментальная жена Глазунова. Вот, одно и то же. Скажи мне, вот просто если серьезно сказать, что люди, которые живут там в оккупации, они реально живут в духоте. Просто выезжают из Крыма люди. И они говорят, ну давайте куда-то сходим, давайте посмотрим. Они могут хотя бы тут громко разговаривать, да, там шепотом, люди приезжают, шепотом говорят. Вот. Вот человек живет, сейчас есть возможность жить современным искусством, следить за ним, там, смотреть на расстоянии, потому что выезжать, ну, не всегда и не часто. Тем более сейчас ковид и всякие другие проблемы. Что бы ты порекомендовал людям, которые тянутся к искусству, которые хотят развиваться, хотят выставляться? Ну, там, понятно, там они только лубок какой-нибудь или какую-нибудь пророссийщину. Вот в Украине есть сейчас возможность для развития художников из Крыма, там, для детей там, и так далее? Я не думаю. Не думаю. Тут возможностей для художников из Киева нет больших. Или во Львове художникам со Львова, или в Одессе художникам. Вот. Ну, не знаю. То есть нас никто не поддерживает и не собирает. То есть самим продираться только единственное способ? Ну, не надо иллюзии строить тут. Конечно, есть фонды там какие-то. Нет, я скорее про академии. Вот поступить куда-то молодому парню. Куда поступать вот в Киеве, например? Не, ну есть же этот художественный институт или академия, которая сейчас только перешла к моменту реорганизации. Слушай, не так давно, сколько-то месяцев назад был скандал, когда преподаватель истории искусства этой академии написал пост, где, ну, по-моему, сумасшедший, на мой взгляд, он говорит, так хочется взять в руки топор и порубать крымских татар. Я аж присел. Скандал был страшный. Да, я помню. Помнишь, да? Что за безумие вообще? Что за люди? Не знаю. И я не знаю. Скажи мне, твое личное отношение к крымским татарам. Что ты знаешь про наш народ? У тебя и работы есть, связанные с Крымом. Вот расскажи по этой части твоего сознания, потому что для нас очень важно чувствовать сопричастность людей, насколько они могут нам эмпатично быть по отношению к нам, потому что нам очень тяжело. Ну, прежде всего, тяжело и ментально. Я с большим уважением отношусь к крымским татарам. Я видел, как тяжело и как по крупицам они возвращались и начинали там бизнес какой-то свой. Там, опять же, все сами. Никто не помогал, да, это мягко говоря, да, помогали. Да, ну и, на самом деле, и немножко же мешали. Не еще, немножко, да. Я понимаю, что... Ну, не знаю, я не знаю, надо размножаться. Вот единственный способ, ну, который надо размножаться, надо победить числом. Это, конечно, быстро не получится. Крымские работы свои. Расскажи, есть у тебя такие? Ну, когда-то были, там была у меня Ялтинская конференция, там какая-то вот знаменитая фотография вот этих вот трех ребят и две голых женщины такие вот. Когда-то у меня была такая, как оказалось, пророческая работа ЮБК, там юбка называлась, там женщина-снайпер лежала, ну, в такой фривольной форме, куда-то целилась в море. Такая красивая, розовенькая, светлая такая картина. Вот мне потом часто дорекали, говорит, ты ж предвидел, что будет захват. Я не видел эту работу. У тебя она есть или где-то? Нет, конечно. Кстати, ее купили в Крыму. У меня была выставка в каком-то 11-м году или 12-м в Крыму. То есть она где-то в Крыму вполне возможно, что да, есть. Купил киевский бизнесмен, который имел дом в Крыму. То есть, ну, не у меня, это он с выставки покупал, там, с галереи. Вот.
Ну, я сейчас хочу вспомнить, ну, просто пейзажи мы об этом не будем говорить, потому что их там довольно много было. Вот. Ты портреты рисовал недавно, ты нарисовал крымскую девочку. Крымско-татарская девочка. Гениальный портрет. Гениальный, абсолютно. И я знаю, где висит. Причем он висит во Львове, там у одного коллекционера. И, кстати, по-моему, он его не очень ценит. То есть там у него есть и другие картины. И он всегда, когда перечисляет, какие у него есть картины, он эту девочку почему-то не... Я ему дорекну. Дорекни, потому что да, это не... ошибка. Да, картина классная. Классно. Вот, и там есть все в этом портрете. Ну, ты помнишь. Да, мне он очень понравился да, сразу. Он такой... Там такие глаза. Причем я этот портрет, он получился сразу, а я его раз в полгода переписывал, пока не добился уже окончательного. А что, и так бывает? То есть картина уже высыхает, да, причем, потом дописываешь? Чтобы люди понимали, зрители, картина не очень большая. Ну да, казалось бы. Там. Да, и вот мне не хватало вот какого-то окончания. А переписывать там маленькую работку, это там все на нюансах, но все-таки добился. И, казалось бы, картина, которая никак не должна цеплять наших людей. Я думал, что придет крымско-татарская делегация на выставку и в складчину купит эту картину. Но наши оказались проворнее. Очень много людей ее сразу хотело купить. Ну ты уж не обижайся, нам немножко сейчас не до искусства. Я понимаю. Надо будет, мы еще такое нарисуем. Для музея деоккупации. Кстати. Музей деоккупации. У нас в перспективе. Слушай, а я даже не думал о таком. А как ты себе это представляешь? Ты же человек с развитым мышлением образным, художественным. Ну, во-первых, надо подумать, где это должен быть. Ну, там, конечно, где. Здесь нет смысла. Там должен быть. Да, ну, если этот музей будет в Севастополе, например, то там его могут забрасывать. Чем? Ты этих людей не знаешь. Они первые прибегут с украинскими флагами и скажут, что они тут в подполье сидели. Что ты смеешься, что ли? У меня, кстати, в Севастополе живет одна знакомая женщина. Угу. Она говорит, что там сейчас неизвестно как, но не сейчас, а там весной, например, какой-то человек, неизвестно какой, рядом с российскими воинскими частями или там прокуратурами, там рисовал украинский флаг. Да. Да. И его не поймали. Регулярно рисуют. Были расписаны остановки с крымско-татарским, с украинским флагом. Было очень много. У нас дети... Ты знаешь, что такое искусство? Вот для меня огромное искусство. Вот почему-то для меня это искусство, когда дети, первоклассники, я видел этот, у нас даже есть фотографии. Вот русский учебник. И там, не знаю даже по какому предмету написано, нарисуй флаг Родины. И знаешь, такой, и триколор, на такие контуры, такие триколор русского, да? А крымстарский ребенок берет, рисует украинский флаг и там губ прорисовывает и отдает учительнице. Она такая... А этот рисунок, мы даже с ним, по-моему, листовки делали, с этим рисунком забрасывали туда через дроны на оккупированную территорию. То есть искусство, оно может быть во всем, и оно на самом деле очень сильное. Да, у меня когда-то, если ты помнишь, еще не вмерла был портрет бабули такой старенькой с желто-синими флажками здесь. Я его написал в 2014 году. Вот. Огромная картина, 2-метровая. Один там поважный коллекционер киевский. И поэтому она только один раз выставлялась, кстати, в Арсенале на выставке. Но тем не менее ее заметили и печатали открытки. У меня взяли разрешение. И говорят, это как благотворительность, эту открытку в войсках распространяли там в 2014, 15 и 16 году. Почему я знаю, что все время брали у меня исходник и допечатывали. Вот ты видишь, тираж. как важна мотивация для людей, которые воюют, и профессиональная работа, и рисунки детей, и все что угодно. Это была открыточка, но тем не менее они, видимо, военные писали домой какие-то послания на этом «Ще не вмерла».
Это всегда такой глубокий перекрученный разговор, потому что люди, они непростые, но люди очень хорошие, патриотичные, и они точно всегда с крымстатарским народом, и они это говорят не на отвяжись, да, в отличие от некоторых политиков и так далее. Спасибо, что помогаете нашему каналу через Patreon. Спасибо, что подписываетесь на постоянную поддержку. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, репосты. Помогайте нам и материально, и морально. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч.